কর্ডলেস আমার অসুবিধা। আচ্ছা A very good morning to Honorable Principal Ma'am, Teacher in charge of Damdam Motijheel Rabindra Mahavidyalaya, all the dignitaries, delegates, teachers, students, and all of you present here. We have gathered here to celebrate the National Science Day, to commemorate the discovery of Raman effect by Indian physicist Sir C.V. Raman on 28 February 1928. The theme of National Science Day is Global Science for Global Well-being. Before we start this event, I would like to request our delegates to kindly pay homage to our alma mater, Sarojini Naidu. Ma'am, Principal Ma'am, I request you and all the dignitaries in the front row to kindly garland the photo of Sarojini Naidu and pay homage to her. আমি কেটে লাগিয়ে দিচ্ছি কেটে Now we will be beginning our program by watering the plant to show that environment is one of the basic fundamental aspects of science, and this will be along with a song that will be performed by the students of Department of Bengali. Gmaya tamaso majyotirgamaya mritam gamaya shanti shanti om shanti om shanti om hari om tats
করেছে পান করেছে স্নান অক্ষয় কিরণে আনন্দলোকে মঙ্গলালোকে বিরাজ সত্য সুন্দর প্রেম দয়া ভক্তি কোমল করে প্রাণ স্নেহ প্রেম দয়া ভক্তি কোমল করে প্রাণ কত শান্তন করু বর্ষণ সন্তাপ হরণে আনন্দলোকে মঙ্গলালোকে বিরাজ সত্য সুন্দর বিরাজ সত্য সুন্দর। Thank you, students, for setting the mood of the event. Now I would request Dr. Urmila Ukil, Principal, Sarojini Naidu College for Women, to kindly take her seat on the dais. I also request Sri Shubroto Bhattacharya, Teacher in Charge of Damdam Motijheel Rabindra Mahavidyalaya, sir, to kindly take his seat on the dais. I also request Professor Sugato Hajra, our resource person. He is the former director of School of Oceanographic Studies, Jadavpur University. We are very honored to have him amongst us. Sir, please take your seat on the dais. We were expecting our Vice Chancellor Madam with us, but due to certain unavoidable circumstances, she had to excuse herself. Oh, she will be coming? Okay. She will be coming shortly. And I would request our Principal Ma'am to felicitate Professor Hajra by giving him a token. We have selected plant, which is nothing can be better than giving a beautiful plant as a remembrance of this event. I request sir to please take his seat. I request all the dignitaries to kindly take his seat. I request the convener of this event to felicitate Sri Shubroto Bhattacharya, Teacher in Charge, Shubhobroto Bhattacharya, Teacher in Charge of Damdam Motijheel Rabindra Mahavidyalaya. Principal ma'am will also be felicitating him. I request Inakidi, the convener, to felicitate our very own Principal ma'am of Sarojini Naidu College, without whose guidance and cooperation this wouldn't be possible. We will be felicitating our IQAC coordinators of both the colleges. Dr. Namrata will be felicitating our IQAC coordinator of Sarojini Naidu College, Dr. Sudeshna Chatterjee.
And Namrata will be felicitating Ms. Kolani Banerjee Mukherjee, RPSC Coordinator of Damdam Motijheel Rabindra Mahavidyalaya. Ma'am, please. Now, we will be starting with our first resource person, Professor Sugato Hajra. Sir is ex-director of Oceanographic Studies Department. First of all, our principal ma'am will be delivering the welcome address. Good afternoon, everybody. A very good afternoon indeed. Today is National Science Day. We have with us respected Sri Shubhabrata Bhattacharya, teacher in charge, Damdam Motijheel Rabindra Mahavidyalaya, Mrs. Kolani Banerjee Mukherjee, IQSC Coordinator, Damdam Motijheel Rabindra Mahavidyalaya, Dr. Sudeshna Chatterjee, IQSC Coordinator, Sarojini Naidu College for Women, all the teachers from the two colleges, all my beloved students and my respected colleagues. Our speakers, I will be coming later on. Today is National Science Day, which is observed every year to commemorate the discovery of Raman effect, the great Indian scientist Sir C.V. Raman. I am very happy that Sarojini Naidu College for Women and Damdam Motijheel Rabindra Mahavidyalaya are observing National Science Day together today and tomorrow with great enthusiasm through various events. On behalf of Sarojini Naidu College for Women, it gives me immense pleasure to welcome you all to our college. I thank the organizers of both the colleges for this great endeavor. I express my gratitude to our distinguished speakers. Our Honorable Vice Chancellor, she will be coming late, and within the speakers we have today Professor Sugato Hajra. His designation will be described very soon. But I am honored to say that in our childhood, both of us worked in Jadavpur University, and I am honored that I had some occasion to offer his tea in the evening. In our childhood, we were friends, and today we are also friends. Our respected speaker, Professor Kalabharat Maiti, Professor Punar Bosu Chaudhuri, I express my gratitude on behalf of the college to them. I am sure that we can make these 2 days events a grand success with the help of these distinguished speakers. Now let me speak 2 or 3 words. The field of science is of paramount importance, but it is not just a subject of learning. It is an integral part of our lives. All of us have a one relationship with science from the day we are born until we die. Some of us choose to study different fields within science, while others study other subjects. However, no one can deny the fact that
every single one of us uses and benefits from the tools and inventions brought to us by science. It is very true that science has improved our daily lives and has made it considerably easier. The world is more connected now than ever before. It is also true that we are increasingly becoming more and more dependent on the latest scientific gadgets that are being introduced. This has both pros and cons, but we often have no other option than to use them because we all need to stay on track with others in the fast-paced 21st century. But there is one thing that surprises me a lot. There are many people who are very modern in their lifestyles and use the latest gadgets and have embraced the role of science in their lives. But are their minds truly scientific? Do they really believe in science at their very core? If yes, then we would not have had so many fake practitioners who prey on people's superstitions in our country. Many people still prefer to believe in fraudulent practices instead of scientists and doctors. I am reminded by the quote by Isaac Asimov. He said, "The saddest aspect of life right now is that science gathers knowledge faster than society gathers wisdom." This is very true in today's scenario. Along with improvements in science and technology, our society also needs collective wisdom and an understanding of the truth. Global science for global well-being is a very significant canvas, not just for human beings, but also for animals, birds, plant lives, and the environment. The well-being of the planet depends on the well-being of all these elements that embrace our world. The more scientific our own minds get, the wiser we become, the more we attempt to build scientific technology that will not only benefit us but will also sustain and nurture the environment, the more we will be able to preserve and conserve the world for our future generations. This should be the motto of today, the National Science Day, which we are celebrating today. Thank you all. Thank you. Thank you, ma'am. Now I request Sri Shubhobroto Bhattacharya, teacher in charge of Damdam Motijheel Rabindra Mahavidyalaya, to kindly address his welcome address. শুভ অপরাহ্ন। মঞ্চে উপস্থিত প্রিন্সিপাল ম্যাডাম ডক্টর উর্মিলা উকিল, অধ্যাপক ডক্টর সুব্রত হাজরা, সরোজিনী নাইডু কলেজ ফর উইমেনের এবং দমদম মতিঝিল রবীন্দ্র মহাবিদ্যালয়ে উপস্থিত অধ্যাপক এবং অধ্যাপিকাবৃন্দ, ছাত্রছাত্রীরা, শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীবৃন্দ, আপনাদের সকলকে এই দুদিনের যে জাতীয় বিজ্ঞান দিবসের উদযাপনের অনুষ্ঠান, সেই অনুষ্ঠানে স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের দমদম মতিঝিল রবীন্দ্র মহাবিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে। আপনারা জানেন যে আজকে অর্থাৎ 28 তারিখ জাতীয় বিজ্ঞান দিবস এবং আগামীকাল 1 মার্চ, এই দুদিন আমরা প্রতিবেশী দুটি কলেজ সম্মিলিতভাবে
এই দিবসটি উদযাপনের উদ্যোগ নিয়েছি। আজকে অর্থাৎ এই 28 তারিখ সরোজিনী নাইডু কলেজে সেমিনার ইত্যাদির আয়োজন করা হয়েছে এবং আগামীকাল মতিঝিল রবীন্দ্র মহাবিদ্যালয় আয়োজিত হবে পোস্টার কম্পিটিশন। এই দুটি অনুষ্ঠানে আপনারা অংশগ্রহণ করবেন আমি আশা করছি এবং এবার অর্থাৎ এই বছরে জাতীয় বিজ্ঞান দিবসের যা স্লোগান অর্থাৎ গ্লোবাল সায়েন্স ফর গ্লোবাল ওয়েলবিং, আশা করি এই বক্তৃতা যা আমাদের মাননীয় আমন্ত্রিত অতিথিবর্গ দেবেন এবং ছাত্রছাত্রীরা যে পোস্টার কম্পিটিশনে পোস্টার দেবে তার মধ্য দিয়ে এই স্লোগানটি যথার্থতা আমরা উপলব্ধি করতে পারব। আমি আরেকবার আমাদের কলেজের পক্ষ থেকে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি। ধন্যবাদ। Thank you, sir, and a reminder that the second day of this National Science Observation Day will be held on the Dam Motijheel Rabindra Mahavidyalaya. Thank you. Thank you, sir, once again. Now I request Dr. Enakhi Guru, convener. She is Assistant Professor in Department of Physics, Sarojini Naidu College of Women, to introduce the seminar and also to say something on the theme of this event. Good morning, everybody. Respected Principal Madam, respected TIC Sir of Dam Motijheel Rabindra Mahavidyalaya, IQAC coordinators of both colleges, other dignitaries, respected speaker, and my fellow professor and dear students. I welcome you all to this two-day program to celebrate the National Science Day. National Science Day is celebrated in India on 28 February each year to mark the discovery of Raman effect by Indian physicist Sir C.V. on 28 February 1928. Every year it is celebrated with a special theme all over the India. The theme for this year is Global Science for Global Well-being. This refers to the application of science to uplift the quality of life for every human being. The objective of the National Science Day celebration in the school and colleges is to develop the awareness of scientific activities, efforts, and achievements in the field of science for human welfare. It is celebrated to encourage students to take an interest in science and technology. The overall notion is to develop scientific outlook among the youth as well as the citizen of India. This year, Sarojini Naidu College for Women will be celebrating National Science Day jointly with Dam Motijheel Rabindra Mahavidyalaya on 2 days, the 20th February and the 1st March. On the first day, we will be having a national level seminar. Eminent speaker Professor Sugato Hajra, Professor Kalobaron Maiti, and Professor Dr. Punorbashu Choudhury will discuss on different aspects in the development of science and technology. We have also arranged student seminar in the last half of the 2-day session. On the second day, there will be an inter-college poster competition for the students. It will be held in Dam Motijheel Rabindra Mahavidyalaya on 1st March. On behalf of the organizing committee, I welcome you all to join us in taking the program towards a grand success. Thank you. Thank you, Enakhi. Since the inaugural address was to be delivered by Professor Mohua Dash, but we will be expecting Madam in some time later. So we will be starting, ma'am. We will be starting with our first resource person, Professor Sugato Hajra. He is the ex-director of Department of Oceanographic Studies, Jadavpur University. Sir graduated in geology with a focus on petroleum and rock structures. Then he joined Jadavpur University in the Department of Oceanographic Studies. Sir's area of specialization is structural geology, oceanography, petroleum geology. Sir has
ample number of publications in reputed journals, both national and international, and more than 4,073 citations. Sir headed to Antarctica in 1996. Then he also shifted his interest in oceanographic studies, and now he has focused again on impact of climate change on coasts and coastal population. The topic on which Sir will be delivering is ocean science for global well-being. Sir? এদিকে তাক করে না এদিকে তাক একটা লাগাতে হবে বেশ এটা পাওয়ারপয়েন্টে চালানো right with PowerPoint. Very good afternoon to all. Thank you for inviting me into the seminar. I always feel happy to interact with new minds, new questions. And so it enriches me because for the last 30 years, after shifting from my specialization in geology, I have worked with interdisciplinary areas of oceanography. I deliberately kept this slide blue because C.V. Raman started his journey back in crossing from London onwards by ship, and he was thinking, why is the sea blue? আমরা ছোটবেলায় যখন ভূগোলের ম্যাপ আঁকতাম, একটু কমাতে হবে মনে হয়, তখন আমরা একটা ইন্ডিয়া ওরকম পরোটার মতো এঁকে 4-5টা নীল রকম রং করে দিতাম। এটা আননোন একটা ব্লু কালার, ব্লু ইজ সামথিং আননোন। তো যারা র্যালি স্ক্যাটারিং নিয়ে পড়ে অনেক তত্ত্ব আমরা পাবো। র্যালে প্রচণ্ড রমনকে বিরোধিতা করতে লাগলেন যে উনি মনে করতেন যে সমুদ্র ব্লু কারণ আকাশটা ব্লু বলে ওটা রিফ্লেকশনটা ব্লু। আবার র্যালে যখন আকাশ কেন ব্লু এই উত্তর দিতে যাচ্ছিলেন তখন উনি বলছিলেন অ্যাটমসফিয়ারের একটা ইম্প্যাক্টে ওটা ব্লু হচ্ছে। সো রামন ওয়ান্টেড টু এক্সপ্লোর why is the sea blue. So that actually created the Raman spectroscopy and how a light, if passes through the liquid, how it can be absorbed, some of the wavelengths can be absorbed and some of this can be reflected. And সেটার জন্য উনি পরে নোবেল প্রাইজ পান 1930s-এ। তারপরও কিন্তু আমরা সমুদ্র সম্পর্কে খুব একটা বেশি কিছু জানি। So I'll be exploring the sea with you because this subject will be probably new to some of you, and I will try to explain the wonders, and so many things are yet to be discovered there. So অনেক সময় আমার ছোটো মেয়ে আমাকে জিজ্ঞেস করতো, ওর ধারণা ওই স্কুলের বইতে যা যা আবিষ্কারের গল্প টল্প পড়েছে না, তাতে আমাকে ও জিজ্ঞেস করছে, আচ্ছা বাবা সব কিছু কি আবিষ্কার মোটামুটি হয়ে গেছে? মানে আমি বলতাম না, মনে হয় কিছু কিছু জিনিস বাকি আছে। আর রবীন্দ্রনাথের কবিতা পড়ে পড়ে ওর ধারণা হতো যা কিছু কেউ লিখেছে বা করেছে সবটাই রবীন্দ্রনাথের করা। ফলে আমাকে জিজ্ঞেস করলো একদিন পাটিগণিতটা কে করেছে, যে রবীন্দ্রনাথ, ওটাতে প্যাচে পড়তো বেশি। তো এনিওয়ে, তো সো এই যে কোয়ারি থাকে বাচ্চাদের, ছোটদের, আমার তো এখনও নিজেকে ছোটো বলেই মনে হচ্ছে, কী করে আমি জানি না, আমার ফেয়ারওয়েল দিয়ে ইউনিভার্সিটি থেকে বলেছে অন্য জায়গায় সেই কাজ করো না, এবার বাকি পৃথিবীটা আমার সামনে আছে। সো দিস আনআইডেন্টিফাইড ব্লু, দ্যাট ইজ দ্য ব্লু অ্যারাউন্ড আস, 71% of Earth's volume,
and we don't know much about that. আমরা জানি কারা ভোটে জিতবে, কারা চাকরি পাবে, কারা পাবে না। আমরা জানি যে ফসল হবে কি হবে না। আমাদের অবজারভেশনসটা মূলত চিন্তা, কনসার্ন, হিস্ট্রি সবটাই ল্যান্ড বেসড। ওশান আমাদের কনসেপ্টের মধ্যে খুব নতুন আসছে। So it is a newly emerging science, it is a nascent science and interdisciplinary. এটা এরকমভাবে ফিজিক্স, কেমিস্ট্রি, জিওলজি, বায়োলজি এরকম ভাগ করা নয়। এটা ফিজিক্সটাও কেমিস্ট্রি দিয়ে নিয়ন্ত্রিত, কেমিস্ট্রিটা আবার বায়োলজিটা আবার কেমিস্ট্রি দিয়ে, আর এই গোটাটা আবার জিওলজি দিয়ে প্রভাবিত। এরকম একটা অদ্ভুত একটা জিনিস যেটা খানিকটা মানুষের জীবনের মতো। কারণ আমরা তো কেউ ফিজিক্স নই, আমরা তো কেউ কেমিস্ট্রি নই, আমাদের মধ্যে তো সবটাই আছে। একটা লাইফ বা একটা জীবন, যেরকম তার দর্শন, বেঁচে থাকা, তার শরীর খারাপ, ব্লাড প্রেশার, কেমিস্ট্রি সবই থাকে তার মধ্যে। এটাকে বাদ দিয়ে না আমরা ভাবি যে আমি এইটুকু দেখবো, আমি ওইটুকু দেখবো, কিন্তু আসলে তো সমুদ্রটা বিরাট, আসলে জীবনটাও বিরাট। সো দ্যাটস এ ফ্যান্টাস্টিক সায়েন্স। বাট the Indian observers, I must say, যে যারা আকাশ অবজার্ভ করতেন, যারা সমুদ্র অবজার্ভ করতেন, তারাও জাহাজ বানিয়ে যাচ্ছিলেন। রোল অফ ওশান ওয়াজ ইভেন ডিসক্রাইবড ইন ঋগ্বেদা, and you can see the ancient ship that they have designed in, you can find in the oldest sculpture of 300-500 BC sculpture এইসব ছবিগুলো পাওয়া যায়। এবং সিম্বায়োটিক রিলেশন বিটুইন ওশান অ্যান্ড অ্যাটমসফিয়ার, যেটাকে এখন ওশান অ্যাটমসফিয়ার কাপলিং বলা হয়। যে সাইক্লোনটা তো হয় না যদি না ওশানের থেকে অ্যাটমসফিয়ারে কাপলিং থাকে। প্রেশারটা ড্রপ করে কোথায়? অ্যাটমসফিয়ারে। জলটা গরম হয় কোথায়? ওশানে। তাহলে একটা যোগাযোগ তো রয়েছে। তাহলে তো সবসময় সাইক্লোন হতে পারে বা সবসময় নাই হতে পারে। কখন হবে, কেন হবে, কী করে জানবো? রোজ তো আসে আমাদের, এখন একটু বেশি করে আসছে। আর মেরিটাইম ট্রেড আমাদের কাছে একটা বড় জায়গা ছিল। ইংরেজরা আসার আগেও আমাদের চাঁদ সওদাগর ইত্যার বাণিজ্য করতে যেত, বেহুলা লক্ষিন্দরের পালা হতো। সমুদ্র আমাদের কাছে অপরিচিত ছিল না, কিন্তু আমরা সমুদ্রের বিজ্ঞানটাকে তখন অবধি রপ্ত করতে পারছিলাম না। অনেকেই পারছিল না, আমরা শুধু পারছিলাম না তা না। অ্যারিস্টটল অ্যারাউন্ড 322 BC জোয়ার ভাটা তোমরা দেখলে, জল একবার আসছে একবার চলে যাচ্ছে। কেন রে বাবা? জলটা কি আগে থাকছে কোথায়, আসছে কি করে? এইসব করে ওনার যে এই ওদের গ্রিসের সামনে যে ইলেকট্রাস স্ট্রেট, এইটা একটা দেখিয়েছি। এমনি দিনে তোমরা তো সুন্দরবনে দুবার জোয়ার ভাটাতে অভ্যস্ত, কিছু কিছু জায়গায় একবার জোয়ার আর একবার ভাটা হয়। ইলেকট্রাস স্ট্রেটে 7 থেকে 8 বার জোয়ার ভাটা হচ্ছিল। একবার জোয়ার উঠছে, একবার হচ্ছে। জাহাজ দিয়ে যাওয়ার সময় কখন জোয়ার কখন ভাটা, এটা বুঝতে বুঝতে যুদ্ধের সময় বিশেষ করে কি কাণ্ড, মানে যুদ্ধ করতে গেলাম, জোয়ারের মধ্যে দিয়ে ভাটায় আটকে গেলাম, এরকম অবস্থায়। তো 7 বার কেন হচ্ছে উনি নিজেই ব্যাখ্যা করতে পারেননি। এইটা ব্যাখ্যা করতে করতে 1930s এসে ব্যাখ্যা করা সম্ভব হয়েছে। তখনকার ফিলোসফার কিন্তু অনেক বিষয় নিয়ে মাথায় ঘোরাতো, জোয়ার ভাটা তার মধ্যে। এরপর এই যে সব তাদের ছবি, এরা দুজনে, একজন কলম্বাস, একজন ভাস্কো ডা গামা, এরা এই 15th সেঞ্চুরি 16th সেঞ্চুরিতে এরা সব মানে ইউরোপের প্রচণ্ড তখন ক্লাইমেটিক একটা এক্সট্রিম হয়েছে, যেটাকে বলে লিটল আইস এজ। পরে ওদের বড় জমে যাচ্ছে, ওরা খুব একটা প্রডিউস করতে পারছে না। বলছে নতুন জায়গা বার করো, খুঁজে এক্সপ্লোর করো, ট্রপিক্যাল জায়গায় যাও, ইন্ডিয়াতে যাও। ওরা সব এক্সপ্লোরেশন ফান্ডিং করছে। So Columbus started to explore with his ship, but 5 বার যে এক্সপ্লোরেশন করেছেন উনি সেখানে ইন্ডিয়ার বদলে আমেরিকা আবিষ্কার করেছেন। তা সত্ত্বেও কি হিরো বলা হয় কেন আমি জানি না। আমরা যদি পরীক্ষায় ভুল করি, আমাকে যদি ইন্ডিয়া দেখাতে বলে আমি আমেরিকা দেখাই, তারা আমায় 0 দেবে। কিন্তু কলম্বাসকে 0 না দিয়ে 5 বার ওকে যেতে আসতে দিয়েছিল। তার ফলে ওরা একটা নতুন জায়গা বার করেছিল। এই ভাস্কো ডা গামা ভদ্রলোক, উনি কিন্তু এই লিসবন থেকে পর্তুগাল
একটা ওরকম দস্যুতার ব্যাপার ছিল, যদিও এক্সপ্লোরেশনের সঙ্গে দস্যুতা কিন্তু খুবই এই 16-17 সেঞ্চুরিতে, ধরো 1688-এ কলকাতায় যে প্রতিষ্ঠা করা হলো, কলকাতা ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির প্রতিষ্ঠা হলো, সেটা তো এক্সপ্লোরেশনের সঙ্গে দস্যুতাও কিছুটা ছিল। তো দস্যুতা কেননা ওরা খেতে পাচ্ছিল না, তখন ওদের দেশে ক্লাইমেট চেঞ্জ হয়ে গেছে, খুব এক্সট্রিম কোল্ড কন্ডিশন। মেরি শেলি বসে বসে ফ্র্যাঙ্কেস্টাইন লিখছেন, ভুতুরে গল্প যে মানুষ এমন একটা কিছু বানাচ্ছে যেটা পরে মানুষের সভ্যতাকে ধ্বংস করবে, একটা বিরাট দৈত্য। এটা সম্ভবত এআই এখন যেটা হচ্ছে, যেটা উনি লিখছেন। এনিওয়ে, তো ভাস্কো ডা গামা একে এখানে যুদ্ধ করে কোচিনে গিয়ে পরে তো গোয়ায় ওনার মারাও গেলেন, 2-3 বার এসেছিলেন। সো দিজ আর দ্য টাইম ওয়েন পিপল আর অবজার্ভিং দ্য ওশন ফ্রম শিপবোর্ন অবজারভেশন। বেসিক্যালি এই রেকর্ডগুলো একটা আমাদের কাছে এলো, এখান দিয়ে জোয়ার হয়, ভাটা হয়, এই সময় হয়, এখান দিয়ে গেলে এই স্রোতটা এদিকে যায়, এখানে কোরাল রিফ আছে, এখানে ডুবো পাহাড়, ইত্যাদি ইত্যাদি। এরপর first scientific expedition was taken up by the HMS Challenger 1872-1876. আমি এটা বলছি এই জন্য যে একদম আননোন একটা জিনিসকে নোন করতে গেলে অনেকের প্রচেষ্টা লাগে। It is not individual Raman, it is global. একটা গ্লোবাল এফর্ট লাগে সায়েন্সকে তৈরি করার। সেখানে ইন্ডিভিজুয়ালরা এক একজন ভাস্কো ডা গামা, এক একজন রামান, এরা এক একটা ভূমিকা পালন করেন না, বাট দিস ইজ গ্লোবাল। আর তার ফলে এই যে সায়েন্সটা তৈরি হচ্ছে, এই যে চ্যালেঞ্জার এক্সপিডিশনের মধ্যে প্রথম ওরা তখন সোনিক সাউন্ডিং করছে, অর্থাৎ তলাটা কতটা গভীর আমরা সমুদ্রে জানি না, কোথাও গিয়ে বললো সাউন্ড ওয়েভ পাঠানো হচ্ছে, ফিরে আসছে সাউন্ড ওয়েভ, টাইম মেজার করা হচ্ছে, ভেলোসিটি দিয়ে গুণ করে আমরা ডেট বার করছি। ইটস কল্ড ম্যাথমেটিক, সোনিক ম্যাথমেটিক মেজারমেন্টস বলছে, সাউন্ডিং। তো এইরকম 374 ডিপ সি সাউন্ডিং করেছিল এই গোটা ট্রিপটার মধ্যে 3 বছর ধরে। 255 অবজারভেশন অফ ওয়াটার টেম্পারেচার, একটা জায়গায় একটা টেম্পারেচার, সারা পৃথিবীতে ওশান সব এক, আমাদের বোঝানো হয় সব ধর্ম নাকি এক, নিশ্চয়ই এক নয়, তাহলে এরকম হয়তো হচ্ছে কি করে। তো বেসিক প্রেমিস এক হতে পারে যে সব সমুদ্র এক, কিন্তু প্রত্যেকের স্যালিনিটি আলাদা, প্রত্যেকের ডেপথ আলাদা, প্রত্যেকের, আমার তো এটাও মনে হয় সব চীনাম্যানরা এক, আমি কিছুই বুঝতে পারি না। আমাকে একজন বাঁদর নিয়ে লেকচার দিয়েছিল, বলো জানো তো বাঁদররা প্রত্যেকে আলাদা আলাদা চুল আছে, আমি আছড়াই না, চুলের দরদ আছে, তাই নাকি? আরে বাঁদরের ভাবে দেখি কখনো, মানে এইবা বাঁদরের মুখের দিকে চেয়েছি। আমার এক বন্ধু সে বাঘ গোনে, কিসের বাঘ আবার গোনা, একই বাঘ দুবার আসছে, তিনবার গোনা, প্রত্যেকটা বাঘের গোড়া আলাদা, যেমন প্রত্যেকটা জেব্রারও গোড়া আলাদা। এই যে এক একটা জিনিসকে এক একটা ভাবে জানা, যে একজনকে এরপরে বলছে যে আশফোরারাও নাকি আলাদা আলাদা, কিন্তু আমি এইটা আর জানতে চাই না, আমি এই জায়গাটাকে বাদ দিয়েছি যে এটা কিভাবে আলাদা, এটা আমি জানতে চাই। কিন্তু ওশানরা কিন্তু প্রত্যেকে আলাদা আলাদা। আমাকে এই Celebrationon যখন I used to debate from 2000 onwards that it's rising, but অনেক বলছে যে আপনি একবার বলছেন রাইজ করছে, তখন আমি দেখছি যে চেন্নাইতে ফল করছে। আমার এখানে রাইজ আর চেন্নাইতে ফল, এটা একই সমুদ্রে, এটা কি করে হয়? So these are the kind of questions you always encounter when you explore something new. 129 ট্রলস করলো, ট্রেজ করলো, সেডিমেন্ট তুললো সমুদ্রের ভেতর থেকে, কি ডিটেইল এক্সপিডিশন করছে 3.5 বছর ধরে। এখন আমরা যেটাকে যা যা পদ্ধতিকে ব্যবহার করি, তার মধ্যে রিমোটলি অপারেটেড ভেহিকলস আছে, কারণ আমি তো সমুদ্রের তলায় যে প্রেশার, মারিয়ানা ট্রেঞ্চ 11 কিলোমিটার ডিপ, আমি নিচে নেমে গেলে তো চ্যাপটা মুড়ি হয়ে বেরো। So how do I measure? How do I see? স্পেসে যেতে পারছে মানুষ, হই হই করে ভিড় হয়ে যাচ্ছে, পয়সাওয়ালা লোকেরা স্যাটেলাইটে করে চলে যাচ্ছে, যে কোনো জায়গায় ওখানে যাক, কেউ চেষ্টা করছে না। তাই তো প্রাইভেট প্রেস রিসার্চ ভেহিকল সব তৈরি হোক,
প্রাইভেট ডিপ ডাউন একজন করেছে, মারিয়ানা ট্রেঞ্চে নামক দেবে, শুটিং করে সেটাকে বিক্রি করে প্রায় বড় লোক হয়ে গেছে। সো 11 কিলোমিটার নিচে যে প্রেশারটা হবে, তার জন্য আমরা রিমোটলি অপারেটেড ভেহিকল ব্যবহার করছি বা অটোনোমাস আন্ডার ওয়াটার ভেহিকলে মেজারমেন্টস করা হচ্ছে। ইনস্ট্রুমেন্টাল বুলস থাকছে, বুই যে মুভ থাকছে, লাগানো থাকছে নোংর দিয়ে, অথবা ভাসমান বুই ব্যবহার করা হচ্ছে যে স্রোতের সঙ্গে সঙ্গে চলে যাবে। এর সঙ্গে জোগাড় হচ্ছে, জড়ো হচ্ছে আবার রমন রিমোট সেন্সিং। স্যাটেলাইট থেকে আমরা ওশানটাকে দেখতে শুরু করছি। আমি দেখি অ্যাটলান্টিক যখন প্যাসিফিক এটা ওই স্যাটেলাইট অরেঞ্জমেন্ট অ্যাক্টিভ রিমোট সেন্সিং, অর্থাৎ আমি একটা রেডার ওয়েভ পাঠাচ্ছি অ্যান্ড আই এম রেকর্ডিং দ্যাট। বাংলায় কারো অসুবিধা হচ্ছে না তো? সবাই বাংলা বোঝে? নিউমেরিক্যাল মডেলিং এন্ড কম্পিউটার সিমুলেশন ব্যবহার করছি এখন, কারণ এত বড় জিনিস আমি ফিল্ড অফ করতে গিয়ে কোথাও কিছু অবজার্ভ করতে পারবো। সো ইট উইল বি এ পয়েন্ট অফ অবজারভেশন ইন স্পেস as well as in time, because it changes with time. The ocean is a very dynamic body. আমাকে সুদেশটা জিজ্ঞেস করছিল আসার সময় যে কি করে, সুদেশ আপনি করে বলেন, কি করে আপনার মনে হলো যে জিওলজি ছেড়ে দিয়ে ওশানোগ্রাফিতে আসলো? আমি 22 দিন ধরে জাহাজে করে অ্যান্টার্কটিকা গেছি। তো এটাতে বুঝতে পারলাম এই আশেপাশে যা আমি এর আগে মনে করছিলাম যে প্রচন্ড আমি পৃথিবী সম্পর্কে ব্যাপারটা বুঝে ফেলেছি, যে এখন আমি যে কোনো জায়গাতে গেলি প্রায় আই ক্যান টক উইথ দ্য রক্স, বাট দিস থিং ইজ নট নোন। কখন কি ওটা আমি জাহাজে নিজেকে বেঁধে রাখতে হচ্ছে, পড়ে যাবো বলে গর্জনকারী 40-40 সাউথ ল্যাটিটিউডে ক্রস করছি, কখনো একদম শান্ত, ওপর দিয়ে ছোট একটু আইসবার্গ ভেসে আসছে, মনে হচ্ছে আজকে একটু ভ্যানিলা বা একটা অরেঞ্জ বাস দিলে আইসক্রিম খেয়ে খেয়ে নেওয়া যায়। তো এরকম নানা রকম। তার মধ্যে ওই জুলজিস্টরা ভীষণ গন্ডগোলের লোক, ওরা WIIT গেছে ওয়াইল্ড লাইফ ইনস্টিটিউটে, ওই আরেকটা দিন কিসের আরেকটা একটাই টিভিট, ওরা ঘুরছে, ওরা মাঝে মাঝে জল ছুটছে, বলছে না প্রত্যেকের জল ছড়ার ধরো তারা, এগুলো আমি কিছু জানি না সমুদ্র। তারপর আমি ডিসাইড করলাম যে যদি কিছু একটা নতুন জানতে হয় তাহলে ইট ক্যান বি ওশানোগ্রাফি। সো তার সঙ্গে অ্যাক্টিভ এবং প্যাসিভ রিমোট সেন্সিং, এইটা একটা বড় জিনিস আমাদের। তাহলে ওয়েলবিং কেন? এই তো সব এক্সপ্লোরেশন সায়েন্স আমি বুঝতে পারছি, সব নতুন নতুন জ্ঞান তৈরি হচ্ছে যে ওশান সবটা এক নয়, ওশানরা আলাদা আলাদা, কোথাও স্যানিটি কম, কোথাও স্যানিটি বেশি, somewhere it is high temperature, somewhere it is low temperature. Well-being, food, 2 billion population and food, low cost, high cost protein to the community. কোথা থেকে আসছে? বাঙালি আবার এর মাছ খায়, সমুদ্রের মাছ করে ইলিশ খায়, না জেনেই খায় অনেকে যে এটা সমুদ্রের মাছ। ওই বাঙালিকে যদি এটা বলা হতো যে অ্যানাট্রোমাস ফিশ, ইট ইজ জাস্ট কামিং ফর ব্রিডিং, হয়তো খেত না, কমপ্লেন খেত না বহুদিন ধরে, এখন 700 টাকা দিয়ে দিয়ে খাচ্ছে। বাট দে আর নট টেকিং ইন্ডিয়ান ম্যাকরেল, মানে ম্যাকরেলটা খাচ্ছে না, কোকিলা মাছ, কি সুন্দর সার্ডিন ভাজা খেতে, কর্ণাটকে ফিল করার সময় শুধু সার্ডিন মাছ ভাজা খেয়ে খাচ্ছে আমার কখন। এনিওয়ে, সো ফুড, এখনো আমদি মাছগুলো সস্তায় পাওয়া যায়, লোটে যেটাকে বল বম্বে ডাক, দ্য বেরিল ফিশ, বড় লোটে খায়। So, suppose the trade drives the water cycle. জল কোথা থেকে আসবে আমার সমুদ্রে? এরপর তো এই প্রশ্ন করবো, জল কোথা থেকে পৃথিবীতে সেই এলো? Why the ocean and so much of water? তৈরি করতে পারতাম না আমরা, ওর আশেপাশে কোনো প্ল্যানেটে কোনো জল নেই, হঠাৎ পৃথিবীতে এত জল আছে। তো এই সব অদ্ভুত সব প্রশ্ন তোমার ওশানোগ্রাফি করতে গেলে আসতে পারে। ইট সাপ্লাইজ অক্সিজেন, অ্যাবজর্ব দ্য CO2, যেটা এখন তোমার মেজর কনসার্ন।
যে যতদিন সমুদ্রে অক্সিজেন তৈরি হয়নি ততদিন পৃথিবী ছিল, প্রাণ ছিল না। অ্যানারোবিক ব্যাকটেরিয়ারা ছিল কিন্তু প্রাণ ছিল না। সো ইট ড্রাইভ দ্য ক্লাইমেট সাইকেল অলসো। এই বৃষ্টি হবে, আইনজীবীরা বলবে বর্ষা আসছে কিন্তু এলো না, এরকম যে নানান ঘটনা। খরা হবে এই বছর, আমি বলছি, আইনি বলছে। এল নিনো বলে একটা ফেনোমেনা আছে, যে প্যাসিফিক ওশানের একটা ওয়ার্ম কারেন্ট, সেটা যদি ট্রেড উইন্ডের সঙ্গে এইদিকে ওয়েস্টের দিকে চলে আসে, তাহলে আমাদের এখানে মনসুন ফেল করতে পারে, তখন আমাদের খরা, ওদের বন্যা। এই যে অদ্ভুত সব পৃথিবীর মধ্যে একটা বিশাল বড় বৈজ্ঞানিক ঘটনা ঘটে চলেছে, to just know a tip of that, it's fascinating. The repository of mineral and energy. When you are talking about that we are going to expend all our carbon resource like petroleum or coal by another 50 years, আমরা অলরেডি এসিগুলো সব বার করার চেষ্টা করছি হাইব্রিড মোডে, কিন্তু আমরা ভাবছি যে আমরা ওটাকে লো কার্বন করে চালাচ্ছি, লো পলিউশন করছি, কিন্তু এখনো ব্যাটারি চার্জ হচ্ছে কার্বন ফুল। আর এবার এটাকে যদি সোলারে দিয়ে, যেমন সুন্দর করে সোলার টোটোর উপরে সোলার প্যানেল বসিয়ে আমরা যদি সুন্দর করে ঘুরঘুটিগুলোকে সোলার করে দিতে পারি, দ্যাট ইজ এ ফ্যান্টাস্টিক ব্রেকথ্রু। তার বদলে আমরা একটা ট্রাম যেটাকে তুলে দেওয়ার চেষ্টা করছি, ওটাকে একটু সোলার ট্রাম করে চালালেই তো। ইভি ইজ নট দ্য ফাইনাল সলিউশন, বাট ইভি ইজ দ্য মেকানিজম। কারণ ওই রকমই ব্যাটারিটা লাগবে, আমি শুধু চার্জিংটা কয়লা পুড়িয়ে না করে আমি সোলার দিয়ে করব। ইজ দ্য সোলার আলটিমেট? না, সোলার হচ্ছে সবচেয়ে পপুলার। নেক্সট উইন্ড, নেক্সট ওশান। 71% যদি আমি এতটা উঠছে 5 মিটার, 15 ফুট উঠছে, সুন্দর করে আবার নেমে যাচ্ছে 15 ফুট, এইটাকে তুমি শুধু এই মেকানিক্যাল এনার্জিটাকে তুমি কনভার্ট করো ইলেকট্রিসিটি। ফ্যাসিনেটিং। ভারতবর্ষে দুটো জায়গায় টাইডাল পাওয়ারের সম্ভাবনা আছে, একটা হচ্ছে গুজরাটের খাম্বাট, একটা ওয়েস্ট বেঙ্গলের সূর্য। ঠিক আছে, এর মধ্যে একটা রাজনৈতিক ভারসাম্য আছে। So creator is protected of known and unknown resources. বেশ কিছু known resources আছে, কিন্তু সমুদ্রের সবচেয়ে সমস্যাটা হচ্ছে অধিকাংশ রিসোর্সই আমরা unknown। আমি একটু দেখানোর চেষ্টা করবো ওদের চেনো কিনা তোমরা। এটা একটা নতুন সায়েন্সকে আমরা বুঝতে পারলাম ওশানকে এক্সপ্লোর করতে করতে, যে ওশানেরও জন্ম এবং মৃত্যু আছে। সো যে ওশানটা আমরা দেখছি, এটা লাস্ট 200 মিলিয়ন ইয়ার্সে এই জিওলজিদের সময় নিয়ে কিন্তু একটা গন্ডগোল আছে। মানে আমার লেকচারের টাইম বলছি না, ওরা মিলিয়ন ইয়ার্সের কমে কথা বলতে চায় না কিছু। হ্যাঁ, মিলিয়ন ইয়ার মানে 10 লক্ষ বছর, 1 মিলিয়ন মানে। তো এটা 200 মিলিয়ন বছরের পুরনো এখনকার যে সমুদ্রগুলো, এই যে ধারণা। কিন্তু দিস আর দ্য এরিয়াস যেখানে মিড ওশানিক রিচ, যেগুলোতে তোমার নতুন ওশান ফ্লোর তৈরি হচ্ছে, নিউ ওশান ফ্লোর। এই লালগুলো নতুন, এইগুলো পুরনো, এগুলো ডেকিং করে করে দেখা গেছে। অর্থাৎ সমুদ্র কিন্তু সরে বড় হয়, আর এই পেটগুলো এগুলো আবার নিজে ধ্বংসও হয়, একটা তলায় ঢুকে যাচ্ছে। এইগুলো হচ্ছে ডিস্ট্রাকটিভ মার্জিন, এগুলো হচ্ছে কনস্ট্রাকটিভ মার্জিন। এসব আমরা সমুদ্র ঘাঁটতে ঘাঁটতে জানতে পারছি। সো নিউ কন্ট্রিবিউশন অফ ওশানোগ্রাফি ইন সায়েন্স। আমরা দেখতে পাচ্ছি প্রচুর মিনারেল রিসোর্স। The first discovery made from the offshore petroleum, which is still supporting the country, is Bombay High. যদিও ওটা একটা রাশিয়ান জাহাজ ছিল, যেটাতে আমরা চড়ে সব সার্ভে করেছিলাম। জাহাজটার নাম আরিখাঙ্গেলস্কি। তখন আমাদের আমেরিকার জাহাজ দিচ্ছিল, আমাদের নন লাইন ছিল। তো
America refused, and they told that there is no oil in India except in Assam. And 1950, ONGC was created and discovered first oil in Ahmedabad. It's completely indigenous. আমেরিকা আরেকবার বলছে, এটা হচ্ছে সুনামি শো। 2004-এ যখন সুনামি হলো, আমরা একটা ওয়ার্নিং সিস্টেম চাইছিলাম, যেটা এই বে অফ বেঙ্গলে বসানো। আমেরিকা বলল এটা হতেই পারে, প্যাসিফিক ওখানে সুনামি ওয়ার্নিং সিস্টেমের সঙ্গে আমরা যোগ করে দেবো। $13 million দিতে পারলো না ভারত। So by 2007 we have installed our own tsunami warning system, এবং সেটার ফেসিলিটি কিন্তু আমরা ইন্দোনেশিয়া বা এই থাইল্যান্ড বা যারা আমাদের বে অফ বেঙ্গল কান্ট্রিজ আছে, বাংলাদেশ, এদেরকে আমরা এই ওয়ার্নিংটা পাঠাই। সো ম্যাসিভ রিসোর্স যতটা ডাঙায় আছে, গোল্ড, প্ল্যাটিনাম, টাইটানিয়াম, ডায়মন্ড, সমুদ্রে আছে, phosphorite, and we supply them as just like the disaster warning for any oceanic or the cyclone. We are observing the cyclones in the ocean. The depression is being created, it is progressing. Now, এদিকে যাবে স্টারানন্দ নাকি তারা যেই সাইক্লোনটা ভেঙে গেল আবার বালাসোরের দিকে ঢুকে গেছে, এগুলো সবাই যে যার মতো করছে, আর পুলিশরা জমা ফুটছে, এরাও লোকেরাও বলছে সব আমার অনেক দেখা যায় কি স্ট্রং সার্চ না কি সব বাদ দিন আপনারা, হ্যাঁ ও আমরা এখানেই থাকবো, কেউ আমরা সাইক্লোন সেন্টারে যাবো না ইত্যাদি নানা রকম যে সোশ্যাল মিডিয়া। কিন্তু আমরা সায়েন্টিস্টরা ওয়ার্নিং দিতে যে পারছি, এটাই ওশান সায়েন্সের ছাড়া সম্ভব হতো না, হিউম্যান ওয়েলবিং সম্ভব হতো না। 10 মিলিয়ন লোককে 10 লক্ষ লোককে ইভ্যাকুয়েট করে নিয়ে আসা হলো ইয়াসের সময়, মানে পৃথিবীর সবচেয়ে বড় ইভ্যাকুয়েশন যদি কিছু হয়ে থাকে তাহলে সেটাই। এবং একটা লোক তো ডুবে মরতে হয়, যেটা কলিঙ্গ সুপার সাইক্লোনে 20,000 লোককে একসঙ্গে মরে যেতে হয়েছিল। সো ওয়েলবিং অফ ম্যানকাইন্ড, কালেকটিভিজম, একা আইএনডির জন্য হচ্ছে না। একটা ওশানোগ্রাফার রয়েছে, যে ওখানে কাজ করছে, কম্পিউটারে পাঠাচ্ছে, স্যাটেলাইট দেখছে, ওখান থেকে এরা অঙ্ক বসছে, তারপর পুলিশ জানাচ্ছে, ওরা সরে যাচ্ছে মানুষ। সো see the collective effort in ocean science, converting science to well-being. 71%. এই বলছিলাম যে কেন ওশানে এত জল এলো, জন্মের সময় থেকেই জল ছিল না। আমরা পড়ে আছি যে তাও তারপর বৃষ্টি পড়লো, আপনি দেখবেন পৃথিবীর কাছের এক্সোপ্ল্যানেট বা ইনার প্ল্যানেট কোনোটাতেই জল নেই। হয় সেটা বেশি টেম্পারেচার, জল বাষ্প হয়ে থাকে, কম টেম্পারেচার। এইটাতে আমরা ওই যখন রোমান চ্যালেঞ্জার, HMS চ্যালেঞ্জার এক্সপ্লোর করলো, তাতে দেখলো যে পৃথিবীতে পাওয়া যায় এরকম অনেক মেটেরিয়াল আছে, কিন্তু এমন কিছু মেটেরিয়াল আছে যেটা এলিয়েন, যেটা এই পৃথিবীর নয়। তাহলে সেটা এলো কোথায়? অন্য গ্রহ না অন্য সোলার সিস্টেমে, নাকি এই সোলার সিস্টেমেরই অন্য জায়গা? তো সেখানে এটা দেখা গেল যে এই কমেট, সেটা ধূমকেতু, তোমরা তো জানো, চেনো হ্যালি ধূমকেতু। আগেকার লোকেরও ধূমকেতু একদম প্রেডিক্ট করে বলতে পারত, ধূমকেতুগুলো আসে। এরকম একটা ধূমকেতু আইসি কমেট এসে ঢাকা, সে তার গোটা আইসটাকে পৃথিবীতে ডিপোজিট করে। এর ফলে পৃথিবীর জলে, সমুদ্রে এখনো এরকম অনেক জল আছে যেটার বয়স পৃথিবীর চেয়ে বেশি। এবার এটা কি আত্মা মনে হচ্ছে না ব্যাপারটা? এই আমার মধ্যে এমন একটা আত্মা আছে যে হয়তো আরো অনেক প্রাচীন। এই সমুদ্রের মধ্যে একটা জল আছে, পৃথিবীর বয়স 4.6 বিলিয়ন। একটা জলের বয়স D/H, মানে ডিউটেরিয়াম বাই হাইড্রোজেনের যদি রেশিও করি, সেইটা আরো অনেক পুরনো একটা রেশিও, 13.4 বিলিয়ন দেখাচ্ছে, মানে প্রায় সোলার সিস্টেম তৈরি হওয়ার সময়কার জল। তাহলে এই জলটা আসছে দূরের
থেকে, নট অফ আর্থ। এইটা হয়তো আসছে এই যে সব অ্যাস্ট্রয়েড কনস্টেলেশনস আছে, এই যে প্ল্যানেটারি রিজিয়নে যেটা কুইপার বেল্ট, এটা অথবা উড ক্লাউড, একদম বাইরে যে অ্যাস্ট্রয়েড বেল্টগুলো আছে, তো ঠান্ডা প্রচন্ড বড় ইউরেনাসের সবকটা মুন বড়, দিস আর আইসি প্ল্যানেটস আছে, সেরকম একটা ধাক্কা লেগে এরকম জল না তোমাদের সমুদ্র। সো ভেরি ইন্টারেস্টিং, and it regulates the entire water cycle. 1386 billion cubic kilometer of water এর মধ্যে 1338 million cubic কিলোমিটারটাই স্টোর আছে 96.5%। এটাই স্যালাইন, কারণ সব সল্ট এসে মিশছে। তাহলে ফ্রেশ ওয়াটার এটাই ইভাপোরেট করছে, এটাই মেঘ হয়ে জমছে, যে নদী তুমি কোথাও হইতে আসছে, মহাদেবের জলটা হচ্ছে, গ্লেশিয়ার হচ্ছে, মেল্ট করছে, তোমার কাছে নদী হিসেবে আসছে, আর তুমি সেটাকে পলিউট করছো। তারপর নবমী গঙ্গে, আদি গঙ্গা, ক্লিয়ারেন্স ইত্যাদি বলে চর্চা করছো, তাই তো? রাখতে পারতে নদীগুলো ভালো করে, কারণ এটা তো মানুষ পারে, এটা বিজ্ঞান দরকার হয়, এটার জন্য একটা সমাজ দরকার। তার ফলে এটার মধ্যে একটা ইন্টিগ্রেশন আছে, যে ইফ ইউ নো দ্যাট এটা এরকম একটা বড় সাইকেলের পার্ট, আমি এটাকে আমি বুঝিয়ে দেবো এরকম নদীটাকে। সো 90% অফ ইভাপোরেটেড ওয়াটার, ফ্রেশ ওয়াটার সাপ্লাইটা আমার এখান থেকে আসে। এবং ওয়াটার ফর ফিউচার, চেন্নাই গোটা মেট্রোপলিটন ওয়াটার এখন ডিস্যালিনেশন থেকে আসছে, সব করা সব মাল্টি স্টোরিতে ট্যাঙ্কারে করে জল। আমাদের মতো না, কল খুলে রেখে দাও, কলের যন্ত্রটা পর্যন্ত বেঁচে দিচ্ছে, জল পড়ে যাচ্ছে এরকম ভাবে। এক একটা জলের লিটারের জন্য ওদেরকে দাম দিতে হচ্ছে, চান করার জন্য দাম দিতে হচ্ছে। তো ফাইনালি সুন্দরবনে যদি জল ক্রাইসিস হয়ে যায়, কলকাতায় যদি জল ক্রাইসিস হয়, জল কোথা থেকে আসবে? Desalination. So finally the life will depend completely on water. It regulates the climate, as I was telling, that it absorbs half to 1/3 of the CO2 emission. It regulates precipitation. The southern oscillation or the NSO, El Nino, La Nina, the Indian Ocean dipole, or the difference between the sea surface temperature of Arabian Sea and the Bay of Bengal, এটা ফাইনালি গাইড করবে যে আমার পুরুলিয়া করা হবে। অদ্ভুত একটা লিমিটেশন, যে কোথায় প্যাসিফিকে কি একটা স্রোত ওদিক থেকে এদিকে আসছে, যেহেতু ট্রেডগুলি উইক হয়ে গেল, আমার পুরুলিয়া খরা হবে। কিন্তু খরা মানে কি? হাই টেম্পারেচার শুরু হয়ে গেছে দিল্লিতে, অলরেডি হুইট গ্রোয়িং রিজিয়নগুলো খরা ফেস করছে এখন। সো ইটস ফ্যাসিনেটিং। এই যে এলনিনোতে আমি দেখাচ্ছি, যেটা যে হিট ওয়েভ মানে হট ওয়াটারটা এখান দিয়ে প্রোগ্রেস করছে ওয়েস্টার্ন এনার্জি। মূলত আমি বললাম যে বম্বে হাইয়ের কথা, পেট্রোলিয়ামের কথা, কৃষ্ণা গোদাবরী, রিলায়েন্স যেভাবে উঠলো, মানে রানির যে মডেলটা আমরা এখন দেখছি, যে পাম্পিং অফ দ্য শেয়ার প্রাইসেস, রিলায়েন্স প্রথমে এটাই করেছিল, রিলায়েন্স পেট্রোলিয়াম। কৃষ্ণা গোদাবরীতে যখন আমরা প্রথম অফশোর ডিসকভারি করলাম, পেট্রোলিয়াম ফিল্ড পেয়েছি আমরা, বম্বে হাইয়ের থেকেও বড়। এখন কি দেখতে যাচ্ছে, সবাই চটপট করে শেয়ার কিনে ফেলবে। তারা বলো না, ওই আমি কতটা এত বড় ভেবেছিলাম, কিন্তু ওটা আসলে তলায় হাতটা দিলাম, এটা ছোট, তখন আবার প্রাইসটা পড়ে গেল। তো এরকম করে তো মার্কেটের যেরকম নিয়ম। সো এই যে নন এনার্জি রিসোর্স, ওটাটাই প্রায় বেশিরভাগটাই অফশোর প্রোডাকশন। সবাই জিজ্ঞেস করে আমাকে, অনেক সময় পেট্রোলিয়াম পড়াতাম যখন, যে পেট্রোলিয়ামের সঙ্গে ওশানোগ্রাফি কি যোগাযোগ? এটা মানে এটা শুধু ওশান থেকে পাওয়া যাচ্ছে, আসামে তো পাওয়া যায়। আসাম কি ওশান? আসামে কি কোনো ওশান ছিল? সেই ওশানটার নাম কি টেথিস? হিমালয়ে কি কোনো ওশান ছিল?
তাহলে এভারেস্টের চূড়ায় যে পাথরটা সেটা লাইমস্টোন কেন, যেটা ওশানের তলায় থাকা পাথর। তাহলে এই যে সঙ্গে সঙ্গে আপনার লিঙ্কেজ বুঝতে পারবে যে এই সবটাই আসলে একটা ডাইনামিক চেঞ্জেসের, শুধু ওর বিটের রিদম, ওর যে বিট, তার যে গ্যাপ, আর আমার যে জীবনের যে রিদম, তার যে গ্যাপ, ফাঁকটা আলাদা। মানে ব্রহ্মার এক কলম আমার 4 বছর, রেবতী আর বউ গিয়ে ব্রহ্মার সাথে দেখা করতে গিয়ে ফিরে এসে দেখো লোকেরা ছোট ছোট হয়ে গেছে। কনসেপ্ট ভাবো, কল্পনা ভেবো না, ওটাই সত্যি হয়েছে। ভেবোটাই সত্যি আমরা পুষ্পাঙ্গতে করে যাচ্ছিলাম, গেল কি করে ব্রহ্মার সাথে দেখা করতে। ইমাজিনেশনকে রেসপেক্ট করতে শিখবে মানুষ। দিস ইজ সায়েন্স। ইমাজিনেশন ইজ আর্ট, ইমাজিনেশন ইজ সায়েন্স। রমন কেন চিন্তা করেছিল এই সমুদ্রটা কেন নেই, জল রং দিয়ে ছবি আঁকতে পারছে, কিন্তু ইমাজিনেশনটা তো করতে হবে কোথাও। সো এই যে বললাম যে আসামে কেন, আমাকে ইন্টারভিউর সময় জিজ্ঞেস করছে কিসের এটা, কি ওশান কিসের জন্য। এমন প্রত্যেকটা অ্যানিমাল যেটা পেট্রোলিয়ামকে প্রডিউস করে সেটা তো ওশানের। পেট্রোলিয়াম পেলে আপনি ওশানিক ডিপোজিটে এক্সপ্লোর করছেন, সেটা ডাঙায় হতে পারে বা সমুদ্রে হতে পারে, এখনকার, তখনকারটা না। সেটা কন্টিনিউয়াস টাইম মেশিন, এটাতে করে একটা ওশানোগ্রাফার ঘুরে বেড়ায়। এখন যে এনার্জিটার কথা আমরা ভাবছি বা বলছি, রিনিউয়েবল এনার্জি, ওশান ওয়েভ থেকে আমি একটা পিস্টন যদি ঘুরে যায়, আবার যদি নেমে যায়, একটা চুটকির জলটাকে এটার মধ্যে দিয়ে, তাহলে আই ক্যান জাস্ট ক্রিয়েট ট্রান্সফার দ্য মেকানিক্যাল টু। আমি যতটা সোজা বলছি এরকম সোজা নয়, এটা এই প্রিন্সিপল। এবং এইরকম ভাবে মাত্র এখন ইউএস, ইউকে, স্কটল্যান্ড, আয়ারল্যান্ড, কানাডায় এবং আমাদের টুটি করি একটা R&D 150 কিলোওয়াটের তৈরি করা হচ্ছে ওশান এনার্জি। আমরা যদি আরো 50 বছর আগে শুরু করতে পারতাম, এখন আপনাকে ওশান এনার্জিতে আপনি ইলেকট্রিসিটি সাপ্লাই করতে, সোলারে করতে পারছি, তার কারণ আমি ইনভেস্ট করেছি আগে। সো ইট নিডস এ কালেক্টিভ ইনভেস্টমেন্ট, collective deployment of manpower and collective imagination. আমাদের তো ভাবতে হবে যে আরে এটা থেকে তৈরি করা যেতে পারে, জোয়ার ভাটা ঢুকছে বেরোচ্ছে, তাহলে আমরা কারেন্ট টারবাইন তৈরি করি না, উইন্ড টারবাইনের মতো তলায় বসিয়ে রাখি। এটা ডিপ ওশানের তলায় বসাতে পারি। অস্ট্রেলিয়া, চায়না, ইউকে, পর্তুগাল, স্পেনে বসানোর কাজ চলছে। আমরা টাইডাল অলরেডি 1965 থেকে ফ্রান্সে টাইডাল পাওয়ার থেকে ইলেকট্রিসিটি ওরা দিচ্ছে লাল। So things are moving towards human well-being. এই পৃথিবীর সব কয়লা শেষ হয়ে গেলে আমরা মানুষ শেষ হয়ে যাবে। মানুষ কি ইলেকট্রিসিটির আগেও বেঁচে ছিল নাকি? ভালোই বেঁচে থাকতো, গরু গাড়ি চড়ে যেত, লন্ডন এই জ্বালাতো, ওদের আগুন জ্বালানোর ব্যবস্থা ছিল, চকমুখ থেকে আগুন বার করেছিল, আগ্নেয়গিরি থেকে আগুন নিয়ে আসতো, দৌড়ে দৌড়ে আগুন আনার জন্য একটা আলাদা সুইটি গুলো তৈরি হবে, আগুন নিয়ে আসে। আমরা টাইডাল এনার্জিটাকে করার জন্য আমরা ওশানোগ্রাফি থেকে আমরা এক্সপ্লোর করা শুরু করলাম যে সুন্দর করে কোথায় কোথায় আমরা হাই ভেলোসিটি পাবো টাইডাল, যেটার থেকে কারেন্ট তৈরি করা যায়। এইটা আমার ব্রিটিশ প্রসপারিটি ফান্ডের ফান্ডিংয়ে আমি এই কাজটা করেছিলাম। তাদের 5-6টা ভালো সাইটস আমরা আইডেন্টিফাই করে দিয়েছি, যেটার থেকে গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়াকেও জানিয়েছি যেটার থেকে টাইডাল এনার্জি তৈরি করা যায়। এটাই 16 to 19 এই কাজটা আমরা করেছি। প্রথম কাজ, প্রথম হতে পারে এটা ভালো সুন্দরবনে টাইডাল, খুব বিরাট ইনভেস্টমেন্ট লাগবে, কতগুলো ফ্যানের মতো জিনিস আমরা তলায় বসিয়ে রাখবো, যে জোয়ারের সময় জল যখন আসবে সেটাকে ঘোরাবে, আবার ভাটার সময় উল্টো দিকে মুখ করে থাকবে। কারণ ফ্রান্স যেরকম ভাবে তৈরি করে ওটা
ব্যারেজ টাইপ, মানে জোয়ারের সময় জল ঢুকিয়ে নেয়, ভাটার সময় বার করে দেয়। এটাতে সুন্দরবনে করতে গেলে মৎস্যজীবীরা বাধা দেবে, ইকোলজি ডিস্ট্রয়েড হয়ে যাবে। এই ছোট ছোট জিনিসগুলোকে আমরা যদি বসিয়ে রাখি দুর্গাজোয়ারিতে বা চালতাবনি চ্যানেলে মাতলায়, this will serve the purpose. So আমার প্রজেক্টের নাম ছিল টাইডাল এনার্জি ফর রুরাল ইলেকট্রিক। ইমাজিন করতে হবে যে সমুদ্রের তলায় ঠান্ডা জল থাকে, মানে যেহেতু আমরা দেখেছি জলটা ঠান্ডা, উপরের জলটা গরম, এই টেম্পারেচার ডিফারেন্সটাকে ব্যবহার করে এটা থেকে এনার্জি তৈরি করা যায়। এটা করে ওষুধ থার্মাল এনার্জি কনভার্সন। এটা এখনো পর্যন্ত হাওয়াই দ্বীপে করেছে। আর আমাদের কবরান্তি বলে ওই লাক্ষাদ্বীপের যে দ্বীপ, ওখানে আমরা এই বন্ধুত্বের একটা ডিস্যালিনেশন প্ল্যান, কিন্তু এটা খুব ইন্টারেস্টিং একটা জায়গা। ঠিক তেমনি ভাবে ওখানের মধ্যে স্যালিনিটি ডিফারেন্সে কিন্তু আমি ইলেকট্রিসিটি তৈরি করতে পারি। তো দিস আর দ্য এরিয়াস যেখানে নতুন 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 ডিসকভারিজ হবে, কাজ হবে। আর ওশান কি দেয়? মাছ। এই মাছ নিয়েও আমি চেষ্টা করছি যে কেন আপনাকে জিওলজি লোকেরা পছন্দ করছে না। আমি বলছি যে জিওলজি লোকেরা মনে করে আমি জাতিচ্যুত হয়েছি, তার কারণ আমি সব মাছ টাছ সবকে মাথা খাওয়া। এটা ঠিক যে 2007 থেকে আমাকে গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া যে এটা করতে হয়েছিল, এটা হচ্ছে পোটেনশিয়াল ফিশিং জোন আইডেন্টিফিকেশন, যে কোথায় কোথায় মাছ পাওয়া যেতে পারে এই জায়গাগুলো দেখা। তার কারণ গ্লোবাল ফিশ ক্যাচ তুমি যদি দেখো, পৃথিবীতে কিন্তু ওভার ফিশিং হয়ে গেছে 1985 এর পর থেকে। তোমার এই যে ক্যাপচার ফিশারিজ, ইনল্যান্ড ওয়াটার ক্যাপচার ফিশারিজ, মেরিন ওয়াটার দুটোই কিন্তু স্ট্যাগন্যান্ট হয়ে রয়েছে, এটা আর বাড়ছে না। কিন্তু যেটা বাড়ছে সেটা হচ্ছে অ্যাকুয়াকালচার, চাষ করা মাছ। তুমি চিংড়ির চাষ করতে পারো সুন্দরবনে, মেদিনীপুরে যেটা করছো তুমি, right destroy the ecosystem. But you can also do cage culture in the ocean. সুন্দর ভেটকি চাষ হবে, সি বাস, cage culture can be alternative. Anyway, so marine food is basically carving, but এটা আমরা দেখালাম যে সবকটা কমার্শিয়াল ফিশ পশ্চিমবঙ্গে আমার সবচেয়ে জরুরি মাছ ইলিশ কমে যাচ্ছে। এটা পিক হয়েছিল 2010-এ, 2009-এ নিম্নর পর সব মাছগুলো আর ঢুকতে পারেনি। পরের বছর বড় সড়ো হয়ে ফিরে এসেছিল বৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে। ইলিশ নিয়ে কাজ করতে হয়েছিল, এই যে জিওলজি লোকরা ব্রাত্য করে দিয়েছে। আমি তো বলতে চাই ট্রেনিং দিয়েছে যে ইলিশ চিন্তা ছেলে ইলিশ আর মেয়ে ইলিশ করতে গিয়ে আমি তো একটা বিপদের অ্যাক্সেস একটা, মানে কিভাবে এদেরকে চেনা যায়। আবার চাইনিজদের মধ্যে একই সমস্যা হচ্ছিল, পরে এখন আমি চিনতে পারি। বম্বে ডাক কমে যাচ্ছে, কাঁকড়া বেরিং কাঁকড়া কমে যাচ্ছে, প্যাসিফিক কিং ম্যাকরেল কমে যাচ্ছে, রিভার ফিশ কমে যাচ্ছে, সি ক্যাট ফিশ কমে যাচ্ছে, প্রন কমছে। এতগুলো মাছ যেগুলো কমার্শিয়ালি টার্গেট করছি, প্রত্যেকটা প্রোডাক্টটার আমার ইনস্পাইট অফ ইনক্রিজিং দ্য এফর্ট কমছে। ওয়েস্ট বেঙ্গল সারা পৃথিবীতেও কমছে, ওয়েস্ট বেঙ্গলেও কমছে, আমরা ওভার ফিশিং করছি। তাহলে এটার কি কোনো একটা সাস্টেনেবল লিমিট আছে? কত আমরা মাছ ধরলে এটা আপনারা খুশি হবেন স্যার, এটা কি কেউ চেয়ে দেবেন? আমাকে বলতে পারতে হবে কিছু একটা, না তুমি মাছ ধরো না, আমি খাবো কোথা থেকে? মায়ানমার থেকে না বাংলাদেশের আশিনা উঠছে, আশিনা মাছের না তো বলি। এইগুলো হচ্ছে ইলিশ, কিং ম্যাকরেল, ইন্ডিয়ান ম্যাকরেল, চেনো কিনা দেখো মাছগুলো, চাইনিজ পমফ্রেট, টুনা ভীষণ জরুরি। স্যাটেলাইট থেকে বোঝা যেতে পারে যে কোথায় ওর খাবার রয়েছে। আমরা বলবার চেষ্টা করছি যে আমাকে একজন বললো যে আপনারা কি করেন, স্যাটেলাইট দিয়ে মাছ ধরেন? ওখানে ছিপ ফেলে বসে থাকবো না কেন? সো ওশেন কালার আবার রং,
ওশান কালার তার যে স্পেকট্রামটা তৈরি করে সেখান থেকে আমি দুটো জিনিস বুঝতে পারি। একটা হচ্ছে ওখানে ফাইটোপ্লাঙ্কটন আছে কিনা, আর দুই হচ্ছে ওখানে টেম্পারেচার ডিফারেন্সটা কত আছে। এসএসটি আর ফাইটোপ্লাঙ্কটনের কন্ট্রোল যদি করে নিই, সঙ্গে সঙ্গে উই ক্যান সে এই গ্রেডিয়েন্টটায় গেলে মাছ পাওয়া যাবে। কিন্তু এইটা ইলিশের ক্ষেত্রে করা যায়, সেখানটায় আমাদের পরেকার মডেল আছে, যেটা ইন্টারেস্টিং কাজ। ওটা ভীষণ এখনো ব্যবহার হয়নি পশ্চিমবঙ্গে, কিন্তু গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়াতে করে দেওয়া আছে এই মডেলটা। কারণ ইলিশ করে কি, ইলিশ যখন একটু ডিম পাড়তে আসে ও খায় না, কিন্তু তার ফলে খাবার ওতে কোনোভাবে আমি ওপর থেকে খাবার দেখছি আছে কি নেই, এক বর্ষাকালে আমি স্যাটেলাইট কিছু দেখতে পাচ্ছি না, তখন বর্ষায় ইলিশ আসছে। আর দুই, ও তো খেতে আসছে না, ও তো ডিম পাড়তে আসছে। সো দ্য ড্রাইভার ফর আদার ফিল্ড, যেটা আমি উইন্টার ব্যবহার করতে পারি, আর যেটা তাহলে ওয়েলবিং এর জন্য আমি লাগাতে পারছি না আমার সায়েন্সকে, তাহলে এক আমাকে রেডার রিমোট সেন্সিং করতে হবে, যে যেটা এইসব মেঘ বৃষ্টিকে হেড করে ইন্দ্রজিতের বানের মতো করে যেতে পারে। তো সেটা মডেলটা পরে বলবো। এইগুলো সব ইন্টারেস্টিং ক্যাটফিশ, কিন্তু এগুলো ক্যাটলফিশ, লবস্টার এগুলো জানা আপনাদের, ক্র্যাব, অদ্ভুত সব ওয়েবস আছে, ফুড ওয়েবস। অ্যান্টার্কটিকায় গিয়ে আমরা দেখছিলাম যে অ্যান্টার্কটিকার সবচেয়ে বেসিকটা হচ্ছে ক্রিল, মানে ক্রিলটা ফাইটোপ্লাঙ্কটন খাচ্ছে, তাও গোটা পেঙ্গুইন থেকে শুরু করে সিল সবাই, ওয়েলস সবাই এই ছোট ক্রিলটা করে রয়েছে। আর যেহেতু অ্যান্টার্কটিক সার্কেলে 70 ডিগ্রি সাউথের পর মাছ ধরা ব্যান সারা পৃথিবীতে, কনজার্ভ, জাপানি জাহাজগুলো ফ্যাক্টরি শিপ, বিশাল বিশাল জাহাজ, ওরাই ঠিক 69.5 ডিগ্রি সাউথে দাঁড়িয়ে সমস্ত ক্রিল তুলছে ট্রল নেট দিয়ে, আর ওই ক্রিলের পেস্ট বানিয়ে, প্রসেস পেস্ট বানিয়ে ওদের জাহাজের মধ্যে ল্যান্ডিং অ্যান্ড টেকিং অফ এর ফ্যাসিলিটি আছে, ছোট ছোট এয়ারক্রাফটে করে রাখা। And see the way that we can destroy and bypass the common interest. কারণ অ্যান্টার্কটিকাটাকে রাখা হচ্ছে ওখানে কোনো পাসপোর্ট লাগে না, তোমরা ইচ্ছে করলে যেতে পারো। ওটা মানুষের ভবিষ্যৎ, মানুষদের জন্য রাখা আছে এই কন্টিনেন্টে, সবচেয়ে শেষে আবিষ্কৃত মহাদেশ। সো পোলার বিয়ার থেকে শুরু করে আর্কটিক টার্ন, অর্কা, সিলস সবাই প্লাঙ্কটনের উপর নির্ভর করে। কি সুন্দর সুন্দর দেখতে সব কিউওয়ার্ম, শ্রিম্প, ক্র্যাব, লর্সি ফিশটাকে দেখো কি অদ্ভুত দেখতে। এটা পুরো ডিসকভারি চ্যানেল। এই ছোট অক্টোপাসটা কি সুন্দর, পম্পিং ওয়ার্ম, একটা ট্রাক। অদ্ভুত সব ডিসকভারি হচ্ছে সমুদ্রের তলা থেকে, প্রতিদিন অদ্ভুত অদ্ভুত জিনিস বেরোচ্ছে। না আমি চিনি ওদের, না কিছু নাম বলে আছি, সব নতুন নতুন নাম দিতে হচ্ছে, নতুন নতুন করে আইডেন্টিফাই করতে হচ্ছে। এটা একটা সি কুকুম্বার, আর এটার নাম হচ্ছে একটা ভ্যাম্পায়ার স্কুইড। এইটা এইসব আবিষ্কার হচ্ছে, এই 2022-এ এইগুলো বেরিয়েছে সমুদ্রের তলা থেকে। এমন অনেক কিছু বেরোতে পারে যেগুলো নাম দেওয়া যাচ্ছে না, আমরা চিনি না। তুই কিসের এলিয়ান টেলিয়ান নিয়ে মাথা নামাচ্ছে? সমুদ্রের তলায় দেখো কি আছে, এদের কারোর কোনো এও লাগে না, ওরা একটা আরেকটাকে ইলেকট্রিক শক দিয়ে মারতে পারে পর্যন্ত ইলিশগুলো। এরপর দেখা গেল যে হাইড্রোথার্মাল ভেন্টস, এখান থেকে ম্যাগমার গ্যাসগুলো বেরোচ্ছে ফাটলের মধ্যে থেকে, 200 ডিগ্রি 300 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডে অদ্ভুত সব প্রাণী জন্মাচ্ছে। Organisms depend on chemical process that result from the interaction of the sea water and the hot water. প্রাণী, তাহলে যদি আমি ভাবছি গ্লোবাল ওয়ার্মিং হয়ে মানুষ মারা যাবে, সমুদ্র কিন্তু তার স্পিসিস স্টক রেডি করছে, যে যারা এবার 300 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড অবধি থাকতে পারে, যে আর বোঝা গেছে এই স্পিসিসগুলো নিজেদের মধ্যে যুদ্ধ করে মারা যাবে, ইউক্রেনে যা করছে। তো আমি নিজে থেকে আগে কিছু প্রাণী বানাই যেগুলো এই হট এর মধ্যেও থাকতে পারে।
কোরাল রিফস। আমাদের কোথায় রে কোরাল? আন্দামান। আর আমাদের কাজে আবার আমরা ওই নতুন কাজ ছিল পিএইচডি এটা করলাম, যে তাতে দেখা যাচ্ছে এই জায়গাগুলো কোরাল রিফে 1998, 2002, 2005, 2010, 2016 ডিফারেন্ট এতে কোরালগুলো মরছে বিকজ অফ কি বলে ওগুলোকে ব্লিচিং। টেম্পারেচার বাড়লে, ক্লাইমেট চেঞ্জ হতে শুরু করলে এর সঙ্গে এলপিডি এফেক্টে ব্লিচিং গুলো হচ্ছে। এইভাবে রেড বেরিয়ার রিফের বিরাট একটা অংশের কোরাল মারা যাচ্ছে, এবং এই এত সুন্দর প্রাণীগুলো মারা যাবে সমুদ্রের মধ্যে ওয়ার্মিং এর এফেক্টে। এবং তার সঙ্গে কিন্তু ফিশ গুলো ওই আগে আমরা দেখালাম যে ব্লিচিং সঙ্গে সঙ্গে কিন্তু এই ফিশ গুলো প্রত্যেকটা জায়গায় ফিশ ক্যাচ কমে যাচ্ছে, কোরালের ডিপেন্ডেন্ট যে ফিশারিজটা আছে সেটাও এফেক্টেড হচ্ছে। সো ওয়েলবিং ইজ গেটিং এফেক্টেড বিকজ অফ গ্লোবাল ওয়ার্মিং অ্যান্ড ব্লিচিং ইভেন্টস। অ্যান্ড ফাইনালি তোমরা তো জানো যে সমুদ্র থেকে সমুদ্র মন্থনে অমৃত ও গরল দুটোই উঠেছিল। আর আমাদের ডাক্তাররা এখন জানেন বা ফার্মাসিস্টরা জানেন গরল থেকে কি করে অমৃত করা যায়। তো এগুলো প্রত্যেকটা কিন্তু এই যে মেডিসিন তৈরি হয়েছে এখন, এইগুলোকে আমি ধীরে ধীরে অ্যাপ্রুভ মেডিসিন। আর একটা ফেজ 3 ট্রায়াল আছে স্পঞ্জ থেকে, কোন শেল থেকে, ওয়ার্মস থেকে, ফিশ থেকে, টুনিক ক্রিক থেকে, ক্যান্সার, লিউকোমিয়া, ভাইরাল ডিফারেন্ট ধরনের ক্যান্সার, ব্রেস্ট ক্যান্সার, অন্য ক্যান্সারের ওষুধ সমুদ্র থেকে বেরোচ্ছে। তাহলে অমৃত আসছে, শুধু খাবার নয়, এনার্জি নয়, মেডিসিন আসছে। ভবিষ্যতে ওই অলিভ অয়েল আমরা খেতাম বাড়িতে, যে প্রচন্ড সমুদ্রে 7 সিজ, হ্যাঁ খেতাম না বাবা মারা, যেটা কিন্তু আরো সিরিয়াস মেডিসিন। বা তুমি যদি আমাদের ম্যানগ্রোভগুলোতে দেখো সুন্দরবন, সাধারণ ম্যানগ্রোভ অ্যাকান্থাস ইগনোফর্মস আরগোজা বলে ক্যান্সারের ওষুধ দিয়ে আমাদের ফার্মাসি ডিপার্টমেন্ট থেকে বার করেছে, মানে ট্রায়ালে প্রুভ করেছে। সো ফ্যান্টাস্টিক পসিবিলিটি যে কোনো ফিল্ডে বলো, ফিজিক্স, কেমিস্ট্রি, ম্যাথমেটিক্স, বায়োলজি, ট্রেড, হিস্ট্রি, হোয়াট নট। তারকা আগে ওটা সি পোর্ট ছিল কি ছিল না, নাকি ওটা সত্যি কৃষ্ণের জন্মস্থান, ইত্যাদি ইত্যাদি যা যা করতে চাও কেউ, এই সবটা সমুদ্রে করে। রাম সেতু সত্যি ছিল কিনা, বাধা হয়েছিল না বাধা হয়নি, নাকি ন্যাচারাল ছিল, নাকি সি লেভেলই তখন নিচু ছিল, এমনি হেঁটে চলে যাচ্ছিল হনুমান টুনুমান। 120 মিটার নিচে ছিল 10,000 বছর, 12,000 বছর, 8,000 বছর আগে খুব বেশি অব্দি ওঠেনি রাম যখন হাঁটছেন। তো তাহলে থ্রেটটা কি এত বড় একটা পাওয়ারফুল জিনিস, সেইটা কিনা ক্লাইমেট চেঞ্জ এরকম একটা নড়বড় হয়ে গেছে। আমি গত 15 দিন ভাইরালে শয্যা পেয়েছিলাম, আরে আমি এত শক্তপোক্ত লোক, কিন্তু ভাইরাল কত কি জিনিস, কোভিডের সময় যেটা হলো এত লাখ লাখ লোক কর্মহীন হয়ে মারা গেল রাস্তায়। Giving science. Where is the correct? Science के global well-being এর দিকে নিয়ে যেতে গেলে কিন্তু একটা গ্লোবাল গভর্নেন্স লাগে আমার। একটা পৃথিবীর মানুষের মধ্যে একটা ঐক্য চিন্তা লাগে, যেটা আমরা একটা টিকা করতে করেছি, যে যখন ওজোন হোল তৈরি হচ্ছে, so we have thought যে let's take a stand, যে CFC ব্যান্ড সারা পৃথিবী স্ট্রংলি ইমপ্লিমেন্ট করে দিল। কেউ ট্যাক্সও করেনি, কেউ বলে যে আমি একটু পরে করবো, হ্যাঁ কেউ বলে না না আমার ফ্রিজগুলো তো সব তৈরি হয়ে আছে, আমি বেচতে পারবো না, এটা করেনি। কিন্তু ব্যান মানে ব্যান, মন্ট্রিল প্রোটোকল ইমপ্লিমেন্ট করলো, ওজোন হোল কিওর হয়ে গেছে। এই বছরই খবর যে অ্যান্টার্কটিকা আর আর্কটিকের উপরে ওজোন হোলটা থিনিং যেটা হচ্ছিল, যেটা কারণে ওজোন হোল, সেটা রিপেয়ার হয়ে গেছে। So human being can do that.
তো ক্লাইমেট চেঞ্জের ক্ষেত্রে আমরা করতে পারছি না, যে আমরা এমিশন কমাতে পারছি না, কোভিডের সময় কমাতে। মোট গরম হচ্ছে, ওর অক্সিজেন প্রডিউস করার ক্ষমতা চলে যাচ্ছে, ওর কার্বন ডাইঅক্সাইড বাড়ছে অ্যাবজর্পশন, তাতে অ্যাসিডিফিকেশন হচ্ছে, তাতে কোরাল রিফগুলো হয়ে যাচ্ছে, তাতে পিএইচ চেঞ্জ করে গেলে ছোট ছোট সফট যে স্নেইলস বা যে সমস্ত থাকবে প্রত্যেকের ক্ষতি হচ্ছে, অলিভিডদের ক্ষতি হচ্ছে। তাহলে সি লেভেল রাইজ করছে তারপরে, কেননা ওয়ার্মিং, গ্লোবাল ওয়ার্মিং এর সঙ্গে আর 10 মিনিট, সো গ্লোবাল ওয়ার্মিং এর সঙ্গে গ্লেশিয়ার যারা মেল্ট করে বাড়ে সি লেভেল, ঠিক তেমনিভাবে থার্মাল এক্সপ্যানশনও বাড়ে, এটাকে বলে স্টিয়ারিক রাইজ। So for that also sea level rise, and we are losing islands in Sundarban, losing mangroves in Sundarban. না কে না প্রচুর কার্বন ডাইঅক্সাইড এমিশন করেছে আমেরিকা বা চায়না, বা আমার সুন্দরবনের লোক সাফার করছে, ফিশারিজ অ্যাফেক্টেড হচ্ছে। তো দিস আর দ্য থ্রেটস। এই থ্রেটের কারণে সমুদ্র অসহায় হয়ে যাচ্ছে এবং সম্ভবত সে আমাদের দিকে তাকাচ্ছে। So between 2009 and 18, the world lost up to 14% of the coral reef. Already we are lost. Whether you can solve this problem with science alone, you need politics for that. This Sundarban, এটা আমি জিওতে প্রেজেন্ট করেছিলাম 2021. এই যে সুন্দরবন, we are losing this all sea facing islands. এইটা ভাঙা দুয়ানি, এটা মুলচেরি, এদিকে সাগর, এদিকে জম্বুদ্বীপ, এদিকে মৌসুমী। দেখা যাচ্ছে যে হাইয়েস্ট সি লেভেল রাইজ ইন্ডিয়া, ভারতবর্ষে 5.2 মিলিমিটার পার ইয়ার। পার্লামেন্টে 2019-এ, অন্তত আমি 2000 সাল থেকে যে চিঠি আর লোকে বলেছে, না না কে বলেছে এখানে সি লেভেল রাইজ হয়? আমি বলতে সি লেভেল রাইজ কেন হবে? অন্য জায়গায় হচ্ছে, ওরা হচ্ছে ম্যাড্রাসে হচ্ছে না, তো ম্যাড্রাসে ডাঙাটা বেশি ওঠে। সো ইট ইজ এ রিলেটিভ মুভমেন্ট না। সো কোথাও যোশীমঠে আপনারা দেখছেন কেউ বসে যাচ্ছে, কোথাও তো উঠছে। আবার আমার তো দীঘায় প্রথম যে টিউন ফিটটা আপনি পান সেটা কাঁচির কাছে, তারপরে তো সমুদ্র একটা সময় ওই অব্দি ছিল, তারপর জায়গাটা উঠেছে, ওটা পিছিয়ে পিছিয়ে এসেছে, তাই তো। 3টে সিরিজ অফ ডিউন ফিল্ড আছে, 3টে পজিশন অফ সি কোস্ট। সো দেখা যাচ্ছে যে শুধু যে মানুষ উদ্বাস্তু হচ্ছে তা না, বাঘেরাও উদ্বাস্তু হচ্ছে। এবং একটা মডেল আমরা চালালাম, এবার স্ল্যাব, এটাতে দেখা গেল বাই 2100 আমি 55% অফ দ্য সুন্দরবন ফরেস্ট ইউজ করে দেব, যদি না আমরা এখন থেকে আর কোনো ব্যবস্থা নিই। আপনি নিশ্চয়ই বাঘের ওখানে কি বাঁধ বাঁধার চেষ্টা করবেন না, যে বাঘেদের বাঁচানোর জন্য বাঘটা বাঁধতে যাবে কি, এটা হচ্ছে প্রথম প্রশ্ন। 17 মিলিয়ন মেট্রিক টন প্লাস্টিক শুধু 2021-এ আমরা ঢুকিয়েছি সমুদ্রে, এবং তা দিয়ে আমার প্লাঙ্কটন থেকে শুরু করে তিমি অবধি সবাই এফেক্টেড হয়ে যাচ্ছে প্লাস্টিক। হাউ ক্যান ইউ allow such things to happen? তাহলে এই কালেকটিভ অ্যাকশন এগেইনস্ট ক্লাইমেট চেঞ্জ, এটার জন্য আমরা এই কবিতাকে দেখতে পারি। আমাদের সময় আছে 5 মিনিট, তাহলে এটাকে বাদ দিই আমি কবিতাটাকে, পরে আপনারা দেখে নেবেন জেনিফার ক্যাথি জেনিফারের পোয়েম। এইবার এটা হচ্ছে তাহলে ওয়েলবিং এর জন্য 2015-তে আমরা ভাবলাম যে ক্লাইমেট চেঞ্জের অ্যাকশন যখন হচ্ছে প্যারিস, যখন ওই কবিতাটা লেখা হচ্ছে, 17টা গোল তৈরি করেছি। এইটা আমাদের 2030-এর মধ্যে অ্যাচিভ করতে হবে। নো পভার্টি, জিরো হাঙ্গার, গুড হেলথ, কোয়ালিটি এডুকেশন। সবাই ভাবতে পারে এগুলো কোনোদিন হবে না 2030-এর মধ্যে। জেন্ডার ইকুয়ালিটি, clean water and sanitation, affordable and clean energy, decent work and economic growth, industry innovation, reduced
inequalities, sustainable cities, climate action, life below water ke protect kora or the ocean, peace and justice, জল and partnerships for countries. আপনি ভাবতে পারেন এটা হতে পারে না কখনো, এইসব কিন্তু পোস্টারে লেখা হয় সবসময়, সকলের জন্য কাজ, সকলের জন্য শিক্ষা। ভারতবর্ষে আপনি যদি গ্রামে গিয়ে সার্ভে করেন, সকলে বলবে হ্যাঁ পায়, ফ্রি রেশন পায়, খেতে পায়, না খেতে পেয়ে লোকেরা মরে না, যেটা করতে পারা গেছে কালেক্টিভ অ্যাকশন। সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট করছে না, স্টেট গভর্নমেন্ট করছে, the people who implement through its government. So the sustainable development is the goal, is the individual and collective action kora jay, multidimensional poverty. Then Bose, for example, although he did not get Nobel Prize, there are many other after Satyam Bose's time on the same topic, maybe 2-3 already was given, but you know that the half of the particle that we know are in his name. So that way you can see that whatever greatest mind that we have created. Now I'll try to talk something about how we think about science and how globally the science has been taught over the years, starting from, pre-Christ era. So there are two topics which I like the most, and probably I have been working on for many years. One is magnetism and another is superconducting. So I'll try to share some of the works that we have been doing in a simple way, so that I hope the college students in the colleges and schools, they are able to really follow it. So magnetism is one of the most interesting subject. I think everybody has experienced starting from the pre-Christ era. So, for example, we all know about Greek philosophers. So one of them, Thales Miletus, he was known to be one of the most scientific-minded among the other philosophers. Of course, there are many philosophies have been known and we have studied. So this one is about 600 BC, before Christ. And he used to think that the whole universe is built of water. So anything that is created, it comes out of water. Anything that gets destroyed, the divinity that we think about, is all linked to water. Okay? All of us know that the static electricity, like if you comb your hair, the comb actually chiruni jetake amra boli, so it attracts some other objects. Sometimes if you are using a shoe and you touch something, you get a shock. So because the static electricity goes generates in our body. So this kind of experience also was seen or observed by people many years or many centuries back. And whenever you see that something is happening automatically, like something attracts or something moves by itself without doing anything, people used to think that that might be an object which is living. So when it's not moving, of course, you think that it's dead. So there is not much of a difference between living and dead. That's the way people used to think. But of course, the definition of life has become different over the time. And the next realization of magnetism is magnetic compass, which I'm sure all of you have experienced it or have seen it. So magnetic compass, as far as the history goes, so these are all available in the internet that you can find. I have tried to give the sources at some point, so you can see that. So mostly the magnetic compass has been exploited by the Chinese. So you can think of around 1100 or to 1300, around that time. So during this old Chinese invention, so in Qin dynasty,
which is about 200 to 206 BC, before Christ. People used to use lodestones. Lodestone is something like a stone which has a lot of iron and it acts like a magnet. So it attracts other object, which used to, attract a lot of attention of people, because nowadays even the toys that you make for children, there are a lot of use of magnets, because children gets attracted when you see that two things are not touching but they are attracting each other. So by this kind of things, so a scientist's mind is nothing but the mind of a child. So earlier also people used to exploit this very efficiently. So like the Chinese fortune tellers, they used to use a lodestone and arrange their table or board where they used to predict about our future and so on. So they used to use this lodestone, which used to be like a spoon-shaped one, and always this lodestone used to point to a particular direction. So then they can use that and arrange their table and then tell their predictions. This has been used also extensively for finding directions. So like you can make a lodestone or some other magnet, instead of spoon shape, you can make it like a needle, and then you know that it directs in a certain direction. So from that, like north-south, we define our direction north-south based on that. And then you can find out all the directions. So one of the most useful equipment for navigation is this compass. So a Chinese Zheng he actually did a lot of ocean voyages between 1405 and 1433 using this magnetic compass. So of course, we always try to link all these inventions or discovery with the Indian history. So I was trying to find out how, what are the things are documented. Because in India, the one problem which we have noticed that we have great wealth, but the documentation is not really so great. Because if you visit any place, you can see that there are so many historically important places out there, but they are not so well preserved. With time, of course, people are becoming more aware and trying to preserve things much better way. But in the old days, people used to be happy with whatever they have without really giving much attention to documentation. But anyway, in Veda's time, so there are mention of ayas, which is iron, and akarshan. That it actually attracts things. So this iron-magnet relationship was somehow known even around 3000 BCE, before Christ era, or before Common Era, you can say. In Kannada, of course, this Kannada Sutra, there are mention of magnetism. Kalidasa's Kumar Sambhavam, there are mention of magnetism. We, of course, know about Konark temple. I'm sure all of you know that the idol of sun used to be hanged. So it's a great kind of technology that was built around say 1250 or so. So there was a huge lodestone mounted on top of the temple, which used to attract the idol, and you get to see that the idol is hanged. So these are all wonders that people have really found out and they have used. So magnetism has been a wonder for centuries. People have been studying well, and even now there are a lot of research going on. But still, it's one of the greatest outstanding puzzles. People don't understand what is happening. Today, you are using a mobile phone or pen drive which has a capacity of some gigabyte. This has become possible because we are able to find out material which are magnetic and able to store data at a very, very small area called nano science that people talk about. So that, for example, if you want to make a video, it requires to store a lot of data, and this has become possible because we are able to find out materials which can store information
in a very, very small place. A lot of people have been talking about quantum computers these days, where you can even be more efficient in storing data and manipulation. Okay. So now I want to show you one or two videos where you can see that how simple things can actually give you a lot of interesting scenario which attracts scientists, and that's the real attraction of puzzle. So you know about Scotch tape. You see that? Yeah. So here, how Scotch tape can be used to produce X-rays. Just look at the video. Responsible that would generate X-rays. So this is our vacuum chamber, and as you can see, we just go from one reel to another reel. There it is, and now you can see the motor is on. Here we have the tape staying unrolled. The scintillator, sensitive to high energy electron. Now we're going to turn on the vacuum and remove those gas particles from around the tape. The experiment has to be in the vacuum, because if it's not, then you would have gas particles around it that will make the surfaces discharge before you can separate them to a point where the potential is large enough to generate X-rays. We're going to about the pressure that 1,000 of a millimeter of mercury would have under the force of gravity on the Earth. These are electrons as the tape is peeling are being ejected. And it's those same electrons that, when they hit the other side of the tape, are going to generate the X-rays. So this is a Geiger counter, and we're going to see if we turn it off for a second. Okay, there's actually nothing there. But as soon as you turn it on, you are seeing videos on. Now the motor is actually not peeling the tape that fast. We're peeling it at about, say, 5 centimeters a second. That's really, about this fast. So it's not like we're really ripping it with tremendous force. And yet, there's enough charge there and enough discharge of electrons. And somehow we have been successful. So I think this is something which is very interesting to us. So I guess I have finished my time. So to conclude, I want to say is that, so today it's a special day, Science Day. So science is nothing but the knowledge that we establish via observations through experiments. I mean, usually it's a human instinct which is linked to the enjoyment, because you basically discover something, enjoy. And science has never been a local thing, it's always a global scenario, and the use of it entirely depends on the users. Always the science has been developed or built, whether you talk about global warming, whether you talk about fast transmission, energy, health, anything that you think about, science is trying to contribute. One thing is extremely important, I try to highlight this here, that we often talk about building new technology, building new machine and so on, but we should remember, whether we are in the government or in other organizations, you cannot build technology without having fundamental science flourish. So you know that, anything that we talk about, like fixed power transmission, lossless power, or anything else, maglev train, fast train. We have many projects like having bullet trains, new machine and so on. So anything that we think of, whether we are in now, we had this or maybe in other organizations, you cannot build technology without, so all these involves the discovery. So you know that, anything is fundamental science. So one has to make sure the fundamental science or fundamental research flourishes, so that the technology can be built, the life can be much better based on. Anything we do
however small it is, however insignificant it may appear, it adds to the knowledge. So if anybody who is doing science should be happy. So it's my heartiest congratulations to all of them who enjoy doing science. We should make sure that we add to the knowledge instead of playing a follower's game. Finally, I want to say the nature is beautiful, symmetric. I mean, it looks very beautiful. It's like Chakravyuha. So if you want to crack it, of course, you have to bring in variations. So basically, you have to find disorder in symmetry in disorder. So something like that. So with this, I like to thank you all for listening to this short talk. I hope I have been able to present some of the excitement of science that we have been doing over the years, and I hope it becomes, or the society becomes much better in the future generations. So, thank you very much. Thank you, sir, for such an engaging and engrossing lecture from your part. And I am sure that science is beautiful, as you said, and science should be used for global benefit. Thank you so much again for sparing your time and sharing your knowledge with us. Thank you, sir. Thanks a lot. Okay. Can we have the light on this? Now we have our third resource person. We have amongst us Dr. Punorbashu Choudhury, Associate Professor of Department of Environmental Science, University of Calcutta. I request sir to please take his seat on the dais. I request two students to please come over here. Megha. Now I request our IQAC coordinator, Dr. Sudeshna Chatterjee, to felicitate him with a token of plant and pen. We welcome you, sir, to our event. Dr. Punorbashu Choudhury is Associate Professor in Department of Environmental Science, University of Calcutta. He received his doctoral degree from Kolani University and postdoctorate from University of Sydney. His specialization is environmental biology and pollution management. Dr. Choudhury has completed projects from UGC, DBT, WWF and many others. He has publications in reputed international journals. He is the recipient of many prestigious awards along with the 39th member of Antarctica expedition from the Department of Earth Science, Government of India. We welcome you, sir, in our event to Sarojini Naidu College. And we are looking forward for a wonderful presentation from your side. You can take over the session now. Come on, look. Come on, bro.
সাউন্ড লাগবে, ল্যাপটপের সাউন্ড লাগবে। সেটা আগে কিছু করে নেওয়া যেতে পারে, কিন্তু হ্যাঁ টেবিল একটা এখানে দিয়ে দিই, ওই ল্যাপটপটা এখানেই নিয়ে দেখে বলতে পারবে কটা নিয়ে ল্যাপটপটা তুলে নিয়ে কয়টা নিয়ে ইউজ করতে পারি। Which contains 3 oxygen atoms. Ozone is a trace gas in the atmosphere. There are only about 15 molecules for every 10 billion molecules of air. But it does a very important job. The ozone
মোবাইল টু আচ্ছা যে মাঝে আসছি Ozone layer damage is more like a thin patch, with the thinnest areas near the poles. The ozone layer above the Antarctic in particular has been impacted by pollution since the mid-1980s. There, the region's low temperatures speed up the conversion of CFCs to ozone-damaging chlorine. About 90% of CFCs currently in the atmosphere were emitted by industrialized countries in the northern hemisphere. In 1989, the Montreal Protocol banned the production of ozone-depleting substances. Since then, the amount of chlorine and other ozone-depleting elements in the atmosphere have been falling. Scientists estimate that chlorine levels will return to their natural state in about 15 years. And by then, the Antarctic ozone hole will shrink to smaller than 8 million square miles. শুরুই হয়নি, এনজয় করবে কি ওরা? এখানে কোথা থেকে রিসিভ করছে? ঠিক আছে, এক্সট্রিমলি সরি, একটু টেকনিক্যাল অসুবিধা হয়ে যাওয়ার জন্য। তাতে করে প্রেজেন্টেশনে খুব একটা অসুবিধা হবে না। এনিও প্রথমে ধন্যবাদ জানাই কলেজ কর্তৃপক্ষকে আমাকে এই অনুষ্ঠানে বলার সুযোগ করে দেওয়ার জন্য। ভালো লাগছে যে ন্যাশনাল সায়েন্স ডে সেলিব্রেশন হচ্ছে এবং ছেলেমেয়েরা এখানে স্টুডেন্টরা পার্টিসিপেট করছে। আমার আগে অলরেডি দুজন বক্তা বলে গিয়েছেন, তো তোমাদের এখানে আমি একটু জেনে নিই যে কোন কোন বিষয়ের মেয়েরা আছো এখানে। জিওগ্রাফি, জুলজি আর ফিজিক্স,
আর এই মোটামুটি কেমিস্ট্রি বেরিয়ে গেছে আর কি। আচ্ছা, তো যখন এই প্রোগ্রামটা আজকে কিসের প্রোগ্রাম? সায়েন্স ডে। তো এতদিন থাকতে 28 তারিখটা আমাদের কাছে সায়েন্স ডে কেন? কেন মানে অন্যদিন না হয় 28 তারিখটাই কেন সায়েন্স ডে আমরা সেলিব্রেট করি? আরো ধারণা আছে কোনো? নিশ্চয়ই সকাল থেকে আলোচনা হয়েছে যেটা তোমরা সিভি রামনের নাম শুনেছো? কেন সিভি রামন কিসের জন্য বিখ্যাত? রামন এফেক্ট ব্যাপারটা কি? ফিজিক্সের আসো তো এখানে। আচ্ছা বলো তো, সিভি রামন যে এই আইডিয়াটা পেয়েছিলেন, কনসেপ্টটা কিসের থেকে ডেভেলপ করেছিল? আচ্ছা, যাই হোক, সেটা একটা খুব ইন্টারেস্টিং গল্প। উনি যখন ইংল্যান্ড থেকে জাহাজে করে ফিরছিলেন, তখন জাহাজে বসে জাহাজ থেকে সমুদ্র দেখছেন, আর সমুদ্রের নীল রং তাকে ভাবতে শুরু করালো যে জলের রংটা নীল কেন? সমুদ্রের জল নীল, এটা তো যে একটা নতুন আবিষ্কার সেখান থেকে ইনিশিয়েট করলো, এবং ওই আস্তে আস্তে তিনি কিছু এক্সপেরিমেন্ট করে ফেললেন জাহাজে বসে। আসলে তো জাহাজে বসে এক্সপেরিমেন্ট করে ফেললেন এবং জাহাজ থেকে কিছু স্যাম্পল কালেকশন করলেন, যে স্যাম্পলগুলো পরবর্তীতে তিনি কলকাতাতে যখন ফিরে এলেন, ফিরে এসে তাদের যে ছোট্ট ল্যাবরেটরি ছিল, সেই ল্যাবরেটরিটা এখন ওই অবস্থাতে নেই। বউবাজারের কাছে একটা বাড়ির একতলাতে সেই ল্যাবরেটরি ছিল, সেটা একটা অন্য গল্প। তো এই কাজটা করতে গিয়ে উনি প্রথম 28শে ফেব্রুয়ারি এই রামন এফেক্টটাকে উনি রিয়েলাইজ করেন, ফর্মুলেট করেন। পরবর্তী ক্ষেত্রে 16ই মার্চ উনি সেটাকে অফিশিয়ালি নিয়ে আসেন, বাট 28 তারিখ যেহেতু তিনি সেটাকে প্রথম ফর্মুলেট করেছিলেন, সেই দিনটাকে কমেমোরেট করার জন্য আজকে সায়েন্স ডে। তো সায়েন্স ডেতে আজকে বলার জন্য যখন আমাকে বলা হলো, তখন আমি ভাবলাম যে এমন একটা বিষয় নিয়ে বলি যে বিষয়টা বিজ্ঞানের দিক থেকে ভারতবর্ষ অনেকখানি এগিয়ে গিয়েছে, কিন্তু আমরা সাধারণভাবে সেই গবেষণার কথাগুলো আমরা জানি না। তোমরা কতজন জানো ভারতবর্ষ আন্টার্কটিকাতে কি ধরনের গবেষণা করছে? ইন্ডিয়ান আন্টার্কটিক মিশন সম্পর্কে তোমরা কেউ জানো কি? আজকে ন্যাশনাল সায়েন্স ডে, সেই উপলক্ষে আমি ঠিক করলাম যে ইন্ডিয়ান সায়েন্টিফিক মিশন টু আন্টার্কটিকা, এটার উপরে যদি একটু আলোচনা করা যায়, তাহলে তোমাদেরও হয়তো একটু নতুন কিছু টপিক তোমরা পাবে, এবং অনেক অজানা তথ্য, যে তথ্যগুলো ভারতবর্ষের বিজ্ঞানীরা ওখানে গিয়ে তৈরি করছেন, যে কাজগুলো ওখানে করছেন, সেগুলো সাধারণভাবে আমাদের সামনে উঠে আসে। এই যে ছবিটা দেখা যাচ্ছে, এটা আন্টার্কটিকাতে ভারতের একটা গবেষণা কেন্দ্র। নাম জানো কেউ এই গবেষণা কেন্দ্রটা? ইন্ডিয়ান মিশন টু আন্টার্কটিকার অত্যাধুনিক রিসার্চ স্টেশন ভারতী, এটা সেই ভারতীয় রিসার্চ স্টেশনের ছবি। এবং আজকে এই সায়েন্স ডে লেকচারটা আমি এই আন্টার্কটিকাতে যে ভারতীয় গবেষকরা কাজ করছেন তাদের উদ্দেশ্যে আমি ডেডিকেট করছি, কারণ এরকম একটা হার্শ এনভায়রনমেন্টে যারা কাজ করেন, এখনো ওখানে প্রায় 48 জন বিজ্ঞানী আছেন আন্টার্কটিকাতে। যাই হোক, আমরা শুরু করব একটা খুব পপুলার ছবি দিয়ে। কিসের ছবি এটা? 3 Idiots। ওকে, 3 Idiots দেখেনি এখানে কে কে আছে? সবাই দেখেছে। তো অল ইজ ওয়েল
এই কথাটা কি আমরা মেনে নিই? সিনেমাতে যা ঘটে সব কি বাস্তবে ঘটে? অথচ একটা বাস্তবের চরিত্রকে নিয়ে তো এই ক্যারেক্টারটা হয়েছিল। জানো কি বাস্তবের চরিত্রটা কে? মানে আমরা ফংশু কুয়ান্ড্রোকে সবাই চিনি, তাই তো? কিন্তু যাকে বেস করে ফংশু কুয়ান্ড্রো তৈরি হয়েছে তিনি কি বলছেন? দ্যাট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট, কারণ সিনেমাতে অনেক কিছু অনেক সহজে করা যায়, কিন্তু বাস্তবের ঘটনা যেটা সোনাম ওয়াংচুক যে কথাটা বলছেন, অল ইজ নট ওয়েল। নাও আমরা কোনটাকে মেনে নেব? অল ইজ ওয়েল, ইজ নট ওয়েল, কি মনে হয় তোমাদের? অল ইজ নট, অল ইজ নট ওয়েল বলে সায়েন্স ডেটা আমাদের থিঙ্ক করতে হয়েছে ফর গ্লোবাল সায়েন্স ফর গ্লোবাল ওয়েলবিং। ওয়েলবিংটা তখনই দরকার হয় যখন আমরা খুব একটা ভালো থাকছি না। ভালো থাকা আবার আরো ভালো থাকাটা কি হতে পারে? হতে পারে সেটা সবাই বলবেন ভালো থাকাটা তো আপেক্ষিক, আরো ভালো থাকাটাই হতে পারে। কিন্তু আমরা যদি বাস্তবের চিত্রটাকে দেখি তাহলে দেখব যে আমাদের পৃথিবী খুব একটা ভালো নেই। কারণ আগের ছবিটাতে যদি আমি ফিরে যাই, এই ছবিটাতে এই যে ব্যাকগ্রাউন্ড দিদি জায়গাটা দেখা যাচ্ছে, কোথাকার ল্যান্ডস্কেপ বলতে পারো কেউ? লাদাখ। এবং সোনাম ওয়াংচুক ইজ গোয়িং ফর হাঙ্গার স্ট্রাইক। কেন? কারো জানা আছে? এটা কিন্তু একটা ইন্টারন্যাশনাল নিউজ যে সোনাম ওয়াংচুক ইজ গোয়িং ফর হাঙ্গার স্ট্রাইক। এবং এই হাঙ্গার স্ট্রাইক যেখানে উনি করার জন্য প্ল্যান করেছিলেন খারদুংলা পাসে, খারদুংলা পাস অবধি তাকে পৌঁছাতে দেওয়া হয়নি। কারণ এই ওয়েলবিং, হিউম্যান ওয়েলবিং নিয়ে তার প্রচেষ্টা ছিল। লাদাখের মানুষ ভালো নেই, লাদাখের এনভায়রনমেন্ট ভালো নেই, এই ভালো রাখার পরিপ্রেক্ষিতে তার আন্দোলন শুরু হয়েছিল। এখনো ইট স্টিল গোয়িং অন। এবং এই পরিপ্রেক্ষিতে আমি যদি আজকে সায়েন্স ডেটাকে এর সাথে মেলাবার চেষ্টা করি, as because it is linked with the human well-being, এখানে একটা বিখ্যাত কথা রয়েছে সিভি রামনের, in the history of science we often find that the study of some natural phenomenon has been the starting point in the development of a new branch of knowledge. একটা সময় অবধি আমরা ভাবতে পারিনি যে পোলার সায়েন্স বলে একটা সায়েন্স হতে পারে। এই মানুষটা যাকে আমরা অনেকেই সেভাবে জানি না, এই মানুষটা একটা সায়েন্সের একটা স্ট্রিমকে তৈরি করেছেন, পোলার সায়েন্স, বা আরো স্পেসিফিক্যালি যদি বলি মাইক্রোফোনটা। হ্যালো, হ্যাঁ, তো নাও এমনি শোনা যাচ্ছে কি আমার কথা? হ্যাঁ, তাহলে যদি মাইক্রোফোন না থাকে ইটস ওকে। হ্যাঁ, এই রবার্ট ফ্যালকট স্কট ঠিক আছে, Robert Falcon Scott, he was an British explorer, এবং উনি 1910 সাল থেকে চেষ্টা করছেন আন্টার্কটিকা অঞ্চলের অভিযান করতে। হ্যাঁ, তো ফ্যালকন স্কট চেষ্টা করছেন যে এই অভিযানটাকে কিভাবে সংগঠিত করা যায়, এবং সেই অভিযান যখন করছেন সেই
একটা পারফরমেন্স রেশিও কি কারণ দেখতে পাচ্ছি যে এখানে অনেক মেয়েরা নাম দিয়েছে তোমরা যদি ওটা চলে আসতে পারো লাইন এখানে কি আনন্দ কোনো একটা প্রোগ্রাম চলছে আচ্ছা সেইটার সোশ্যাল কোর্সেস ওখানে একটা মোড়ে নেই করবো মাইক বন্ধ করে দিন, কোনো অসুবিধা নেই। না না ওরা বেশি ডিস্টার্ব করছে তো না এই মেশিনটা অফ করে দাও কোয়ালিফাই হয়ে যাবে সেটা আসলে এই মেশিনটা ওই ফ্রিকোয়েন্সি ক্যাচ করছে এবার ঠিক আছে এবার আমার ঠিক আছে। আচ্ছা তো আন্তর্জাতিক সায়েন্সের ক্ষেত্রে যেটা সেটা মানে অর্থাৎ যে একটা নতুন ব্রাঞ্চ অফ সায়েন্স ওপেন হচ্ছে। রবার্ট ফ্যালকন স্কট যখন গেলেন আন্টার্কটিকাতে তখন তিনি খবর পেলেন যে তার লাইটটা অফ করে দিন। লাইটটা কি আমার লাগছে, লাইটটা আমার চোখে লাগছে একটু, আর এখানে প্রজেকশনটা তো অসুবিধা হচ্ছে। তো রবার্ট ফ্যালকন স্কটের কথাটাতে আমরা আবার ফিরে আসি যে উনি যখন অভিযান করছেন তখন খবর পেলেন আমুন্ডসেন প্যারালালি তার অন্য দিক থেকে আন্টার্কটিকাতে অভিযান করছে এবং দক্ষিণ মেরুতে কে প্রথম পৌঁছাবেন তাই নিয়ে একটা বিরাট চাপানুত্রাণ সারা ইউরোপে তৈরি হয়েছে। কোন দেশ আগে গিয়ে পৌঁছাবে, ব্রিটিশ না স্কটিশ, এই দুটো যখন টানাপোড়েন চলছে সেই সময় ফ্যালকন স্কট আন্টার্কটিক সায়েন্সের জন্য প্রচুর গবেষণার পরিকল্পনা নিয়ে অভিযান সংগঠিত করছে এবং সেই গবেষণা অভিযানের জন্য মেটেরিয়াল কালেকশন করা, অবজারভেশন করা, সেই করতে করতে তিনি যখন দক্ষিণ মেরুতে পৌঁছালেন তখন গিয়ে দেখলেন আমুন্ডসেন সেখানে পৌঁছে গিয়েছে। এখন প্রশ্ন আসে, স্কট চাইলে পরে আমুন্ডসেনের আগে পৌঁছে যেতে পারে। বিজ্ঞান কিন্তু আমুন্ডসেনকে মনে রাখেনি, প্রথম আন্টার্কটিকাতে পৌঁছে থাকলেও বিজ্ঞান কিন্তু মনে রেখেছে ক্যাপ্টেন স্কটকে, কারণ তিনি অভিযানের প্রত্যেকটা বৈজ্ঞানিক ঘটনা অনুপুঙ্খভাবে লিপিবদ্ধ করে গেছেন। এই যে বিজ্ঞানকে বিজ্ঞানের মতো করে মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়া এবং তিনি মারা যাওয়ার আগে যে লাস্ট কটা লাইন লিখছেন সেটা আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করছি। তিনি জানেন কয়েক ঘন্টার মধ্যে মারা যাবেন, ব্লিজার্ডের মধ্যে পড়েছেন। তিনি তার ওয়াইফকে চিঠি লিখছেন, টু মাই ডিয়ার উইডো। তিনি জানেন যখন চিঠিটা তার ওয়াইফের কাছে পৌঁছাবে তখন তিনি মারা গেছেন। মাই ডিয়ার উইডো, what lots and lots I could tell you of this journey. How much better it has been than lounging in comfort at home. You see, I am anxious for you and the boy's future. Boys মানে সে যখন গিয়েছে তখন তার ছেলে পিটার স্কট খুব ছোট। পিটার স্কট তার মার কাছে রয়েছে, তার মাকে উনি ইনস্ট্রাকশন দিচ্ছেন, I am anxious for you and the boy's future. Make the boy interested in natural history. তিনি যে বিষয় নিয়ে কাজ করতেন তার শেষ ইচ্ছা তার ছেলেও তাই নিয়ে কাজ করে। And it is better than games. I know you will keep him out in the open air. এই ওপেন এয়ারে থেকে একজন মরতে বসেছে এবং তার ওয়াইফকে রিকোয়েস্ট করছেন তার ছেলেকেও যেন সেইভাবেই তৈরি করা হয়। তার ওয়াইফ কিন্তু সে কথা রেখেছিলেন, সেই কথা রেখেছিলেন বলে আমরা আরেকজন বিখ্যাত বিজ্ঞানীকে পেয়েছিলাম, পিটার স্কট। পিটার স্কট বিখ্যাত অর্নিথোলজিস্ট, যিনি পরবর্তী ক্ষেত্রে ওয়ার্ল্ড কনজারভেশনের উপরে প্রচুর কাজ করে। আজকে যে আমরা WWF বলে অর্গানাইজেশনটা দেখি, দ্যাট ওয়াজ ক্রিয়েটেড বাই পিটার স্কট। তো এ হেন বিজ্ঞানী বাবার ছেলে, সে তো এরকম কাজ করবেই। আজকে এই ফ্যালকন স্কটের পদাঙ্ক অনুসরণ করে সারা পৃথিবীর প্রায় 42টা দেশ এই অঞ্চলে কাজ করছে, যে কাজটা শুরু করে দিয়ে গেছিলেন ক্যাপ্টেন স্কট। এবং তার বৈজ্ঞানিক ডেসক্রিপশন আজও বহু জায়গাতে আনপ্যারালাল। তার স্পিসিস ডেসক্রিপশন, তার জিওলজি, তার বায়োলজি, তার
জিওমরফোলজি কি নিয়ে কাজ করেননি। তো এতগুলো দেশের মধ্যে আমরা প্রাউড দ্যাট আমাদের দুটো স্টেশন কিন্তু এখানে আমাদের হচ্ছে। এবং আন্টার্কটিক ট্রিটিতে যে দেশগুলো সই করেছে ভারতবর্ষ তার মধ্যে একটা লিডিং কান্ট্রি। এবং আফটার সাইনিং আন্টার্কটিক ট্রিটি আমাদের এখানে প্রথম 1981-এ ফার্স্ট ইন্ডিয়ান আন্টার্কটিক এক্সপিডিশন সংগঠিত হয়। দ্যাট ইজ দ্য ফার্স্ট ইন্ডিয়ান সায়েন্টিফিক মিশন টু আন্টার্কটিকা। 81 সালে এই মিশন শুরু হলো এবং সেই মিশনের প্রথম কান্ডারি ছিলেন ডক্টর S.J. কাসিম, who is known as father of Indian Antarctic expedition. এবং পরবর্তী ক্ষেত্রে আমরা সুদীপ্তা ম্যাডামকে পাবো। সুদীপ্তা ম্যাডাম 1981-83-তে প্রথম মহিলা, দুজন মহিলা সেই এক্সপিডিশনে গিয়েছিলেন, ভারতীয় মহিলা ডক্টর সুদীপ্তা সেনগুপ্তা অ্যান্ড ডক্টর আদিতি পান্ত, একজন বাংলার মেয়ে, একজন মহারাষ্ট্র পুনার মেয়ে। এই দুজন প্রথম মহিলা আন্টার্কটিকা যখন গেলেন তখন সারা পৃথিবীতে শোরগোল পড়ে গিয়েছিল, কারণ তখন মহিলারা আন্টার্কটিকা যাচ্ছে এটা সেরকমভাবে ভাবা যেত না, যদিও বিদেশ থেকে আরও কয়েকজন আগে গিয়েছেন। এবং ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে এবং বিশেষ করে বাংলাতে একটা বিরাট তখন আলোচনার বিষয় যে বাংলার মেয়ে আন্টার্কটিকায় গিয়েছেন। পরবর্তী ক্ষেত্রে দীর্ঘদিন ধরে দেশ পত্রিকাতে ওনার লেখা বেরিয়েছিল, আপনারা যারা সিনিয়র আছেন অনেকেই হয়তো জানবেন সেই লেখাটার কথা। তো আমি ফিরে যাবো সেই প্রথম অভিযানে, কারণ আজকে আমি একটা রেট্রোস্পেক্টিভ জানাচ্ছি আমাদের আন্টার্কটিক মিশনকে, এবং এটা একটা রেয়ার ক্লিপিং, সাউন্ডটা কাজ করছে না। এটা সেই 81 সালের আমাদের অভিযানের একটা ছোট ভিডিও ক্লিপ। খুব অদ্ভুত ব্যাপার, এই অ্যাডিলে পেঙ্গুইন আমরাও 40 বছর পরে যখন এক্সপিডিশনে গেলাম এইভাবে আমাদের ওয়েলকাম জানিয়েছিল। Indian first expedition. And take us forward to greater success in life. আচ্ছা, আমরা 81-এর পরে ফিরে আসি এই ইন্ডিয়ান আন্টার্কটিক মিশনে যে প্রথম অ্যাচিভমেন্ট। 81 সালে তো অভিযান হলো, বিজ্ঞানীরা থাকবে কোথায়, কাজ করবে কোথায়? 81 সালের এক্সপিডিশন 81 এবং 82 ওয়াজ দ্য টাফেস্ট এক্সপিডিশন, কারণ ওই -40-45 ডিগ্রি টেম্পারেচার, কখনো সেটা -50 ডিগ্রি ক্রস করে যেত। ইন্ডিয়ান সায়েন্টিস্টদের থাকতে হয়েছিল তাঁবুতে, সেখানে কোনো রকম শেল্টার কিছু ছিল না। এবং সুদীপ্তা দিরা যে বছর গেলেন 1983, সে বছর মেটেরিয়াল নিয়ে যাওয়া হলো ভারতবর্ষ থেকে, একটা ছোট্ট স্টেশন তৈরি হলো দক্ষিণবঙ্গ। এই যে ছোট্ট স্টেশনটা টিনের একটা ঘর, এটা আন্টার্কটিকাতে যারা কাজ করেছেন তাদের কাছে একটা মন্দিরের ঘর। প্রথম ভারতের গবেষণাগার, 3টে ছোট ছোট ঘর ছিল যেখানে থাকা এবং গবেষণার কাজ একসাথে করতে হতো। এবং খুব হার্ডশিপ নিয়ে এই স্টেশনটা তৈরি করা হয়েছিল। পরবর্তী ক্ষেত্রে এই স্টেশনটা বরফের তলায় ডুবে যায়, কারণ ওটা টেম্পোরারি স্টেশন ছিল, ওটা পার্মানেন্ট স্টেশন। কারণ প্রথম এই স্টেশনটা তৈরি করা হয়, পরের স্টেশন যেটা হবে মৈত্রী, সেই মৈত্রীটাকে তৈরি করার জন্য এটা টেম্পোরারি স্টেশন হিসেবে ছিল। এবং এইখানে আমরা যদি ক্রোনোলজিটা দেখি তাহলে দেখব যে 83-তে দক্ষিণবঙ্গতে যখন কমিশন হলো, তারপরে 88 5 বছরের মধ্যে মৈত্রী রিসার্চ বেসটা তৈরি হলো। মৈত্রী রিসার্চ বেস তৈরি হওয়াটাও একটা সাংঘাতিক ঘটনা, সেই ঘটনাটা আমি একদম শেষে গিয়ে বলবো।
এর মধ্যে হ্যাঁ এর পরে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট ঘটনা 2010 সালে প্রথম দক্ষিণ মেরু অভিযান হলো ভারতবর্ষের। এতদিন আমরা কি পেয়েছি? আন্টার্কটিক অভিযান, মানে আন্টার্কটিক মহাদেশের বিভিন্ন জায়গাতে যাওয়া হয়েছে, ওয়েডেল সিতে যাওয়া হয়েছে, লাসামেনিলে যাওয়া হয়েছে, কিন্তু দক্ষিণ মেরু যেটাকে আমরা বলি, দক্ষিণ মেরু পর্যন্ত কিন্তু কোনো অভিযান হয়নি। 2010 সালে বাছা বাছা অভিযাত্রী, তার মধ্যেও বাঙালি ছিলেন, যিনি টিমের মেডিকেল অফিসার, তিনি কলকাতার বাঙালি, ডক্টর প্রদীপ মালহোত্রা। সুগতদা এসেছিলেন, সুগতদার খুব ক্লোজ বন্ধু, সুগতদাও আন্টার্কটিকাতে গিয়েছেন। সুগতদা খুব সম্ভবত 11 বা 12 এক্সপিডিশনে ছিলেন। তো ডক্টর প্রদীপ মালহোত্রা উনি 3 থেকে 4 বার গেছেন আন্টার্কটিকাতে। তো হি ওয়াজ সিলেক্টেড অ্যাজ এ মেডিকেল অফিসার অফ দ্যাট টিম। And Dr. Rabindra, he was the director of NCPR. He was a team leader at that time. দেখুন 10 জন বাঘা বাঘা জিওলজিস্ট এবং ভারতবর্ষের সেরা পোলার সায়েন্টিস্টদেরকে নিয়ে একটা টিম করা হয়েছিল, যে টিমটা এই দক্ষিণ মেরু পর্যন্ত গিয়েছিল, এবং ওইটাই একমাত্র অভিযান দক্ষিণ মেরু। তারপরে 2012 সালে ভারতী যে স্টেশনের ছবিটা দিয়ে আমি শুরু করেছিলাম, সেই স্টেশনটা প্রথম আমাদের এখানে এস্টাবলিশ হয়, এবং তারপর থেকে ওই স্টেশনের ল্যাবরেটরিগুলো আমি দেখাবো। অত্যাধুনিক ল্যাবরেটরি সেখানে এস্টাবলিশড হয়। এত কিছু গৌরবের মধ্যেও আমরা আজকে এত কিছু পাওয়ার মধ্যেও আমরা কিন্তু অনেককে হারিয়েছি। এই ছবিটা আমাদের স্টেশনে আমরা যখন ঢুকি, মৈত্রী স্টেশনে ঢোকার মুখেই এই ছবিগুলো রাখা রয়েছে। এই ভারতীয় বিজ্ঞানী এবং অভিযাত্রীরা আন্টার্কটিকায় গিয়েছেন কিন্তু আর ফিরে আসেন। তাদের কাজ এবং মানে গবেষণার কাজ এবং দেশের কাজ করতে গিয়ে তারা সেখানে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন। এবং এটা ভেরি রিসেন্টলি, আমি যেবার গেলাম তার 2 বছর আগে, বাঙালি শুভজিৎ, আমাদের থেকে অনেক জুনিয়র, ও একটা অ্যাক্সিডেন্টে ওখানে মারা যায়। এছাড়াও এই টিমটা জিএসআই এর একটা টিম, তার সাথে ইন্ডিয়ান নেভির একজন ছিলেন। তারা এটা অনেকেই পড়ে থাকবেন, এটা একটা কার্বন ডাইঅক্সাইড পয়জনিং হয়েছিল, সেই কার্বন ডাইঅক্সাইড পয়জনিং এ আন্টার্কটিকাতে এরা মারা গিয়েছে। এরকম অনেক মিসহ্যাপ ঘটে, সেই কারণে সবসময় সাবধানতা অবলম্বন করে চলতে হয়। তো আন্টার্কটিক সায়েন্স বলতে গেলে যেটা হয়, আন্টার্কটিকার সায়েন্সের যে কম্পোনেন্টগুলো, একটা জাহাজ থাকে আইস ব্রেকার, যেটাকে নিয়ে অভিযানটা হয়, কিছু হেলিকপ্টারস থাকে, কিছু স্নোমোবাইলস থাকে, এবং প্রত্যেকটাই খুব সফিস্টিকেটেড, কারণ ওগুলো ভেরি স্পেশালাইজড। এই স্পেশালাইজড ভেহিকেলগুলো ছাড়া পোলার অপারেশন সম্ভব নয়। কি আন্টার্কটিক কি আর্কটিক, দুটো রিজনে কাজ করতে গেলে এই ধরনের স্কিলড টেকনিক্যাল অ্যাসিস্ট্যান্সগুলো লাগে। দুটো গবেষণা কেন্দ্র রয়েছে, মৈত্রী অ্যান্ড ভারতী, অ্যান্ড যে জাহাজটা ব্যবহার করা হয় সেই জাহাজটা একটা অফশোর প্ল্যাটফর্ম হিসেবে কাজ করে। তো আমরা যখন অভিযানটা হয়, অভিযানে যে মেইন টিমটা থাকে, সেই মেইন টিমটা একটা ইন্টারডিসিপ্লিনারি টিম। সেই টিমের অ্যাক্টিভিটিগুলোকে 6টা ভাগে ভাগ করা হয়। প্রথম ভাগটা থাকে অ্যাস্ট্রোনমি, অ্যাস্ট্রোফিজিক্স অ্যান্ড প্ল্যানেটারি সায়েন্স, আরেকটা ভাগ থাকে মেট্রোলজি অ্যান্ড অ্যাটমসফিয়ারিক সায়েন্স, একটা ভাগ থাকে আর্থ অ্যান্ড ক্রায়োস্ফিয়ারিক সায়েন্স, একটা বড় গ্রুপ থাকে এনভায়রনমেন্ট, আমি যে গ্রুপে কাজ করতাম, একটা বায়োলজি অ্যান্ড মেডিসিনের ওপরে একটা গ্রুপ কাজ করে। দ্যাট গ্রুপ ইজ ভেরি ইন্টারেস্টিং, কারণ 5 জন ডাক্তার টিমে সবসময় থাকে। তো সব থেকে ইন্টারেস্টিং, এই ডাক্তাররা খুব ফ্রি হ্যান্ড, তারা চাইলে পরে গবেষণা করতে পারে। সবসময় সব ডাক্তার যে গবেষণা করে তা নয়। আমাদের টিমের সাথে এইমসের 2 জন ডাক্তার গিয়েছিলেন এবং একজন সাইকোলজিস্ট গেছিলেন। খুব ইন্টারেস্টিং একটা কাজ হয়েছিল, মানে
পোলার রিসার্চের একটা খুব পায়োনিয়ার দিক নিয়ে কাজ হচ্ছে, সেই কাজটাতে আমি পরে আসবো। আমি ছোট ছোট করে কাজের মানে ইন্ডিয়ান সায়েন্স কন্ট্রিবিউশনগুলোকে আমি হাইলাইট করবো এর পরে। আর লাস্ট আছে কমিউনিকেশন। আজকে যে রিমোট সেন্সিং কথাটার সাথে সবাই পরিচিত কম বেশি, জিওগ্রাফি যারা আছে তারা তো জানে। আন্টার্কটিকা ছাড়া ইন্ডিয়ান রিমোট সেন্সিং এখন ভাবা যায় না, কারণ যাবতীয় যত স্যাটেলাইট তাদের ডেটা ম্যানেজমেন্ট, তাদের ডেটা ডাউনলোড হয় কিন্তু আন্টার্কটিকা থ্রু দিয়ে। মানে স্যাটেলাইটগুলো ডাইরেক্টলি আন্টার্কটিকা ডেটা ডাউনলোড করে, সেখান থেকে আমরা সব ডেটাতে অ্যাক্সেস পাই। অ্যান্ড ভেরি ইন্টারেস্টিংলি আজকে এই ঘরে মোটামুটি অধিকাংশই মহিলারা প্রিডমিনেন্ট করছে। এবং গত ডিসেম্বর মাসে একটা ইন্টারেস্টিং রিপোর্ট পাবলিশ হয়েছে। রিপোর্টটাতে দেখা যাচ্ছে যে পায়োনিয়ার ওয়ার্কস ইন আন্টার্কটিক সায়েন্স বাই ওমেন, 100 জন ওমেনকে সিলেক্ট করা হয়েছে এবং 100 জন ওমেন তারা আন্টার্কটিকার উপরে কাজ করেছেন এবং তার মধ্যে বহু ভারতীয় মহিলা রয়েছে। সুদীপ্তাদি তো আছেনই, সুদীপ্তাদির এক ছাত্রী নীলাঞ্জনা, সে কাজ করেছে। এবং আজকে তোমরা যারা এখানে বসে রয়েছো, যারা স্টুডেন্ট বা যারা ইয়ং ফ্যাকাল্টি রয়েছেন, তারাও কিন্তু চাইলে পরে এই প্রোগ্রামে পার্টিসিপেট করতে পারে। আমরা অনেকেই জানি না হোয়াট ইজ আ পাথওয়ে। ইন্ডিয়া গভর্নমেন্ট প্রত্যেক বছর অ্যাডভার্টাইজমেন্ট বের করে এই অভিযানের জন্য। কতজন দেখেছেন আমি জানি না। এই অভিযানের ধাপগুলো কি? একটা অ্যাপ্লিকেশন বেরোয়, সেই অ্যাপ্লিকেশনের একটা প্রপোজাল লিখতে হয়, অ্যান্ড দ্যাট ইজ দ্য ভেরি ইন্টারেস্টিং অ্যান্ড দ্য মোস্ট ভাইটাল থিং, যে দ্য সায়েন্টিফিক প্রপোজাল ইজ দ্য পাসপোর্ট অফ আন্টার্কটিকা। আন্টার্কটিকা যাওয়ার ছাড়পত্র পাওয়া যাবে এই সায়েন্টিফিক প্রপোজালটার উপরে। সো এই সায়েন্টিফিক প্রপোজালটা একটা টাস্ক ফোর্সের কাছে ডিফেন্ড করতে হয়। এটা আমার যেমন 2019 সালে আমাকে টাস্ক ফোর্স ডিফেন্ড করতে হয়েছিল। তার আগেও আমি ট্রাই করেছিলাম 2017 সালে আমাকে রিজেক্ট করা হয়, কিন্তু আমি হাল ছেড়ে দিই। 17 সালের পরে 18 সালে অন্য আরেকটা এক্সপিডিশনে যাই, সেখান থেকে অনেক এক্সপিরিয়েন্স গেইন করি, অ্যান্ড এগেন ইন 2019 আই অ্যাপ্লাইড। যারা এই স্ক্রিনিংটাতে কোয়ালিফাই করবে, সেই কোয়ালিফাইড ক্যান্ডিডেটদেরকে তারপরে একটা মেডিকেল টেস্টিং এর জন্য যেতে হয়, মেডিকেল অ্যান্ড সাইকোলজিক্যাল টেস্টিং। যারা উইন্টারে থাকবে তাদের একটা রিগোরাস সাইকোলজিক্যাল টেস্ট হয়, কারণ সাইকোলজিক্যালি স্ট্রং না হলে পরে আন্টার্কটিকাতে উইন্টারটা স্পেন্ড করা যায়। সো অল ইন্ডিয়া ইনস্টিটিউট অফ মেডিকেল সায়েন্স এইমস তারা এই পরীক্ষাগুলো করেন ফিজিক্যালি। প্রায় আমাদেরকে 6 দিন ধরে পরীক্ষা করা হয়েছিল এবং নানা রকমের কমপ্লিকেশনগুলোকে দেখা হয়, এবং যদি কারোরও কোনো অসুবিধা থাকে তাহলে তাকে তার প্রপার ট্রিটমেন্ট হয় অথবা তার সিলেকশন ক্যান্সেল হয়। যারা এই মেডিকেল ফিটনেসটাতে কোয়ালিফাই করে তাদেরকে নিয়ে যাওয়া হয় একটা ফিজিক্যাল ফিটনেসের জন্য। সেটা আইটিবিপি, ইন্দো টিবেটিয়ান বর্ডার পুলিশ, তারা নিয়ে যায় ইন্দো টিবেট বর্ডারে। তারা একটা রিগোরাস ট্রেনিং দেয়, যে ট্রেনিংটা একটা মানে একটা মহার্ঘ ট্রেনিং। যারা এই ট্রেনিংটা করেছেন তারা স্বীকার করবেন, এটা অভিযানের থেকেও ইন্টারেস্টিং ট্রেনিংটা হয়। মানে অভিযানে যত না বেশি অভিজ্ঞতা হয়, এই ট্রেনিংটা তার থেকেও বেশি অভিজ্ঞতা। এবং আমাদের কাছে ট্রেনিংটা করার সময় মনে হয়েছিল যে যদি এরপরে আমরা ফাইনালি সিলেক্টেড নাও হই, দেন ইট ইজ ওয়ার্থ। কারণ আমাদের দেশের জওয়ানদের কাছ থেকে এত টেকনিক শেখা, এত রকমের স্কিল, কিভাবে বরফের মধ্যে বেঁচে থাকতে হয় ঠান্ডাকে মানিয়ে নিয়ে। এবং যেহেতু আমি এক্সট্রিম ক্লাইমেট নিয়ে গবেষণা করি, আমার ক্ষেত্রে এটা একটা মানে বর পাওয়ার মতো ছিল এই মানে টেকনিকগুলো। কারণ হার্ড ফিল্ড ওয়ার্কের জন্য নিজেকে তৈরি করার এরা শিখিয়ে দেয়। বিভিন্ন রকম পরিস্থিতি, এরকম বরফ গলা জল, পিঠে 24 কেজি ওজন, একটা ওজন যদি মানে ব্যাগ থেকে কিছু ভিজে যায় বা পড়ে যায় আবার রিপিট করতে হবে। রিগোরাস ভাবে ট্রেনিং, মানে ট্রেনিং। যিনি আমার রোগ ধরে আছেন তিনি 2 বার এভারেস্ট এক্সপিডিশন করেছেন, বলে এভারেস্টটা খুব ইজি, আমার কাছে চ্যালেঞ্জিং ছিল। আমি নাঙ্গা পর্বত রেস্কিউ এক্সপিডিশন লিড করেছি। আপনারা জানেন নাঙ্গা পর্বতে পৃথিবীতে হাতে গোনা কয়েকটা এক্সপিডিশন হয়েছিল, এবং লাস্ট নাঙ্গা পর্বত এক্সপিডিশনে যে বড় অ্যাক্সিডেন্টটা হয়, অ্যাক্সিডেন্টের রেস্কিউটা উনি করেছিলেন, কৃষ্ণা গুরুং স্যার। মানে এরা নমস্য ব্যক্তি, এদের কাছে কাজ শিখতে পারাটা একটা বড় জায়গা। ফাইনালি যখন আমাদের মানে পুরো টিম সিলেকশনটা হলো, যারা এই অ্যাক্টিভিটিগুলো সাকসেসফুলি করতে পারলো, তাদেরকে একটা গ্র্যাজুয়েশন সেরিমনির মাধ্যমে
ফাইনাল টিম ডিক্লেয়ার করা হলো। এখানে সব টিম মেম্বারদের নাম রয়েছে যারা যারা আর্মিতে যেমনভাবে হয়। এবং এর পরের ধাপে যেটা ছিল আরও এক দফা ট্রেনিং, কারণ টিমটা 3 ভাগে ভাগ হয়ে গেল। 2টো ভাগ যাবে 2টো রিসার্চ স্টেশনে, আর আমরা যাব জাহাজে। আমরা যারা জাহাজে যাব, জাহাজের জন্য স্পেশাল কিছু ট্রেনিং নিতে হলো আমাদেরকে, ম্যারিটাইম সেফটি ট্রেনিং। এতগুলো ট্রেনিং কমপ্লিট করার পরে তারপরে আমরা ছাড়পত্র পেলাম মূল এক্সপিডিশনে। এই মূল এক্সপিডিশনের 3টে টিম, মৈত্রেয়ীর একটা টিম, ভারতের একটা টিম, আর আমরা ভয়েজ টিম। ভয়েজ টিমের গুরুত্বটা খুব বেশি, কারণ ভয়েজ টিম যাবতীয় রেশন রসদ সব কিছু নিয়ে তারাই 2টো স্টেশনে যাবে, এবং আগামী 1 বছরের যাবতীয় যা কিছু সব কিছু ডিপেন্ড করছে এই ভয়েজের উপরে। মানে ভয়েজ যদি গিয়ে না পৌঁছায়, স্টেশন থেকে লোকজন আসতে পারবে না, স্টেশনে খাওয়ার যাবে না, স্টেশন থেকে ওয়েস্ট ফেরত আসতে পারবে না, যেটা একটা মারাত্মক জায়গা। মানে স্টেশন থেকে সমস্ত ওয়েস্ট ভয়েজকে ফিরিয়ে আনতে হয়, কোনো ওয়েস্ট ওখানে রাখা যায় না। তো এতগুলো কাজ থাকে ভয়েজ মেম্বারদের, অ্যাপার্ট ফ্রম দ্য সায়েন্টিফিক ওয়ার্ক। তো এক্সপিডিশন প্ল্যানটা এরকম ছিল, আমাদের পুরো টিমটা অ্যাসেম্বলেজ হলাম গোয়াতে। গোয়া থেকে আমরা মুম্বাই এলাম, মুম্বাই থেকে আমরা প্রথমে গেলাম ইথিওপিয়া, আদিস আবাবা থেকে আমরা ফ্লাই করলাম সাউথ আফ্রিকার ওপর দিয়ে। এই ফ্লাইটটাও খুব অসাধারণ একটা এক্সপিরিয়েন্স ছিল। তো আমরা কেপটাউন দক্ষিণ আফ্রিকাতে, ওখান থেকে অনেকগুলো রেশনিংয়ের কাজ ছিল। এই যে জাহাজটাতে আমরা যাব, সেই জাহাজে লোডিংয়ের সব কিছু লোডিং করা, সেগুলোকে টেক কেয়ার করা, এবং অফিসিয়াল ডকুমেন্ট, আমাদের স্পেশাল পাসপোর্ট ছিল, সেই পাসপোর্টে যারা যাবে তার অফিসিয়াল কিছু কাজকর্ম। তো এখানে প্রায় 4 দিন মতো আমাদের কেপটাউনে থাকতে হয়েছিল, এবং কেপটাউন থেকে আমরা রওনা দিলাম ভারতের উদ্দেশ্যে। এটা ডিসেম্বর মাস, ক্রিসমাস ইভ ছিল যেদিন আমরা প্রথম রওনা হলাম। এই ক্রিসমাস ইভে রওনা হওয়ার পরে প্রথম যখন আমরা যাচ্ছি নীল আটলান্টিক, জাস্ট সাউথ আফ্রিকা ক্রস করার পরে আটলান্টিক ওশান, এবং আটলান্টিক ওশানে আমরা খুব দূরে এই যে আবছা যে ল্যান্ডমাসটা দেখতে পাচ্ছি, এটা সভ্যতার শেষ বিন্দু। মানে এটা ছাড়িয়ে গেলে আর আমাদের কোনো কাজ থাকবে না। এটা আমরা সবাই জানি, বিখ্যাত কেপ অফ গুড হোপ, উত্তমাশা অন্তরীপ। উত্তমাশা অন্তরীপকে টাচ করে আমরা জাহাজ নিয়ে এগিয়ে চলেছি। আর যত এগিয়ে চলেছি তত আরো একটা অদ্ভুত প্যানিক হচ্ছে, কারণ আমাদের সামনে তখন 3টে বড় বড় চ্যালেঞ্জ। এবং যারা সমুদ্র নিয়ে খোঁজ খবর রাখেন বা জিওগ্রাফি সঙ্গে যুক্ত তারা জানেন, প্রথম বাধাটা হলো গিয়ে রোরিং ফর্টিস। ছোটবেলায় ভূগোলের শর্ট নোট লিখতে হতো আমাদের, সেটা খুব মুখস্থ করে আমরা লিখে দিতাম, কিন্তু কখনো ভাবিনি যে রোরিং ফর্টিস ক্রস করতে হতে পারে কখনো। এবং এই রোরিং ফর্টিস ক্রস করা, এটা ছিল একটা সাংঘাতিক জায়গা। এবং কেন আন্টার্কটিকা এত সুরক্ষিত, তার একটা বড় কারণ বোধহয় রোরিং ফর্টিস। কারণ রোরিং ফর্টিস ক্রস করে একটা সময় যাওয়াটা একটা দুঃসাধ্য ব্যাপার ছিল। এবং আমরা যখন রোরিং ফর্টিস সবাই বেঁচে ক্রস করেছি, এটা জাহাজে একটা সেলিব্রেশন হয়। জাহাজে কেউ মারা যায়নি রোরিং ফর্টিস ক্রস করতে গিয়ে। মানে এটা লিটারালি এখন খুব সহজে দাঁড়িয়ে বলছি, কারণ তখন ওই সেলিব্রেশনে আমরা কেউ দাঁড়িয়ে থাকতে পারছিলাম না। কারণ জাহাজের 3 থেকে 4 জন ছাড়া সবাই বিছানাতে, হামাগুড়ি দিয়ে হাঁটার মতো অবস্থা হয়েছিল, সোজা হয়ে হাঁটতে পারছিলাম না, এরকম এত রকমের রোলিং ছিল জাহাজে। এবং রোলিং এর ঢেউগুলো ছিল খুব মানে ভাবতে পারা যায় না। মানে একটা ছোট্ট উদাহরণ দেখাচ্ছি কিরকম ভাবে রোলিং হতো। এবং এতে করে জাহাজগুলোকে প্রায় 16 ফিট 17 ফিট তুলে আবার ফেলে দিত। তো এই রোরিং ফর্টিসটা আমাদের কাছে একটা মানে 3 থেকে 4 দিন আমরা কেউই ঠিক থাকতে পারিনি। তারপরে ফিউরিয়াস 50s অ্যান্ড স্ক্রিমিং 60s, যখন ফিউরিয়াস 50 স্ক্রিমিং 60s অতটা নয়, কিন্তু ঠান্ডাটা শুরু হয়ে যায় স্ক্রিমিং 60s-এ গিয়ে। প্রচণ্ড বাতাস, সাদার্ন ওশান আমরা প্রবেশ করছি। সাদার্ন ওশানে প্রবেশ করার সময় যেটা হয়, দূর থেকে তখন এই আইসবার্গগুলো আসতে শুরু করে। অ্যান্ড দ্যাট ইজ ভেরি ইন্টারেস্টিং। এই আইসবার্গ, যেহেতু আমার আইসবার্গের অভিজ্ঞতা আগেও ছিল, আমি জানতাম, মানে এই আইসবার্গটার অন্তত 2 থেকে 2,500 ছবি উঠেছিল। কারণ প্রথম আইসবার্গ মানে দেখার পরে ছবি মানে ক্লিক হয়ে যাচ্ছে। আমাদের টিমে যারা ছিল অজস্র ছবি উঠেছিল এই আইসবার্গটা। এবং আইসবার্গ হিসাবে পরে আমি আরো ছবি দেখাবো, এটা খুব ইনসিগনিফিকেন্ট।
আইসবার্গের পরে আচ্ছা সুগত স্যার নিশ্চয়ই এইগুলো কি বলেছেন, আইসবার্গ, সি আইস, মানে এই যে ছবিটা আমি দেখাচ্ছি এইটা এই আইসটাকে বলা হয় সি আইস, মানে যেটা জলের ওপর থেকে খুব একটা বেশি উঠে থাকবে না। ওশানের ফ্লোরেই যে আইসগুলো ফ্লোট করে এগুলো সি আইস, এগুলো নোনা বরফ। আইসবার্গ যেটা দেখালাম সেটা ফ্রেশ ওয়াটারের, এবং আইসবার্গের অনেকগুলো ক্যাটাগরি আছে। আইসবার্গের ক্যাটাগরিগুলো কিছু কিছু আমি ছবি দেখাবো। তো এই এরিয়াটাতে আমরা যখন ঢুকে পড়লাম তখন আমরা সুমেরু বৃত্ত বলে যে জায়গাটা রয়েছে, সুমেরু বৃত্ততে আমরা কুমেরু বৃত্ত, আন্টার্কটিক সার্কেলে আমরা প্রবেশ করেছি। এবং প্রবেশ করার সঙ্গে সঙ্গে আমরা নানা রকম ভাবে দেখবো যে এটা আমি যে ঘরটাতে থাকতাম সেই ঘরের জানলাটা, আর ওখানে না সব রকম ক্যামেরা ঠান্ডায় কাজ করতো না। এখানে কিছু রকমের একটা কেসিং দেওয়া আমাদের ওয়েদার প্রুফ অ্যাকশন ক্যামেরা কিছু আমরা ব্যবহার করতাম, যেগুলো বরফের মধ্যে ঠান্ডায় জলের মধ্যে রেখে দিলে ওটা সুন্দর কাজ করতো। এবং এগুলো দিয়ে খুব মজার আমরা ভিডিও রেকর্ডিং করেছিলাম। সেরকম একটা ছোট্ট ভিডিও দেখাই। এই যে আমরা 14 দিন ধরে ভয়েজ করলাম, সেই 14 দিনের ভয়েজগুলোকে টুকরো টুকরো করে আমরা জুড়ে আটলান্টিক থেকে সাদার্ন ওশান, তার যে আমাদের কিরকম ছিল সমুদ্রটা, তখন যাচ্ছি সমুদ্রটা একটু উত্তাল, পরবর্তী ক্ষেত্রে আস্তে আস্তে রোডিং 40s তো আগেই দেখিয়ে দিয়েছি, স্ক্রিমিং 60s এর পরের জায়গায় এটা আস্তে আস্তে বরফের পরিমাণ বাড়বে এবং সেই বরফগুলো এই জমাট বরফ হবে আস্তে আস্তে, এগুলো তো সব ব্রোকেন। এই বরফগুলো কিন্তু এত সহজে ভাঙে না, মানে এটা যেটা দেখালাম এটা কয়েক ঘন্টার তোলা ছবি, কয়েক সেকেন্ডে দেখলেন টাইম ল্যাপস মোডে। আমরা ল্যান্ডের কাছাকাছি পৌঁছে গেছি, কিন্তু এই বরফের জন্য সিআইসের জন্য পৌঁছানো যাচ্ছে না। কিভাবে পৌঁছানো হবে তার রুট করা হচ্ছে। এইগুলো সব বড় বড় আইসবার্গ, আর এইগুলো সি আইস, আর কিছু ফার্স্ট আইসের ছবি আছে। আমরা যখন প্রথম নামলাম বরফ কেটে এগিয়ে, কারণ এরপরে আর বরফ এগোবে না, আমাদেরকে ওখানে থাকতে হবে। তো এইখানে আমাদের সাথে মিট করতে এলেন আর কিংবদন্তি অভিযাত্রী অ্যালেন হুবার্ট। অ্যালেন হুবার্ট বেলজিয়ামের একজন অভিযাত্রী। অ্যালেন হুবার্ট উনি পায়ে হেঁটে দুটো মেরুতে গেছেন, মানে দুটো পোল এক্সপিডিশন করেছেন পায়ে হেঁটে। তো অ্যালেন হুবার্ট আমাদের এক্সপিডিশনে বেলজিয়ান গভর্নমেন্ট কিছু ইকুইপমেন্ট পাঠিয়েছিল আমাদের সাথে, সেই ইকুইপমেন্টগুলো নেওয়ার জন্য অ্যালেন হুবার্ট এখানে এসেছিলেন। সেটা আমাদের কাছে একটা বিরাট ব্যাপার ছিল, অ্যালেন হুবার্টের সাথে মিট করবো, কারণ অ্যালেন হুবার্টের কথা শুধু আমরা শুনেছি, ট্রেনিং এর সময় শুনতাম। সো ইট ওয়াজ এ গ্রেট অপরচুনিটি। অ্যালেন হুবার্ট আমাদের সাথে এলেন, স্পেন্ড এ ডে উইথ আস। এরপরে আমি যেটা বলছিলাম যে এই অভিযান করতে গেলে যে সায়েন্টিফিক ইকুইপমেন্ট অ্যান্ড গিয়ারগুলো দরকার হয়, তার প্রথমটা এই আইস ব্রেকার, এই জাহাজ যেটা বরফ ভেঙে চলতে পারে। এই জাহাজকে যখন এক জায়গাতে স্টেশন করা হয় তখন এই ধরনের স্ট্রাকচার দিয়ে মুরিং করা হয়। এই মুরিং স্ট্রাকচারগুলো জাহাজগুলোকে ড্রিফটিং থেকে আটকায়, নইলে পরে জাহাজ এক জায়গা থেকে মানে আইসবার্গের সাথে চলে যায়। 8টা পয়েন্টে এটাকে মুরিং করা হয়। আচ্ছা, টাইমটা কতক্ষণ আমাকে একটুখানি গিয়ে করবো, 3টে বেজে গেছে আর কি, 10 মিনিট। ওকে, আচ্ছা। তো আমাদের এই দুটো হেলিকপ্টার থাকতো, এই একটা হেলিকপ্টার, যে হেলিকপ্টারটা করে আমরা কাজ করতে যেতাম, কারণ হেলিকপ্টার ছাড়া সেখানে কাজ করা মুশকিল। আমাদের ফিল্ডের কাজ, স্যাম্পলিং এর কাজ আমরা করতাম এই হেলিকপ্টারটা নিয়ে। আর এই যে বড় হেলিকপ্টারটা, এটাতে করে বিভিন্ন জিনিসপত্রগুলো স্টেশনে নিয়ে আসা হতো। এটা আমাদের স্টেশন, আর এই হেলিকপ্টারটা, এটাতে 14 জন যেতে পারতো, আর প্রায় 6 কুইন্টাল মতো লোড এটা ক্যারি করতে পারতো। প্রচুর বড় বড় কন্টেনার এগুলোকে এই জাহাজে নিয়ে আসতো। দিস ইজ কল্ড পিস্টন বুলি। এটা বরফের ওপরে মুভ করার জন্য, যেখানে স্টেডি বরফ, যেখানে হালকা বরফ সেখানে মুভ করার জন্য এই স্নো মোবাইল স্কুটিগুলো থাকতো, আর বরফ এবং ডাঙা একসাথে কাজ করার জন্য থাকতো এই আর্কটিক ট্রাক বলে এগুলোকে, ভেরি রোবাস্ট। আর যেটা খুব
মানে আধুনিক ডেভেলপমেন্ট, সেটা হলো কি এই ফ্লাইটটা, ইলিউশন বলা হয়। এই ফ্লাইটটা সত্যি ইলিউশনের মতো, বরফের ওপরে 400 জন লোককে নিয়ে ল্যান্ড করতে পারে। এবং এটা নোভোলাজারাস্কা এয়ারবেসের ছবি। এই এয়ারবেসটা আমরা এবং রাশিয়া একসাথে মেনটেন করি, এবং প্রত্যেককে এই এয়ারবেস মেনটেন করার জন্য এক্সপিডিশন মেম্বাররাই কাজ করতে হয়, মানে এরকম নয় যে ওখানে আলাদা করে লোক রয়েছে। সো নোভোলাজারাস্কা এয়ারবেসে এই জাহাজটা, এরোপ্লেনটা গিয়েছে, আমরা এসেছি এখান থেকে, আমাদের টিমে কয়েকজন এসছে তাদেরকে নিয়ে যাওয়ার জন্য। আর শর্ট কমিউনিকেশনের জন্য এখানে এই ফ্লাইটগুলো ইউজ করা হয়, যেগুলো ছোট, মানে 4-5 জন বা 8 জনকে মতো ম্যাক্সিমাম নিতে পারে। টেম্পারেচার ওখানে একটা বড় ব্যাপার। এটা সবসময় যে মার্কারি টেম্পারেচার দেখে আমরা কাজ করতে পারি তা নয়। আমাদের ক্ষেত্রে অনেক সময় যেটা দেখতে হয়, এই টেম্পারেচারের সাথে উইন্ড স্পিডটাকে মেলাতে হয়। মানে প্রথম আমাদের হতো, আমরা শুধু মার্কারি টেম্পারেচার দেখলাম, দেখে বেরিয়ে গেলাম, তারপরে দেখছি যে প্রচণ্ড ঠান্ডা লাগছে, পারা যাচ্ছে না। পরে আস্তে আস্তে বুঝলাম যে টেম্পারেচারটা শুধু দেখলে হবে না, উইন্ড স্পিডটাকে দেখতে হবে, কারণ উইন্ড চিল ফ্যাক্টর বলে, মানে যদি -10 ডিগ্রি টেম্পারেচার, সেখানে 50-তে হাওয়া বইছে, তখন টেম্পারেচার হয়ে যাবে -36। সো এই ক্যালকুলেশনটা সবসময় করতে হতো, এবং তাই মুভমেন্টের জন্য ভেরি ওয়েল ইকুইপড পোশাক পরতে হতো। জল থাকলে সেখানে এক রকমের পোশাক, কারণ কোনো জায়গা দিয়ে যদি শরীরের মধ্যে জল ঢুকে যায় তাহলে পরে ফ্রস্ট বাইট, মানে ওই টেম্পারেচারে জল যদি ঢুকে যায়, ফলে জলে যখন কাজ করতে হতো, কারণ আমার স্যাম্পলিংয়ের কাজ ছিল মোস্টলি ওশান অ্যান্ড লেকসগুলোতে, তখন আমাকে খুব প্রোটেকশন নিতে হতো যাতে কোথা দিয়ে কোনো জল না ঢুকে যায়। আর জলে কাজ না করলে পরে, মানে এই পোশাকগুলো পরতে অন্তত 15 মিনিট সময় লাগতো, খুব সাবধানে পড়তে হতো। আমাদের গবেষণা কেন্দ্রটা হেলিকপ্টার থেকে এরকম দেখতে। গবেষণা কেন্দ্রের ভেতরটা ভেরি ওয়েল মেনটেন, সব কাজ নিজেদের করতে হতো, পরিষ্কার রাখা, রান্না বান্না করা, বাসন মাজার জন্য কিন্তু কোনো লোক ছিল না। এভরিথিং পারফর্ম বাই দ্য সায়েন্টিস্ট অ্যান্ড দ্য ক্রিউ মেম্বার্স। যেটা বলছিলাম যে আমাদের যে এক্সপেরিমেন্টগুলো হতো, তার মধ্যে একটা ছিল এই লো টেম্পারেচারে আমাদের মেমোরি ফাংশন কিভাবে কাজ করে। আমাদের মেমোরি ফাংশন কাজ করে ঠিক মতো না ঠিক মতো করে না, না ফিউচার মেমোরি, এই কাজটা এক্সপেরিমেন্টটা ছিল ফিউচার মেমোরির ওপরে কাজ, যেটা এখনও করছেন প্রফেসর আজিজউদ্দিন খান, উনি মুম্বাই আইআইটিতে আছেন। তো উনি এক্সপেরিমেন্টটা করার জন্যই গিয়েছিলেন, এবং আমরা যারা কয়েকজন এক্সপিডিশন মেম্বার ছিলাম, যারা ওনার ভলেন্টিয়ার, মানে বিভিন্ন রকম এক্সপেরিমেন্ট আমাদের ওপরে করা হতো। এছাড়াও প্রচুর গবেষণা, মানে ইনস্ট্রুমেন্ট বেস ফ্যাসিলিটি ওখানে রয়েছে। এই ল্যাবরেটরিটা আমি ইউজ করতাম, এবং এই বাইরের ছবিটা, এই ছবিটা আমার মনে আছে, এই ছবিটা তোলা রাত্রিবেলা 2:15 সময়। আমরা জানি যে মানে 6 মাস দিন 6 মাস রাত্রির যে গল্পটা, সেটা পুরোপুরি ঠিক নয়, কারণ সব জায়গাতে 6 মাস দিন 6 মাস রাত্রি হয় না। তো এটা আমরা যখন গিয়েছিলাম তখন টানা দিন চলছে। তো এই ছবিটা রাত্রিবেলা তখনও রোদ রয়েছে, 2:15 বাজে, রোদ সারাদিনই থাকতো যখন আমরা প্রথম দিকে গিয়েছি। পরের দিকে যখন আমরা ফিরে আসছি তখন আবার রাত শুরু হয়ে গেছে। এটা আমাদের গবেষণা কেন্দ্র, এবং গবেষণা কেন্দ্রে দুটো কেন্দ্রেই খুব ভালো লাইব্রেরি রয়েছে, কারণ ওখানে তো ইন্টারনেট বা গুগল ইয়াহু নেই বা ফোন নেই, কোনো কমিউনিকেশন নেই। লাইব্রেরি একটা বড় সঙ্গী ছিল আমাদের, খুব ভালো লাইব্রেরি, পড়ার বই, গল্পের বই, বিজ্ঞানের বই, অনেক রকমের বইপত্র আমরা ওখানে পেতাম। এবার আমরা যেহেতু প্রথমে ভারতীতে গিয়েছি, আমরা ভারতী থেকে মৈত্রীতে এসেছি, তো এটা মৈত্রীর ছবি। মৈত্রীটার কথা বলতে হবে। মৈত্রী একটা ইন্টারেস্টিং রিসার্চ স্টেশন, ভারতবর্ষের সবথেকে বেশি বছর ধরে ব্যবহৃত গবেষণা কেন্দ্র এইটা, এবং লাস্ট প্রায় 35 বছর ধরে এখানে গবেষণার কাজ করছে, এবং প্রচুর মানুষ এই গবেষণা কেন্দ্র থেকে, এই যে ল্যাবরেটরিগুলো থেকে এখানে পাথ ব্রেকিং কাজ করে গিয়েছে। এটা সেই গবেষণা কেন্দ্রের ভেতরটা। এই বক্সগুলোকে বলা হয় সামার কন্টেনার, মানে যারা সামার এক্সপিডিশন মেম্বার
তাদেরকে থাকতে হতো এই বক্সগুলোতে। ভারতই যতটাই আধুনিক, মানে একবার ভেতরে ঢুকে গেলে আর বোঝার উপায় নেই আন্টার্কটিকাতে আছি, কিন্তু মৈত্রী ততটা অ্যাডভেঞ্চারাস। মৈত্রীতে মনে হতো এই কন্টেনারগুলোর ভেতরে থাকতে হতো এবং হাওয়া দিলে একটা অদ্ভুত আওয়াজ হতো, কন্টেনারগুলো কাঁপতো এবং কন্টেনারগুলোর ভেতর দিয়ে মাঝে মধ্যে বরফ ঢুকতো। কন্টেনারগুলোর মধ্যে এরকম ব্যবস্থা করা ছিল, কন্টেনারগুলোর মধ্যে আমাদেরকে থাকতে হতো। এটা আমি যে কন্টেনারটাতে ছিলাম, এটা সেই কন্টেনারটার ছবি। এবার আমি শেষের দিকে আমি যে ছোট্ট করে একটু বলবো যে ক্লাইমেট চেঞ্জের জন্য যে ঘটনাগুলো আন্টার্কটিকাতে ঘটছে সেটা আমরা চাক্ষুষ করে এসেছি। কিছুদিন আগেই এই খবরটা কতজন পড়েছেন আমি জানি না, এটা জাস্ট এই জানুয়ারি মাসের একটা খবর। এটা এই আইসবার্গ দ্য সাইজ অফ লন্ডন হ্যাজ ব্রোকেন ফ্রি ফ্রম আন্টার্কটিক আইস। এবং আমরা যখন কাজ করতে গিয়েছি আমরা এরকম বিরাট বিরাট আইসবার্গ দেখেছি, আইদার ডিসলজ হয়ে গিয়েছে, কিছু ডিসলজ হয়ে বেরিয়ে যায়, কিছু আবার সি আইসের মধ্যে এন্ট্যাঙ্গেলড হয়ে থাকে। এন্ট্যাঙ্গেলগুলো আবার কি হয়, সেগুলো ফ্র্যাগমেন্টেশন। আর কিছু প্যানকেক আইস ফর্মেশন। প্যানকেক আইস ফর্মেশন মানে কি, এই আইসগুলো প্যানকেকের মতো ফর্ম করছে কিন্তু জমাট বাঁধছে না, কারণ জমাট বাঁধার মতো টেম্পারেচার পাচ্ছে না। ক্লাইমেট চেঞ্জ কিভাবে অ্যাফেক্ট করছে, গ্লেশিয়ারগুলোর মধ্যে এরকম ক্যানেল তৈরি হচ্ছে, গ্লেশিয়ারের থিকনেস কমে যাচ্ছে। এটা গ্লেশিয়ারের থিকনেস মেজার করা হচ্ছে। এই ইনস্ট্রুমেন্টটা যারা জিওগ্রাফির তারা অনেকেই জানবেন, জিপিআর বলে, গ্রাউন্ড পেনিট্রেটিং রাডার। জিপিআর দিয়ে এই আইসের থিকনেসগুলোকে মেজার করা হচ্ছে এবং এই মেজারমেন্টের একটা বড় জায়গা কাজ করা হয় এই গ্লেশিয়ারটা। এটা দক্ষিণ গঙ্গোত্রী গ্লেশিয়ার, যে গ্লেশিয়ারটার নামে আমাদের স্টেশনের নাম করা হয়েছিল। এই দক্ষিণ গঙ্গোত্রী গ্লেশিয়ার নিয়ে প্রচুর গবেষণা হচ্ছে, প্রচুর রিসার্চ পেপার পাবলিশ হয়েছে দক্ষিণ গঙ্গোত্রী গ্লেশিয়ারটা নিয়ে। এই গ্লেশিয়ার থেকে যে কাজটা সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ সেটা হলো গিয়ে আইস কোর স্টাডি। এই যে বরফের মধ্যে দাগগুলো দেখা যাচ্ছে, এগুলো কিসের কোনো আইডিয়া আছে কারোর? এই বরফের মধ্যে এয়ার ট্র্যাপ হয়ে থাকে এবং এই এয়ারটা, এই বরফটা যদি 4000 বছর আগের বরফ হয়, এই এয়ারটা 4000 বছর আগের। দ্যাট ইজ দ্য ফার্স্ট হ্যান্ড স্যাম্পল অফ প্যালিও ক্লাইমেট। যে ক্লাইমেট চেঞ্জ নিয়ে যে গবেষণাটা হচ্ছে তার ফার্স্ট হ্যান্ড এক্সপিরিয়েন্স এই আইস কোরগুলো। এবং আমাদের আইস কোরের জন্য আলাদা একটা স্পেশাল প্রোগ্রাম আছে, ম্যাড আইস বলে। সেই ম্যাড আইস প্রোগ্রাম আমাদের দেশে এখন একটা আইস কোর আর্কাইভ তৈরি করা হয়েছে। তো এইরকমভাবে এই আইস কোরগুলো তোলা হয় এবং আইস কোরের বিভিন্ন লেয়ার, তার ডেটিং করা হয় কোন সময়কার আইস কোর, সেখান থেকে সেই সময়কার প্যালিও ক্লাইমেট রিকনস্ট্রাক্ট শুরু করা হয়। ভেরি ইম্পর্টেন্ট এক্সপেরিমেন্টাল স্টেপ। এখানে এগুলোকে সব বিভিন্ন ল্যাবরেটরিগুলো এরকম থাকে, অ্যান্ড সব ইনস্ট্রুমেন্টগুলো স্লিপিং ব্যাগের মধ্যে রাখতে হয়, কারণ ওই টেম্পারেচারে সেগুলো ঠিকঠাক মতো কাজ করে। আন্টার্কটিকার যেটা খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা রিসার্চ কম্পোনেন্ট, সেটা হলো গিয়ে আন্টার্কটিক ওজোন হোল। যে ভিডিওটা আমি প্রথমে দেখাচ্ছিলাম, আমি খুব ভিডিওগুলো দেখাচ্ছি না, সময়টা নেই বলে। আন্টার্কটিক ওজোন হোল একটা পৃথিবীর ওয়ান অফ দ্য মোস্ট চ্যালেঞ্জিং ইস্যু এবং আমাদের ভারতীয় গবেষণা কেন্দ্র দুটো থেকেই রেগুলার আন্টার্কটিক ওজোন হোল মনিটরিং করা হয়। প্রত্যেক 15 দিন পর পর আমাদের দুটো স্টেশনের ওপরে কতটা ওজোনের থিকনেস সেটা মেজার করা হয় এই বেলুনটা রিলিজ করে। এই বেলুনের সাথে একটা সেন্সার থাকে, সেই সেন্সারটা 35 কিলোমিটার অবধি ওপরে যায় এবং এটাতে কন্টিনিউয়াস বিভিন্ন লেয়ারগুলোকে ওরা মনিটরিং করতে থাকে এবং মনিটরিং করতে করতে এই যে ল্যান্ড বেস স্টেশন সেখানে তারা ইনফরমেশন পাঠায়। যেটা বলছিলাম স্যাটেলাইট ডেটা, এই যে টাওয়ারগুলো দেখা যাচ্ছে এই টাওয়ারগুলোতে স্যাটেলাইট ডেটা ডাউনলোড হয়। এই স্যাটেলাইট ডেটা ডাউনলোড 90টা স্যাটেলাইট প্রত্যেকদিন ডেটা ডাউনলোড করে এবং সেই ডাউনলোডের ডেটা আমাদের ভারতবর্ষে আসছে এবং আমরা এন্ড ইউজাররা সেগুলোকে ব্যবহার করছি। না, আমি একদম আমার আলোচনার শেষ প্রান্তে, যে এটা মূলত তোমাদের জন্য কেরিয়ার অপশনস থ্রু ইন্ডিয়ান আন্টার্কটিক মিশন। গবেষণার কিন্তু প্রচুর স্কোপ রয়েছে। আমাদের পশ্চিমবঙ্গ থেকে এখনো অনেক কম অ্যাপ্লিকেশন যায় এই গবেষণাগুলোর জন্য। তোমাদেরকে বলবো, তোমরা যারা এখানে ইয়াং জেনারেশন রয়েছো তারা এগিয়ে এসো। অনেক দিক রয়েছে, ইন্টারডিসিপ্লিনারি বললাম, 6খানা জায়গা
এবং 6খানা জায়গার মধ্যে তোমরা তোমাদের রিসার্চ কনসেপ্টগুলোকে ফিট করাতে পারো। আজকে ন্যাশনাল সায়েন্স ডে অ্যান্ড গ্লোবাল সায়েন্স ফর গ্লোবাল ওয়েলবিং। গ্লোবাল ওয়েলবিং কিন্তু শুধু আমাদের নয়। এই 3টে পেঙ্গুইনের ছবি সাদান ওশনে তোলা। এরা অসহায়, এদের যে রুকারিগুলো আমি ওগুলো দেখালাম না, পেঙ্গুইন রুকারিগুলোর অবস্থাও বেশ খারাপ, সেখানে আইস মেল্টিং হচ্ছে, তাদের হ্যাবিটেট লস হচ্ছে, এবং এই গ্লোবাল ওয়েলবিংয়ের জন্য কিন্তু এদের কথাও ভাবতে হবে। আমাদের দক্ষিণ মেরুতে যেমন পেঙ্গুইনরা, উত্তর মেরুতে পোলার বিয়ার, এদেরকে আমরা কিভাবে সেভ করতে পারি, ইট শুড বি আওয়ার মোটো ফর ন্যাশনাল সায়েন্স ডে, অ্যান্ড ইট শুড বি এ টেক হোম মেসেজ ফর আস। টেক হোম মেসেজের একটা পার্ট, যে পার্টটা সিভি রামানেরই কথা, এটা আমরা যারা ভারতবর্ষে বিজ্ঞান চর্চা করি তারা এটা ফেস করি। একটু আগে সংঘমিত্রের সাথে কথা হচ্ছিল যে লো কস্ট রিসার্চের ব্যাপারে। সিভি রহমান সেই সময় ফেস করে গেছেন, উনি লিখছেন, ইট ওয়াজ পভার্টি অ্যান্ড দ্য পুয়ার ল্যাবরেটরিজ দ্যাট গিভ মি দ্য ডিটারমিনেশন টু দ্য ভেরি বেস্ট আই কুড। এবং আমি যখন কাজ শুরু করেছিলাম তখন আমার সামনে একটা বিরাট চ্যালেঞ্জ এসেছিল যে কিভাবে অভিযানটা করব, কারণ কোনো ফান্ড নেই, কোনো সাহায্য পাচ্ছি না কোথাও। এগিয়ে এসেছিলেন এই ভদ্রলোক, মাইক্রোস্কোপ ম্যান অফ ইন্ডিয়া। উনি, অনেকে আপনারা চিনবেন, আর.এল. মুখার্জি, উনি মাইক্রোস্কোপির মাস্টার মাইন্ড। ইন্ডিয়াতে 40টা পেটেন্ট রয়েছে মাইক্রোস্কোপির ওপরে। তো এই মুখার্জিদা আমাদেরকে এই দুটো মানে মাইক্রোস্কোপের প্রোটোটাইপ বানিয়ে দিলেন, যে এক্সপিডিশনে যে মাইক্রোস্কোপটা আমাদের দরকার সেটা প্রায় 70 লাখ টাকা দাম। ওরকম কাজ হবে না, কিন্তু স্ক্রিনিংয়ের কাজটা আমি জাহাজে বসে যাতে করতে পারি এরকম একটা জিনিস, সেই মানুষটা 14 দিনের ইয়েতে আমাকে উনি বানিয়ে দিলেন, কোনো পয়সা করি না নিয়ে। মানে এরকম সাহায্য না পেলে পরে এই সিভি রহমানের কথাটা, যে এই যে একটা অসহায় অবস্থা তার মধ্যে এরকম মানুষরা আমাদের পাশে এসে দাঁড়িয়েছিলেন। ঠিক যেভাবে এই মৈত্রী গবেষণা কেন্দ্রটা তৈরি হয়েছিল, প্রথমে আমি বলেছিলাম এই গবেষণা কেন্দ্রটা তৈরি হয়েছিল, এই যে বক্সগুলো দেখাচ্ছিলাম, কন্টেনার বক্স, এরকম 40টা বক্সকে জুড়ে সেগুলোকে সিল করে সেগুলোকে ঝালাই করে এটা তৈরি করেছিল আমাদের সায়েন্টিস্ট এবং মানে আর্মির লোকেরা। সেটা কিন্তু 35 বছর ধরে গবেষণার কাজ চলছে। এবং এই যে লো কস্ট টেকনোলজি, এটা কিন্তু ভারতবর্ষই পারে। ভারতবর্ষই একমাত্র পেরেছে যে 1 কিলোমিটার অটোতে চড়তে যে খরচা লাগে তার থেকেও কম খরচে মঙ্গল গ্রহে যান পাঠাতে। দ্যাট ইজ ইন্ডিয়ান জুগার সায়েন্স বলা হয়, এবং এটা সারা পৃথিবীতে আজকে অ্যাক্লেম। যাই হোক, থ্যাংক ইউ আমার কথা এতক্ষণ শোনার জন্য। এবং একটা কথা আমি বলবো যে যারা এখানে আছে, আমাদের একটা মেন্টার গ্রুপ রয়েছে যারা পোলার সায়েন্সে রিসার্চ করতে চায়। সুগতদাও এসেছেন, সুগতদাও আমাদের সাথে আছেন। আমরা 14 জন রয়েছি কলকাতাতে যারা পোলার সায়েন্স নিয়ে কাজ করছি বা কাজ করেছি। একদম মাঝখানে সুদীপ্তাদি রয়েছেন, সুদীপ্তাদি নীলাঞ্জনা। তো তোমরা যারা কাজ করতে চাও, উই আর হ্যাপি টু মেন্টর ইউ। সুতরাং আমরা যখন গিয়েছিলাম আমরা এরকম একটা স্ট্রং গ্রুপ পাইনি। আজকে আমরা একটা স্ট্রং গ্রুপ রয়েছি যারা ইয়ং জেনারেশনদেরকে হেল্প করবো। তোমরা এগিয়ে এসো। থ্যাংক ইউ। যদি কোনো প্রশ্ন থাকে কারো। Thank you, sir, and from the applause you can understand how beautiful a visual expedition we have done of Antarctica. Sir has done the real expedition and this was absolute visual treat for us. Now the house is open. If you want, you can ask sir any queries, any questions or anything you want to share with sir, you are welcome. না, আইসবার্গগুলো যখন মানে দুরকম হয়, একটা হলো গিয়ে আইসবার্গ ভেঙে জাহাজ যেতে পারে না, জাহাজ যেটা ভাঙে সেটা সি আইস। হ্যাঁ, আইসবার্গগুলো যেটা হয়, আইসবার্গগুলো থেকে সবসময় সাবধানে থাকতে হয়। 3টে র্যাডার সিস্টেম আমাদের চালু রাখতে হয় যাতে আইসবার্গের সাথে জাহাজগুলো না আসে, কারণ আইসবার্গ জাহাজ কিন্তু ব্রেক করতে পারবে না। যদি ধাক্কা লাগে আইসবার্গের সাথে তাহলে কিন্তু জাহাজ বাঁচানো মুশকিল। না, জাহাজের মধ্যে একটা সিস্টেম থাকে, সেখানে গরম জল এবং না সেই সিস্টেমটা আমি পুরো দেখাইনি, সেটা একটা অন্য ভিডিও আছে, সেটা কিভাবে হয় সেটা উপর থেকে দেখা যায় না, সেটা জাহাজের সামনে জাহাজের নিচের দিকে থাকে।
সেইটা দিয়ে মানে তিনটে মেকানিজম আছে, একটা ভাইব্রেশন হয়, একটা গরম বাতাস সেখান দিয়ে ছাড়ে, আর একটা যদি দরকার হয় গরম জল সেখান থেকে রিলিজ করে, করার পরে তারপরে সেটা বরফগুলোকে ব্রেক করতে করতে এবার এর 6 রকমের ক্যাটাগরি আছে। তো আমাদেরটা ছিল 5th ক্যাটাগরি, মানে এর আগে আর্টিকে একটা কাজের সুবাদে 6 ক্যাটাগরি অফ জাহাজ, যেটা অন্ততভাবে 6 মিটার অব্দি সি আইস ব্রেক করতে পারে, 6 মিটার, তার বেশি হলে কিন্তু অন্যরকম ভাবে মুভ করতে হবে। 3500 কিলোমিটার, অনেকটা, মানে যেতে আসতে প্রায় 9 থেকে 10 দিন সময় লাগে। প্রচুর নাইট ফেস্টটা ছিল, ভিডিওগুলো আছে কিন্তু সময় নেই বলে আমি দেখাতে পারলাম। অরোর আমি 3টে ছবি রেখেছি এখানে। এটা আমাদের মৈত্রীর ওপরে, এটা একদিন রাত্রিবেলা, তখন মানে প্রায় -40 ডিগ্রি 42 ডিগ্রি টেম্পারেচার, অরোরা যখন হয় টেম্পারেচার খুব ফল করে আর কি। তো এরকম প্রচুর হতো। আর আরেকটা আছে যেটা একটা ছোট্ট ভিডিও, ড্যান্সিং অরোরা। এটা একটা মানে অনবদ্য দৃশ্য। এরকম কয়েকটা ভিডিও আছে। আর যেটা খুব রেয়ার ছবি, অরোরার সাথে একটা স্টার ট্রেল, এটা মানে ওখানে তো আর আমাদের মতো ধ্রুবতারা নেই, ওটা পোলার অস্ট্রালিস বলে, পোলার অস্ট্রালিসকে সেন্টার করে পুরো স্টার ট্রেলটা হয়। এই পোলার অস্ট্রালিসকে সেন্টার করে এই পুরো স্টার ট্রেলটা, আর পাশ দিয়ে একটা অরোরার ফিউম উঠেছে। না ঠিক আছে, ওটা ছবি তুলবেন না, থাক এটা। হ্যাঁ, এনিহাউ, তো অরোরাটা এটা একটা খুব মানে বিরাট জায়গা, এবং অরোরাকে নিয়ে গবেষণা করার জন্য আলাদা একটা স্টেশন আছে ওখানে, দ্যাট ইজ নোন অ্যাজ অরোরা রিসার্চ স্টেশন। কেউ যদি ম্যাগনেটিক ফিল্ড এবং অরোরা নিয়ে কাজ করতে চায়, তার জন্য আলাদা একটা ইউনিট রয়েছে, যেটা রাশিয়া, চায়না, ইন্ডিয়া, এই 3টে দেশ মিলে ওখানে মানে মেনটেন করে। না, এখানে মানে আমাদের ইন্ডিয়ান রিজিয়নটায় মানে মৈত্রেয়ীতে যেটা দেখা যায় সেই রিজিয়নটাতে বেশি গ্রিনটা দেখা যায়। ভারতের দিকটাতে মানে যেটা একটু রেডিশ পিঙ্ক, এই দুটোর কারণ হলো গিয়ে যেখানে অক্সিজেনের পরিমাণটা একটু বেশি সেখানে রেডিশ পিঙ্কের ভাবটা আসবে, যেখানে নাইট্রোজেন বেশি সেখানে গ্রিন হবে। মানে এই কালারগুলো থেকে মানে ওই যে ম্যাগনেটিক পার্টিকেলগুলো কিভাবে রিয়্যাক্ট করছে সেগুলোকে ইন্টারপ্রিট করা যায়। আর কোনো কিছু? হ্যাঁ, জিওগ্রাফিক্যাল পোল। হ্যাঁ, ভস্টক। হ্যাঁ, ম্যাগনেটিক পোলে আমাদের রাশিয়ান স্টেশন রয়েছে, ভস্টক স্টেশন। ভিডিও দেখিনি, কিন্তু ওইখানে আমাদের যারা কলিগরা মানে আমাদের সাথে রাশিয়ান স্টেশনের খুবই ভালো যোগাযোগ ছিল। তো আমরা যখন যেতাম, তো ওরা যখন বললো ভস্টক বড্ড ঠান্ডা, -80 ডিগ্রি, তাহলে ওখানে ওরা কেউ থাকতে চায় না। ভস্টক থেকে ওরা নোভোলাজারস্কাতে আসতে চায়। নোভোলাজারস্কাটা একটু বেটার, মানে ভস্টক ইজ দ্য কোল্ডেস্ট প্লেস অফ দ্য ওয়ার্ল্ড, যেটা ম্যাগনেটিক পোল আর কি। আর এই ম্যাগনেটিক পোলটার মেজারমেন্টটা বিভিন্নভাবে সব দেশই করে। আমাদের IIGM, যেটা ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ জিওম্যাগনেটিজম, তারাই ম্যাগনেটিক পোলটাকে নিয়ে কাজ করছে। এটা ম্যাগনেটিক পোলটা জিওগ্রাফিক্যাল পোল থেকে প্রায় 800 কিলোমিটার দূরে। হ্যাঁ হ্যাঁ, দুটো পোলে দু রকমের কাজ হয়। মানে একটা জিওম্যাগনেটিক পোল যেটা, সেটাতে ম্যাগনেটিজমের উপরে কাজ হয়, আর যেটা মানে আমাদের জিওগ্রাফিক্যাল পোল যেটা, সেখানে মূলত মেট্রোলজিক্যাল অ্যান্ড ওই রিলেটেড আরো বেশ কিছু কাজকর্ম, ক্লাইমেটের ওপরে মানে
ক্লাইমেট ম্যাক্সিমার বেশ কিছু প্যারামিটার ওই পয়েন্টের ওপরে কাজ করা হয়, জিওক্রোনোলজির কাজ করা হয়, কারণ ওখানেই একমাত্র পোলে 6 মাস দিন 6 মাস রাত, ওই পয়েন্টে শুধু। এনিথিং? এই স্লাইডটাই রয়েছে। আমাদের এই এলাকায় সচরাচর যে ধরনের জীবাণু বা ভাইরাস দেখা যায় ওখানে কি নতুন ধরনের? একদম আলাদা। হ্যাঁ, এই প্রশ্নগুলো করুন, তাহলে পরে আমি নিয়ে এসেছি সবটাই, আমি পুরোটা ডিসকাস করিনি। এই যে এই গ্রুপগুলো, এগুলোকে বলা হয় এক্সট্রিমোফিলস। এই স্পেশালাইজড গ্রুপ, এই এক্সট্রিমোফিলসের মধ্যে যারা সাইক্লোফিলিক ব্যাকটেরিয়া, এই সাইক্লোফিলিক ব্যাকটেরিয়া বা সাইক্লোফিলিক অর্গানিজমগুলো পার্টিকুলারলি পোল এবং সাবপোলার রিজিয়নগুলোতে ডমিনেট করে। মানে এক্সট্রিমোফিলের 5 রকমের ক্যাটাগরি আছে, তার মধ্যে সাইক্লোফিলিক যে গ্রুপটা, সাইক্লোফিলিক গ্রুপের কিছু অর্গানিজম, এইটা যেমন একটা সাইক্লোফিলিক, এটা একটা খুব ইন্টারেস্টিং, এটা একটা লং স্টোরি আছে। দিস ইজ কল্ড আন্টার্কটিক গ্রিন আইস। আন্টার্কটিক গ্রিন আইস ইজ এ সাইক্লোফিলিক অ্যালগি, যেটা ক্লাইমেট চেঞ্জের জন্য এখন খুব বেড়ে যাচ্ছে, এবং এটা যত বাড়ছে তত আইস সারফেস ওয়াটার মেল্টিং হচ্ছে। মানে আইস মেল্টিংটা শুধু নয়, সারফেসে যে অ্যালগিগুলো হচ্ছে এটা এক্সট্রা অ্যাড করছে ক্লাইমেট চেঞ্জের থেকেও বেশি। এই সারফেসগুলো খেয়াল করে দেখুন, সবুজ সবুজ প্যাচ হয়ে গেছে, এই জায়গাগুলো, এই অ্যালগিগুলো বায়ো অ্যালবেডো ইনক্রিজ করছে। বায়ো অ্যালবেডো ইনক্রিজ করে ও সোলার এনার্জি অ্যাবজর্ব করছে, অ্যাবজর্ব করে ও অনেক বরফ বেশি গলাচ্ছে। এটা যে অর্গানিজমটা আপনি বললেন সাইক্লোফিলিক অ্যালগি, এটা আর যদি কিছু না থাকে তাহলে এখানে শেষ করছি। ভীষণ ভালো প্রেজেন্টেশন স্যার, আমরা we are engaged. Thank you, madam. Oh, sir, there is one question. Yeah, please. আইসল্যান্ড, ফিনল্যান্ডে যেগুলো আছে সেগুলোকে বলে নর্দার্ন লাইট। মানে অরোরার দুটো ভাগ আছে, অরোরা অস্ট্রালিস, অরোরা বোরিয়ালিস। তোমরা যেটা দেখলে এটা অরোরা অস্ট্রালিস, আর নর্দার্ন লাইট যেটা সেটাকে বলা হয় অরোরা বোরিয়ালিস। স্যার, এক্সপেডিশনে কি একবারই যাওয়া যায় না আবার? না, আমাদের মানে এমনও মেম্বাররা আছেন 11 বার এক্সপেডিশনে গেছে। প্রতিবারই কি ওই প্রজেক্ট ডিপেন্ড করতে হয়? তবে একটা সময় পরে যেমন যে আমাদের যে ইন্ডিয়ান এক্সপিডিশনের যিনি ডিরেক্টর, তাকে তো আর তিনি এখন ওই জায়গাতে সিলেকশন হয়ে গেছেন, তিনি এখন প্রত্যেকবারই যান মানে টিমকে লিড করার জন্য। তো এরকম লিডারশিপ কোয়ালিটির কয়েকজন যারা 8-10 বার গেছেন বা মিনিমাম 5-6 বার গেছেন, সেরকম লোকজনেরা আছেন। আর মাল্টিপল আমরাও আবার যেতে পারি, কিন্তু আমাদেরকে প্রজেক্ট ডিফেন্ড করতে হবে, ট্রেনিং নিতে হবে, এভরিথিং। প্লিজ। এটা আপনার উপর ডিপেন্ড করছে, মানে হয় মানে দেখুন আমি মানে প্রচন্ড রকম ঘুরে বেড়াই, মানে এই যে অরোরার ছবি তোলার জন্য আমাকে প্রচন্ড বকাবকি করতে আর কি। মানে আমি যখন অরোরা শুরু হয়েছিল রাত্রিবেলা, রাতের পর রাত ঘুরে বেড়াতাম, এবং একটু নিয়মও ভাঙতে হয়েছিল, কারণ ওখানে একা কোথাও যাওয়ার নিয়ম নেই। হ্যাঁ, কিন্তু অরোরা হচ্ছে আমি মানে অনেকে 2 বার অরোরা দেখা হয়ে গেছে, ব্যাস তাদের কাছে ডান। কিন্তু অরোরার ওপর আমার যে ভিডিওটা আমি তুলেছি, অধিকাংশ সময় মানে রাতের পর রাত জেগে আমি মানে একদম ইন্টারেস্টিং পার্টটা দেখছি। মানে ভয় যে লাগেনি তা নয়, মানে জাহাজ ঝড়ের মধ্যে পড়েছে, তখন আমাকে স্যাম্পলিং করতে হয়েছে, কারণ স্যাম্পলিং এবং অতি প্রাকৃতিক ফিলিংস যদি আপনি বলেন সেরকমও হয়েছে মানে অন্যরকম ফিলিংস যেটা, হ্যাঁ সাধারণভাবে যেটা হয় না, সেটা মৈত্রীতে হতো। মৈত্রীতে যখন বিভিন্ন জায়গাগুলো, মানে মৈত্রী জায়গাগুলো খুব হন্টেড টাইপের, মানে
ভারতীদের এরকমভাবে ফিলিংস হওয়া ছিল না। মৈত্রীতে যখন এক জায়গাতে রাত্রিবেলায় ঘুরে বেড়াতাম তখন ওরকম হতো, মানে এক একটা জায়গার প্রচুর ইতিহাস রয়েছে ওখানে, এক একটা হাট রয়েছে, সেই হাটগুলো সেটা হয়তো ঠিক কথা, মানে ওখানে তো মানে আসলে ছোট ছোট অনেক গল্প, মানে প্রত্যেকটা মানে স্পট, মানে আমার ক্ষেত্রে যেটা হয়েছে 30 বছর আগে মানে দিদির কাছ থেকে পাওয়া ইনফরমেশনগুলো, আর দিদি কোন ঘরটায় থাকতেন সেই ঘরটা এখন একটা ল্যাবরেটরি হয়েছে, দিদি যেখানটাতে কাজ করতেন সেই জায়গাগুলো কি, মানে এই ভিউগুলো আমি দিদির কাছ থেকে পেয়েছি 30 বছর আগে। মানে এই দুটোকে কম্পেয়ার করে যখন আমি দুটো আন্টার্কটিকা দেখতে পাই, হ্যাঁ একদমই তাই। ইলেকট্রিসিটি সাপ্লাই নিজেদেরকে তৈরি করতে হয় ইলেকট্রিসিটি, সেটা এভিয়েশন টারবাইন ফুয়েল বলে একটা ফুয়েল হয়, মানে ওটা এরোপ্লেন যে ফুয়েলে চলে সেই ফুয়েল দিয়ে এই এনার্জিটা হয়। মানে এনার্জিটা খুব ইম্পর্টেন্ট, কারণ যদি পাওয়ার সাপ্লাই বন্ধ হয়ে যায় মানে কয়েক ঘন্টার মধ্যে ওখানকার লোকজনরা মারা যাবে, ভেরি ইম্পর্টেন্ট। সেই কারণে পাওয়ার ব্যাকআপ 2 বছরের ফুয়েল সবসময় ওখানে মজুদ রাখা হয়, এবং ফুয়েল যাতে জমে না যায় তার জন্য ফুয়েল ট্যাঙ্কারগুলো ভেরি স্পেশালি ডিজাইন। যদি ফুয়েল জমে যায় তাহলে সেখান থেকে ইলেকট্রিসিটি পাওয়া যাবে না। তো এর জন্য মানে পাওয়ার জেনারেশনটা একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ জায়গা আমাদের কাছে। আর কিছু না থাকলে থ্যাংক ইউ। শেষ হবে না, তাও শেষ করতে হবে, এই হচ্ছে স্যার আপনি একটু আমাদের মেয়েরা স্টুডেন্টরা প্রেজেন্ট করবে, আপনি থাকলে একটু আপনার সময় আছে যদি ইউনিভার্সিটি আজকে আরেকটা প্রোগ্রাম রয়েছে আমার। আমরা এখন ইউনিভার্সিটি যেতে হবে, তারপরে ওখান থেকে ওরা নিতে আসবেন। হ্যাঁ হ্যাঁ নিশ্চয়ই, মানে আমাদের অ্যাকচুয়ালি মন ভরলো না আজকে, একটা মোটা আর একটু সময় না পেলে পরে সেটাই আলোচনা করাটা। I thank him once again for such a wonderful presentation and for visiting our college. Thank you, sir. Now we will be having 2 presentations that will be done by our students. One team will be from Department of Geography and the other will be from Department of Zoology. First team that will be presenting will be from Department of Geography. They are Rajonna Chatterjee from semester 6 and Sanvi Jaswal from semester 1. Are you ready? You will have 5 minutes for your presentation. 5 to 7 minutes. চলে এসো তোমরা, চলে এসো। নিচের মান পক্ষে চলে আসছে।
Good afternoon everyone, I am Shanvi Jaiswal of semester 1. And I am Rajana Chatterjee, student of 6th semester of Geography Department from Sarojini Naidu College for Women. Today we are here to represent our work entitled as Assessment and Forecast of Shoreline by Digital Shoreline Analysis System with a case study of West Bengal coast. We can see the various changes in erosional lands which can call coastal areas, and due to a huge dynamic area it can lead to a erosion and acceleration rate very high. A coast is an edge of the land along the sea with other water bodies. It has a shoreline and it has also the beach. The wave-induced currents, tides and waves are the major controlling factors of this region. And also, recurring of the cyclonic activity is one of the major cause erosion in this coastal area. We have chosen the Purbo Medipur coast of West Bengal for our study. The coastal region of our study is marked by the red box, which is elaborately shown in the second map. The region extends from the Subarnarekha River in the west to the Rasulpur River to the west in the east coast of India. The main geomorphic characteristics of these areas are multiple inlets with coastlines like Talshari, Shankarpur, Tajpur, Mandarmani and Dadanpatra. This area experienced massive coastal erosion. Several management practices has been conducted to prevent the erosion since it is a highly populated area and renowned as a tourist destination of West Bengal. The ArcGIS has made it easy for us to forecast the shorelines digitally with the help of a software which is freely available to all. It is named as Digital Shoreline Analysis System. This system is a combination of both GIS as well as remote sensing technology, which not only calculates the rate of change statistics from multiple shoreline positions, but also predicts the further changes which can occur. It is globally used by scientists, engineers, consultants, managers and students. We are grateful to the West Bengal State University which has given us the permission for accessing this software. This is a small representation of the workflow of Digital Shoreline Analysis System. Firstly, we have collected all the satellite images from different time periods. Then we have extracted and observed the shorelines of different time periods from those remotely sensed data, which is shown in form of colored lines. Then we have constructed the baseline shown in the form of black lines. The construction and editing of transect was done. This is the present transect in this image. The change of rates in the shorelines have been computed from these, and then the net shoreline movement is calculated. The net shoreline movement is the distance between oldest and youngest shorelines. From this, we have calculated the decadal endpoint rate and mapped it. Lastly, the shoreline forecasting and mapping was done. Let us understand the workflow of DSAS with the help of some satellite images which have been collected from the US
Geological Survey. This is the Landsat 3 image, multispectral scanner image of January 1980. This is the thematic mapper image captured by Landsat 5 on January 1990. This is the thematic mapper image which was captured by Landsat 5 in January 2000. This is also a Landsat 5 image of February 2010. Lastly, we have the Sentinel-2A multispectral imager image of February 2021. These are the extracted shorelines which we have extracted of different time periods from 1980 to 2020. In this table, we can find various parameters which we have used for our study. The main factors is the date and uncertainty. The date factor is important here because we have collected the shorelines from different times. Also, it is very important to calculate the endpoint rate as well as the net shoreline movement. The uncertainty factor is used to reduce the manual errors which have been shown in the form of estimated values. These are the three sectors which have been elaborately shown over here. These are the shorelines extracted, the baseline and the transects. Here in this legend we can find the red transects which are showing the rate of erosion while the blue transects showing the rate of accretion. The longshore drift currents moving from west to east have affected this area a lot. The longshore drift current has eroded massively this Subarnarekha river region, and while moving towards east, it has also eroded the Mandamani sector. While moving towards east, it has deposited all its segment in this part of the region which is near the Hooghly estuary. Throughout decades, we have found the erosion of Mandamani plates is constant, while the rate of accretion is very high in this area. From this table, we can find that in Digha after 1990, we haven't experienced any type of erosional event. This is because of the construction of sea wall, which has made Digha a stabilized structure. From this table, we can also interpret that this coastline has experienced a high rate of erosion. As we know, the DSAS is also used for predicting the shoreline system. This is the predicted shoreline of the coast of Purva Medinipur by 2031. The Mandamani sector and the Pichhavani inlet has been shown elaborately over here. From this image, we can find that the coast of Mandamani sector will start decreasing due to massive rate of erosion, while the Pichhavani inlet coasts will start accreting due to the high rate of accretion in this area. Since 1967, various plans were performed in Digha to control the erosion in this place, but the construction of seawall has controlled the erosion to very great extent. But the construction of seawall has also led to the erosion of the beachline because the energy is unable to erode the shorelines. For this reason, it has led to the instability of the seawall, which can adversely affect the instability of this coastal region, Digha. This is a satellite image of Mandamani sector of 2006. We can see that there is no construction of hotels, and the red line is the high tide line of 2003. But the high tide line of 2021 has increased, and it's partly difference between the 2003 high tide line. We can see the difference that the average height of everywhere is not same. Somewhere it is 64 meter and somewhere it is 36 meter. The construction have breached the CRZ policies, and since below the high tide lines, the erosional rate is very high over there,
and this area has become very vulnerable. It can lead to the coastal erosion in future. This is a satellite image of Ramnagar Khal Inlet of 2003. There was no construction of any groin. A groin is a sturdy barrier or structure that can protect a land from erosion. In 2008, a groin was constructed there, and we can see that the volume of the sand accumulation is very high. This blue box indicates the high rate of accretion. This is a situation of 2011. This is a situation of 2013. This is a situation of 2018, and lastly, this is a situation of 2020. We can see that the volume of sand accumulation is very high. The blue box indicates the high rate of accretion in there. And last one, this is the direction of longshore, and it has been partly tracked there. In the end, as a conclusion, we can say that DSAS or Digital Shoreline Analysis System is very useful and easy use tool that can predict position of future shoreline. The outcome of DSAS can be used to control coastal vulnerability, but it has some lower sides too. The algorithm is very crude. For prediction, it only uses the linear trend method. The measurement of uncertainty for the coastline is not very easy, so estimation of error is very difficult. Now we can see the management of coastal areas. We already know that various types of management have been practiced, but the real solution to this problem is not yet possible. In some places, the erosion tendency decreases and sediment accumulation starts. And in some places, the erosion process starts again in higher magnitude. In different parts of the world, in almost the same type of natural conditions, it has been possible to control the corrosion tendency by applying only some soft engineering such as beach nourishment, beach reprofiling, leaving shoreline barren, and dune regeneration methods without meaning any kind of engineering structure. As a result of the use of hard engineering methods, it is often seen that the natural equilibrium is destroyed, and in that case the amount of detrimental impact is seen more. Besides, before applying any kind of management method, it is necessary to have proper knowledge about the natural condition and system feedback before initiating any alteration or applying any kind of management activities. In the end, we can say that if we use soft engineering process to accrete any coastline, it will be much more friendly for the environment. Thank you. Thank you. Thank you, Sanvi and Rajonna. I request the convener, Enakidi, to kindly give them certificates and pen for their performance. I request the students of Department of Zoology, Onurima Gupta and Simran Sinha, to present their topic.
Excuse me, sir. Excuse me, sir. Good afternoon. Hello. Good afternoon, our respected organizers and teachers and distinguished guests present here. I am Anurima Gupta and myself Simran Sinha from 4th semester Zoology Honours Department. Would like to thank the organizers for giving us this opportunity to present our ideas on the topic Global Science for Global Well-being in front of the esteemed audience. Our BBT aims towards a healthy planet by addressing climate change, protecting biodiversity, and achieving sustainable development. But first, we need to understand what is global science. Global science focuses on how individuals and societies use resources and the environmental impact that is the result of such use. It works towards an understanding of science, scientific processes, and the world they live in. It enables us to understand essential questions to uncover Earth cycles, sustainability, energy sources, the importance of water preservation, and the beginnings of the Earth. Now coming to global well-being. Global well-being on the other hand is a journey of exploration to understand our common human desire for well-being while also exploring cultural manifestations of our universal strivings for a good life. To have an understanding of global science, we should first know what is globalization. As we live in a global village, global science has influenced nations to form developing relationships based on culture, politics, economics, demography, etc., hence connecting us globally. Before coming to the aspects of globalization, I would like to tell that I'm pretty sure that everybody has an access of mobile phone on their hand present here, and if we, while sitting home, we can easily call someone, say he is working in USA or Australia, or maybe he is now chilling in Maldives. So this is possible because of the result of globalization, and basically globalization turns the whole world into a global village. There are some aspects we can see: demographical, cultural, and yes, political, technological, economical, and environmental also. Being a zoology student, we would focus today the environmental aspect of globalization. The environmental aspect that we are going to focus today is climate change. Climate change is an important environmental factor that is significantly influenced by globalization. Here we can relate how climate change is also affecting biodiversity loss. There is invasion of alien species, species and ecosystems are also getting affected, habitat loss and fragmentation. Climate change has also altered the biodiversity. So basically the biodiversity, the variety of floral and faunal species throughout the world, and it is affected by climate change, such as marine, terrestrial and freshwater ecosystems around the world. It has caused the loss of local species, redistribution of our species, we can see in the picture, increased disease transmission and driven mass mortality of plants and animals, resulting in the first climate-driven extinctions. But why should we care about biodiversity loss? Haven't we experienced a pandemic a few years back? Let's see how it's related. Due to habitat loss, there was a scarcity of consumable domestic animals, for which some countries switched to consuming wild animals like bats, which resulted in devastating viral effects on the entire world. Some other examples are SARS and Ebola caused by zoonosis. Now let's see some of the effects of climate change. Effect of climate change in marine and coastal ecosystem.
increased coastal erosion, more extensive coastal flooding, and landward intrusion of seawater in estuaries. These changes are likely to affect species composition and distribution. There are few adaptations that we can take. Many coastal ecosystems such as coral reefs, seagrass beds, salt marshes and mangroves provide significant coastal protection and thus contribute substantially. Let us recall one such incident. We all remember Aghfan, don't we? It reminds us of days and nights about electricity. Streets and gullies were flooded with water. There was a scarcity of food. Many people lost their houses and stray animals were also affected. There was a huge loss of marine ecosystem which led to the destruction of natural barrier mangroves. Some other countries like New Zealand, South Korea and Germany also experienced such floods. Let's see the effects of climate change on forest ecosystem. Even small changes in temperature and precipitation can have significant effect on forest system. Forest growth. Many forest-dwelling large animals, half of the large primates and nearly 9% of all known tree species are already at some risk of extinction. Woody tree species are less able to shift poleward with changing climate conditions. There are few adaptations that we can take: avoiding habitat fragmentation, preventing conversion to plantations, practicing low intensity of forest. Let's highlight an example that happened recently. We all are aware of the Amazon forest fire in 2022. Other than that, the Uttarakhand forest fire in 2016 also had destructive impacts. Effects of climate change on polar ecosystem. During the 20th century, Arctic air temperatures increased by approximately 5 degrees Celsius. Polar species and societies have developed very specialized adaptations to the harsh conditions found at the poles. Thus, they are extremely vulnerable to dramatic changes in these conditions. The adaptations here could be the inviolate hunters and trappers in Canada's high Arctic along with the International Institute for Sustainable Development, that is IISD, initiated a year-long project to document Arctic climate change and communicate it to the Canadian and international audiences. So what happens if the Arctic keeps melting? Well, before answering this question, we would like to know that if anybody is interested to visit Venice, is there anyone who is interested to visit Venice? Well, we are sorry to inform you that it won't happen in upcoming days, as Venice will be the same as Atlantis and it will go underwater due to the melting of ice caps. Yes, we can predict it through our global science, and hence we are emphasizing the awareness of climate change for global well-being. Coming to the effects of climate change on agricultural ecosystem. First, let me tell you all something. As Indians, we all are tired of the increasing prices of potatoes and onions. Remember when onions were replaced with cucumbers in our favorite chicken roll? Such a simple thing is also related to climate change as it affects agricultural production. Let us see how. Increased exposure to heat stress, changes in rainfall patterns, greater leaching of nutrients from the soil during intense rains, greater erosion due to stronger winds, and more wildfires in drier regions. The adaptations here would be the in situ and ex situ conservation of crop and livestock genetic resources is important maintaining options for future agricultural need. Natural pest control, pollination and seed dispersal should also be promoted. Before coming to this point, we would include that due to climate change, we experience extreme weather conditions. For us, summers are unbearable without air conditioners. This is just February and we are sweating already. So we'd like to know that is there anyone who has 10-year-old AC in their home? Well, then the bill must be very high. And but global science here also comes to rescue us as sustainable development. Now let's understand what is sustainable development. It addresses the global challenges we face, including poverty, inequality, climate change, environmental degradation, peace and justice. Sustainable development works with three branches: social, economic and environmental.
The social branch, it represents those renewable energy resources and technologies that provide the greatest environmental benefit along with community development. The economic branch, renewable energy sources like solar, wind and hydropower are sustainable based on the ability to replenish naturally, and as they reduce energy bills, they are cost effective. The environmental branch, renewable energy is also called clean energy or green power because it doesn't pollute the air or the water. Thus, using renewable energy sources, we can also bring down our energy bills. Let's see how green energy is beneficial for us. The 1% increase in globalization results in a 1.06% increase in renewable energy development. One of the countries which has had major impacts is Germany. It has been called the world's first major renewable energy economy in 2022 and is around 46%. It is also the world's third country by installed total wind capacity. India's installed renewable energy capacity has increased 396% in the last 8.5 years of the country's total capacity as on February 2023. We are very proud to let you know that India, Motijheel, Gujarat is India's first village to be powered by solar all day, every day. India stands fourth in renewable energy installed capacity, fourth in wind power capacity, and fourth in solar power capacity. One such project is the Tata Power Solar Systems, which ranks atop the renewable energy companies in India. From the background of zoology, we are proud that biodiversity has also some contribution towards our global well-being. There has been some positive outcomes which we could understand by wildlife, behavioral, genetical and ecological study. Here is an example. The world's largest animals are unusually good at taking carbon dioxide out of the atmosphere. Their bodies are enormous stores of carbon, and their presence in the ocean shapes the ecosystems around them. From the depths of the ocean, these creatures are also helping to determine the temperature of the planet. And it's something that we have only recently started to appreciate. Whales are not only valuable in death, the tides of excrement that these mammals produce are also surprisingly relevant to the climate. Nowadays, we can witness Hooghly River bank erosion, which affected the lives around it. We can control it with behavioral science. There has been a country has already done it. Let us throw some light on one such example. The history of wolves in Yellowstone includes the extirpation, absence and reintroduction of wild populations of the grey wolf to the Yellowstone Park. Wolves were reintroduced in Yellowstone in 1995. There was deer build-up which was uncontrollable. It led to immense loss of vegetation. Despite being fewer in number, the wolves had remarkable effects. Deer were hunted and the behavior changed radically. Places started to regenerate, succeeding in richer wildlife heritage. The rivers also changed in response to the wolves because restoration of flora stabilized the banks so that they collapsed less often. Another major concern is plastic. Nowadays, we often face clogged drains and water lines, which is one bona fide problem. But other than that, we are also becoming the consequence bearer of biomagnification as we are consuming microplastic inside fish through our diet. Well, science has a solution of this also. We have PETAs, plastic degrading enzyme. Biological treatment technology for plastic waste, microorganisms are able to degrade a variety of generally used synthetic plastics such as polyethylene, polystyrene, polypropylene, PVC, PUR, etc. Microbic pathways are used for plastic depolymerization products. The current attempts towards utilizing of such products as feedstocks for microbial production of chemicals with high value. In upcoming days, we can hope to build a conception of bio-upcycling plastic waste by connecting the biodegradation of plastic waste to the biosynthesis
of valuable chemicals in microorganisms. But do we really care about plastics? Well, imagine Kolkata as a clean city without any bottle logging. Now coming down to the conclusion, the first and basic thing that should be our motto is reduce, reuse and recycle. Problems we face are arising from local grassroots levels, which becomes a global issue due to lack of awareness and management. So if we start taking measure from the very initial stages, starting from our homes and colonies, we can bring global level effects. We are a population of 1.5 billion, so if we Indians can promise to do it, the whole world can learn from us too, as today is National Science Day. These are the references that they are to help for. That's all about our presentation. Thank you all for your patient hearing. That's all. Thank you. Thank you, Onurima and Simran. Please be on stage. I would also like to call Sanvi and Rajonna on stage. I request Madhusri Palit Madam to give them certificate and pen and acknowledge their presentation. Please be there in the middle. First is Rajonna Chatterjee. Sanvi Deswal. Onurima Gupta. And Simran Shah. Very nice presentation by both the teams. Congratulations. We have come to the last wave of this program, and I would request Dr. Namrata Shanu Gupta to extend the vote of thanks. She is Assistant Professor of Department of Botany, Sarojini Naidu College for Women. Good afternoon to distinguished guests, respected colleagues and dear students. It is an immense pleasure and privilege for me to end the session with a vote of thanks on this auspicious occasion of National Science Day, Global Science for Global Well-being. First of all, our sincere thanks to the Honorable Vice Chancellor, Professor Mahavidyalaya. She is not present today, but had given good wishes for this program. And I'm also thankful to Chief Patrons, Dr. Anjan Sinha, Honorable President, GB, Sarojini Naidu College for Women, and Shri Devashish Paul Chaudhary, Honorable GB, President of Damdam Motijheel, Rabindra Mahavidyalaya. They are also not available today, but again they have sent a good wishes for this program. Our deep gratitude to Honorable Principal Dr. Urmila Vakil, Sarojini Naidu College for Women, and Shri Shubhobroto Bhattacharya, Teacher in Charge, Damdam Motijheel, Rabindra Mahavidyalaya. We are very much thankful to the invited eminent speakers for today's seminar. Professor Sugato Hajra, ex-director, School of Oceanographic Studies, Jadavpur University, Professor Kaluvaran Maiti, Professor, Physicist, Dean, Natural Science Faculty, Tata Institute of Fundamental Research. Dr. Punar Boshu Chaudhary, Associate Professor, Department of Environmental Science, University of Calcutta, for enriching us with their wonderful lectures. A wide round of applause for the students participated in the presentation. I would also like to thank convener, IQAC coordinator, treasurer, and all the staff members of organizing committee
from both the colleges for making this day one of the National Science Day 2023 a success. At last, on behalf of college, thank you all for your presence and patience. Have a wonderful day. Thank you all.